Student, we are going to discuss about the nutrition. That is a new topic to all of you because up to the syllabus we have to complete carbohydrate, lipid and protein metabolism and vitamins and minerals. So all the component which is present in the diet to maintain the growth is we consider in the topic nutrition. So why the nutrition is important? What is the meaning of nutrition? Can anybody explain? Can anyone student can define what is nutrition, why it is important? So nutrition is what? It is a science, it is a knowledge to deal with the diet which you take. And in the diet, there is appropriate amount of biomolecules, carbohydrate, proteins, minerals, vitamins are present to maintain a normal good function of the body. Okay, to maintain the body growth. It is known as nutrition. As you already know that the today's scenario is what? We are taking inappropriate diet which have less amount of protein, high amount of carbohydrates. Okay. So up to this, due to this scenario, what we happen? We are suffer from many kind of disorder like atherosclerosis. Okay, person become hypertensive. Person having diabetes mellitus, and many more other disease. Okay, so it is important to know about the nutrition. Which nutrition is important? According to the person, we are not talk about the whole nutrition. We are talk about the such like that. How can you suggest a diet plan to a hypertensive patient? It is also being a part of nutrition. For the hypertensive patient, there is mandatory to take restricted diet, sodium chloride restricted diet, NaCl restricted diet. Such like that, how can you maintain the diet plan for diabetic subject? You can make, yes, you can make a restricted diet plan that have low sugar amounts, low calorie value. So that's why it is important to know about the nutrition. And you know, there is socioeconomic conditions. Many of the peoples have suffer from PEM, that is protein energy malnutrition. Kwashiorkor, marasmus. So all things are what? It is to be considered in nutrition. So nutrition is a very important topic, and in the university exam, some of the questions asked in short answer notes, long answer questions. So it is important. Okay. Now first thing is, what is nutrition? The science deal nutrition with the quantitative and qualitative study analysis of different component of diet and their nutrition importance in maintaining normal growth, function and optimal health of the body. What you take in the diet? Question is that. You will take carbohydrate? Yes or no? Are you take carbohydrate? Yes or no? Protein, fat, vitamins, minerals. So all these are what? These are the main component of the diet. When we talk about this component in an appropriate amount, we call that balanced diet. Okay? So that's why it is important to study it about the nutrition. If you're not taking appropriate amount of diet, if you're taking excess amount of cholesterol in the body, you know which condition you suffer, myocardial infarction, cardiovascular disease,
and chances of heart attack because it disorientated the profile, and this is lipid profile. Same as in the case of protein, if you are not taking protein in an appropriate amount, if the newborn child is not taking protein in an appropriate amount, they are suffer from a disease called Kwashiorkor and marasmus, and we call as protein energy malnutrition. And so many disorder like gout. Gout, you know, that inborn something disorder related with the nucleic acid metabolism. And the main cause of gout is increased level of uric acid, which is deposited in the soft tissues. So what we take the prevention for gout, we are not taking pulses, high non-protein component. There you have to take curd. So what is that? That is also a concern, a very important topic with the nutrition. So if you see the definition, the science deal with the nutrition, deal with the quantitative and qualitative study, analysis of different component of diet and their functional importance to maintaining normal growth, function and optimal health of the body. Now what is nutrition? A nutrient is a chemical substance in a food that help maintain the body. Some provide energy, all boost cells and tissue, regulate body process. No single supplies of all food nutrient to the body. That's some of the how. Sometimes question is asking how your food is nutritive. Means this is the quality of the food. How much energy is provided. We will take the food, we will take the amount of different components, carbohydrate, protein, fats, lipids. But question is that how, what you take in a food and what is the quality of the food and how much it is, how much is it? It is nutritive. So all the things are concerned in the part of being nutrition. Now, what is diet? What is diet? If you now see the definition of the diet, a diet consists of energy yielding, body building, and protective nutrition which we eat to maintain normal growth, function, and optimal health of the body. So it is important to know about the diet. The diet is what? It is a something energy yielding to maintain the body function. That means if you see the definition, you understand what this definition say. Energy yielding means their needs of carbohydrate, their needs of glucose, their needs of sugar. Bodybuilding means their needs of protein to maintain the optimal health, to maintain the body growth. So what is diet? That is something that's provide energy to the body, that's provide body growth to the body, that maintain the optimal health. When we talk about the optimal health, that is optimal growth means requirement of vitamins and minerals. You already know what is the importance of iodine in the body. No? Brain development and you know what is the importance of copper in the body? बस Wilson's disease होती है. Have you listen the name of Wilson's disease? Yes, ceruloplasmin. That is what are the main feature of this Wilson disease? Canuran ring. It is seen in the eye, blue color ring. So all is what? It is a
being a part of nutrition. Okay? So diet consists of energy yielding, bodybuilding and protective nutrition which we eat to maintain normal growth functions and optimal health of the body. ये क्या हुआ? To provide energy for physical activity and physiological and metabolic functions. By the, as you already know, we take the carbohydrate and this carbohydrate is absorbed in the form of glucose, fructose and galactose, and after then this glucose is going to further next metabolic process of glycolysis. Okay, then this glycolysis is going to ETC, pyruvate and ETC produce ATP. Okay, same as in the case of proteins. So when you see the integration of all the metabolism, the main conclusion is what? It's provide energy. Why we need energy? For our basic function of the body. That is for physical activity, for walking, for something doing work physically. Physiological and metabolic functions. To provide raw material for growth of the body and repairment of the varment tissues, means requirement of proteins. Because you already know there is central dogma process, molecular biology process. It already processed at the genetic level to maintain to form up proteins in the body. To provide essential molecules to maintain the body heat, calorific value of the body. That is energy. Okay? That's why it is important. Now component of the diet. Vitamin, mineral, water, protein, carbohydrate. So all these are the components. So what is diet? That is something that is important for the body and it contains all the things. Provide energy to the body, that is carbohydrate. Provide body growth, body building, that is protein. And provide optimal growth of the body, that is vitamins and minerals. How the vitamin is act on the body? In the form of coenzyme. And what is the role of coenzyme? It's being specific for a particular reactions like transaminations, transfer of one carbohydrate moiety, that is tetrahydrofolate. And during some physiological condition, during pregnancy, lactations, the requirement of all these components are increases. Okay. Now, balanced diet. Balanced diet is what? A diet is said to be balanced when it contains all the nutrients in proper portions and quantity according to their RDA to meet the energy and other nutritional requirement of the body. That's why we say that we take our diet in a balanced form. All of you taking balanced diet? Yes or no? Please ask to question yourself. Are you taking balanced diet? कुछ लोग हाँ कर रहे हैं. Are you taking balanced diet? You will take the balanced diet if you maintain, if you know the calorific value of all the components. So first you know the meaning of the balanced diet. It is balanced diet you already studied in your science in your class 8th or 9th. I think so. हाँ वहाँ पढ़ा था balanced diet क्या होता है? पूरा some of the diet which have contained all the nutrients. A diet is said to be balanced diet when it contains all the nutrients in proper portion and quantity. According to their RDA. What is the meaning of RDA? Recommended dietary allowances. Recommended dietary allowances to meet the energy and other nutrition requirement of the body. Human nutrition can be divided into three major groups.
Undernutrition, idle nutrition, overnutrition. Now you will see in which category you will maintain your diet. Overnutrition. It is undernutrition, idle nutrition, overnutrition. So it is not, you don't think if you eat egg, raw egg in a proper amount, you maintain your diet. In a diet, all the things are important. Fruits is important, roughage is important, fiber diet is important, green leafy vegetable is important, okay? And all the cereals are important, all the grains are important. Have you seen that in this era, in this time, in these developing countries, what happens? The most of the women are suffer from anemia, iron deficiency anemia. Okay? And most of the persons are suffer from hypertension, suffer from diabetes. Why? Yes, they are not taking a proper amount of balanced diet. Okay? So overall worldwide, what is that? Some of the people's पहले क्या होता था? In the old days, what happens? Diabetic subjects are not identified. Why? पुराने समय में in the long period of times, diabetic subjects are not concerned because there is non-availability of the test. First thing on that time, and second thing, they are more aware toward the physical work. What is the main purpose before some eras? What is the main purpose of human beings? We are doing hunting. शिकार करते थे हम लोग, दौड़ लगाते थे जंगलों में, शिकार करते थे खाने के लिए. For food we died, we running. But today what happens? We are sitting on a chair and all the things are comes on the table. घर पे आप लोग क्या करते हो? मामा ये चाहिए, मामा वो चाहिए. You are not doing any physical work. So ultimately the meaning of that simply, we are aware about the balanced diet. We know which content is important for us, and on behalf of that, we make our balanced diet. Okay? So again the definition is said, balanced diet wherein contain all the nutrients, proper portions and quantity according to the RDA. Okay? Now you will see the table, composition of balanced diet including food stuff and all the four basic food group. The diet is formulated for weight and non-vegetarian, moderate working adult male of 70 kg body weight. Those person who have 70 kg body weight, this is a diet for, and we divide this diet as in the form of non-vegetarian and vegetarian. That it contains cereals 475 grams, pulses 65 grams. So all the component you see, there is a major portions of the source of proteins, lipid and carbohydrate. That is fats and oils, sugar, egg, meat, fish, milk, fruits, roots and tubers, other vegetables. So it is a 70 kg person's balanced diet. Division of the diet component. Okay? And again here, for the vegetarian, they needs same fish and oils, but they need more pulses to maintain the requirement of the protein. Okay? So these are the component of the balanced diet. When the question comes, definitely question may ask in your exam as what is balanced diet, how it is maintained the body growth. So you can make up to this chart.
Now, calorific value of carbohydrate, fats and protein. You already know how this calorific value, that is 4.1. In human body it is 4.0, 9.0 fat, and protein is again 4.0. So these are the calorific value. What is the meaning of calorific value? कितना, क्या अमाउंट डिफाइन कैसे करोगे? 1 gram, 1 gram, yes, 1 gram component produce how much of energy? Now you see the calorific value. The amount of heat energy produced on complete oxidation of 1 gram of a nutrient is called caloric value. Minerals and vitamins are not yield energy, therefore they have no calorific value. Okay, so the question is asking what is calorific value? That is the amount of heat energy produced on complete oxidation of 1 gram nutrient. Okay, for 1 gram of carbohydrate, that is 4.6 in the human body. For 1 gram of protein, that is 4.0. And for 1 gram of fat, that is 9.0 calorie. Now, the energy requirement of the body depends upon three processes: BMR, basal metabolic rate; thermogenic action of food, we call this as HDA, specific dynamic action; and physical activity. What is that? Energy requirement. Why we call physical activity? Because we know that some of the person doing maximum physical work, like those are doing for their livings, like worker or labor class, okay, sitting on the chair class. So mainly we divide on the work of their physical activity, we divide also energy requirement, okay. Now we see one by one in detail. What is basal metabolic rate? That is, we call it BMR. That BMR is defined as the minimum amount of energy required by the body to maintain life at complete physical and mental rest. Which one is complete physical and mental rest? Yes, at the time of sleeping. तो ये मत कह देना ऊपर चले गए. Okay, so at the time of sleeping, so you concern that at the time of sleeping we also need some of the amount of energy. Okay, BMR is defined as the minimum amount of energy required by the body to maintain life for complete physical and mental rest. It is a post-operative state. It may also denotes as a resting metabolic rate. This question asked in your exam, what is BMR? What is BMR? How can you define it? It is the amount of energy which is required for basic function of the body, basic complete physical and mental rest at the time of sleeping. Okay, so normal value of BMR for adults 35 to 38 calorie per square meter per hour. Adult women, इसकी रेंज सेम ही है. हाँ, देख लेना बुक में, ठीक है. हाँ, so BMR is expressed as calorie per square meter of body surface area per hour. Okay, so generally what you see, some of the research article have you seen? I am not talking about because you are not seeing any research paper, but this is a main method, that is anthropometric data is important to write any research paper regarding medical education. What is the meaning of anthropometric data? We take waist hip ratio, okay, waist hip ratio, okay, we take our cardiac rhythm, pulse rate, okay. So all these are concerned with BMR. We also calculate the BMR, we calculate the BMI, body mass index. On this behalf of that, we can divide our
sample size. Okay, so that's why BMR is what? Something energy is requirement at the time of sleeping. Okay, and it is expressed as calorie per square meter of the body surface. Body surface area, that's why we take body hip ratio. Waist hip ratio. ठीक है, तो अल्टीमेटली दोज आर ओबीस परसेंट. ठीक है, those are highly weighted person, they already have BMR rate is high because it is depend upon what? Body surface area. BMR is depend upon what? Body surface area. So ultimately this is high amount in the person who are obese. Yes, BMI, BMR dono. Now factor affecting BMR. Now you will see that factor affecting BMR, that is surface area, age, sex, physical activity, hormones, environment, and starvation, fever, disease states. So all these affect the BMR, basal metabolic rate. So what is BMR? That is the energy requirement during the sleeping, and it depend upon the surface area. So all these are the factors. Now SDA is specific dynamic action. All students, all these are very important terms regarding as per the exams, and all of you know about it. SDA what? The phenomena of extra heat production by the body over and above the calculated caloric value. When a given food is metabolized by a body is known as specific dynamic action. It is also known as calorigenic action or thermogenic action. The phenomena of extra heat production by the body over and above the calculated caloric value. What is the meaning of that? Okay, but और clear करो इसको. You. What is the meaning of SDA? Huh? What is the meaning of WHO, World Health Organization? ऐसा नहीं होता, डिफाइन करो ना उसको, फुल फॉर्म कर दिया. That is, something energy is required to overcome a food component. ऐसे समझिए, if we take 1 gram of carbohydrate, that's produce 4.0 caloric value. If they earn more than that, the calculative energy is called HDA. Listen, the phenomena of extra heat production by the body over and above the calculated caloric value. So the caloric value of 1 gram carbohydrate is 4.0. Okay. So HDA for protein, fats and carbohydrate are 30%, 13% and 15%. 5%. That's why you understand why the athletes and why the gymnastics people taking protein, because the HDA thermogenic actions of the protein is high. You will see that is 30%. Means if we take 1 gram of protein, it produces 9.0 caloric value, but it takes 13% energy more to metabolize. Now requirement of man, we divided the BMR, that is requirement of energy as per the work, light work, moderate work, heavy work and very heavy work. So in the very heavy work, that is all the people who are working in some of the buildings, for building making, workers, those person who pulling the rickshaw. अभी वो खत्म हो गया, ई रिक्शा आ गया, ठीक है, टोटो मोटो आ गया, ये सब.
So all these are comes. But before that, we consider very heavy work, the people who are doing very hardly physical work for their livings. Okay? So on the basis of their work, the caloric value is divided. It is 2200 to 2500. Moderate work 25000 to 2900. Heavy work 29000 to 3500. Now very heavy work 3500 to 4100. Now you will tell me in which category you maintain yourself. In which category you maintain yourself? From the second last, stand up both of you. In which category you maintain yourself? What is HDA? HDA, what is HDA? You come in the class, okay, you are coming in the class to attend the class, to gaining the knowledge. And what are you doing here? You increase your knowledge by your own topics. Huh? You sitting in the class and discuss more and more things that is happening before. What is happening? कल तूने क्या किया? मैंने आज क्या किया? There is lots of time to discuss that. I clearly tell you, don't show me over smartness in the class. In the medical education, nobody will impress you with your face and with your smartness. If you are not doing studied well, if you are not attentive in the class, then why are you come in the class? To discuss your own topics? There is lots of time to discuss here. After the 5 p.m., you will discuss over the night. Nobody will disturb you. But during my class, please be attentive. Why I am come here? I am come here to take your lectures, to give you some of the knowledge regarding the nutrition that is important according to the syllabus. But you are not attentive. You are show me like that. There is no effect on me. You will teach me whatever you speak it here and go to the after the lecture hall. And doesn't matter whatever you speak. मैं तो वही खड़ा, मुझे क्या करना? Sit down. आगे ध्यान रखिए. So according to the work class, we can divide the calorie value. Okay. Now calorie requirement for various kind of physical activity in adults. For sleeping, 6 kilocalorie. For sitting at rest, 90 kilocalorie. For standing, 100 kilocalories. Walking upstairs, 1000. Walking slow, 200. Carpentry, 200. Swimming, 600. Painting, 150. Walking, 5 kilometer hours, 300 calorie. You can utilize for all this physical activity. This is not to be appropriate. It is approximate calorie requirement. Do you know the meaning of carpentry? लकड़ी का जो काम करते हैं. हाँ तो 200 इसलिए हो गया ना कि उनका ज़्यादा फिजिकल वर्क कहाँ है यार, क्या है इसमें? हाँ, हर समय हथौड़ा नहीं चलाते वो, कभी कारपेंट्री में वो डिजाइन भी निकालते. ठीक है. So all these are depend on their physical activity. This is approximate caloric value. Now daily requirements is male and female, light and sedentary worker 2400, moderate work 300, heavy work 400. Adults female, those who have weight 55 kg 200, 230 heavy worker 300. During lactation, the energy is ultimately required more, that is 2700. And during pregnancy, last 6 months, it required more energy, 2300. So during some of the physical important physical state,
during pregnancy and lactation, during heavy work, body needs more energy in the form of caloric value. Okay? So all these charts are generally show it. Now nutrition component of various component of the diet, that is carbohydrate. Carbohydrate you already studied in your previous classes. What the function of the carbohydrate? It provides energy to the body. That is the main function. Now I will see the food stuff rich in carbohydrate constitute a major portion of the diet. You will take carbohydrate in high amount in a major form. The food stuff and carbohydrate are wheat, rice, potatoes, sweet potatoes and fruits. The nutritional importance of dietary carbohydrate are what? Chief source of energy, and you already know it is a precursor for the synthesis of fat. Now I am not telling you how it is precursor for synthesis of fat. You will tell me. No. Yes, to provide acetyl-CoA. To provide. हाँ. तो but लेकिन हम acetyl-CoA को मानते हैं generally because it is a integrated molecule for all the metabolism. Okay. Carbohydrates are a precursor for the synthesis of essential amino acid, what we term be called as it is glucogenic, ketogenic and both. Glucose serves as a precursor for synthesis of lactose, protein sparing action of carbohydrate. Glucose serves as a precursor for pentosis. Non-digestive carbohydrates serve as a roughage. Why is roughage is important? Because to maintain, yes, hardening of the stool, that is one of the major important component, hardening of the, not smoothing of the stool to reduce the constipation. First thing it's okay, but to maintain the blood cholesterol level, to reduce the level of postprandial blood glucose level, we take roughage diet. Okay. So it also maintain the cholesterol level by the taking of roughage diet. Now roughage, dietary fiber also known as roughage, comprise non-digestive carbohydrate, cellulose, lignans, hemicellulose, gums, mucilage that cannot be digested by human digestive enzymes. Dietary fiber do not provide energy, but they have several beneficial effects. The first one is improved bowel motility and prevents constipation, prevents colon cancer, reduce blood cholesterol, and role in roughage in diabetes mellitus as it reduces the postprandial blood glucose level. Okay. Now fat is an energy yielding nutrient and important component of the diet, has they provide essential fatty acid and act as a carrier of fat soluble vitamins. Sources of energy, fats and provide essential fatty acid, EFA. Which one is essential fatty acid? Linolenic acid, linonic acid, arachidonic acid. Arachidonic acid is the classical example of PUFA. And what is the function of arachidonic acid? It is a, yes, precursor of for prostaglandins. Animal fats provide cholesterol. Now proteins, it is not meant for the energy, but they are the bodybuilding nutrients and required for body growth and repairment. Quality and nutrient of value of protein. The quantity or nutritive value of dietary protein is expressed in terms of biological value of protein, chemical score, net protein utilization, protein efficiency ratio. Let me see one by one. Means how can you select a proper good quality of protein? Those who have all these factors in a very good terms. Biological value of protein, chemical score, net protein utilization, protein efficiency ratio. Okay. Now what is biological value of protein? You will make the notes of all these terms. This question is asked in your exam.
Biological value of protein is expressed in the form of percentage of absorbed nitrogen retained in the body. So, it is commonly assessing the protein quality. Biological value, nitrogen retained in the body, nitrogen absorbed from gut, multiply by 100. Multiply by 100. Because you already know proteins are formed by nitrogen components. When we see the composition of the protein, it contains nitrogen. Because what is protein? What is protein? Who can define it? Give the proper definition of protein. Who can define it? From the second last, yes. Abhishek. Yes, amino acids which are linked together by peptide bonds. So generally what is in the amino acid? That is amines groups are present. Nitrogen containing groups are present. Nitrogen containing groups are present. So we take proteins, we take nitrogen groups, and it is being a ratio, that is N2 retained in the body, the maximum amount of जितना भी हम नाइट्रोजन हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें कितना नाइट्रोजन रिटेन कर रहा है बॉडी में, उसी फैक्टर को मल्टीप्लाई बाय 100 and we called as biological value of proteins. So generally you will see different components, these also value are given. Chemical score अभी इसका और नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे. So some of all this next in the next class we understand chemical score of proteins, we understand other things. Okay, so today what we are studying mainly, we studied about the nutrition, okay, different component of the nutrition, and why the nutrition topic is essential for all of you. Not to understand the exam point of view, you have to understand which diet is provided for hypertensive patient, which diet chart is provided for diabetic subjects, old age persons. So all these importance. Okay. So while you making the diet chart, the dietitian all these things do mainly, but you have to knowledge of all these things. What is the role of vitamins? What is the role of minerals? It is maintain the optimal growth of the body. What is the role of carbohydrate? What is the role of proteins? So they have several components of the role, and it is important to maintain a balanced diet for a person. So all things we study today. In the next class, we all understand about the chemical score, BMI, and all the important terms regarding that. Okay. So all of you comes with a one reading of this nutrition topic. Thank you. Antirepituitary, which cell? Somatotroph, growth hormone releasing. Growth hormone goes to the circulation and attached to the growth hormone receptor in the liver. JAK-STAT pathway. Insulin-like growth factor 1 formations. Insulin-like growth factor 1 goes to many areas. Many areas means muscles, bones, cartilage, yes, bloodstream. Bloodstream এ ওর কি কাজ? ব্লাডস্ট্রিম দিয়ে যাবে, কিন্তু আলটিমেটলি কোন অর্গানস গুলোতে ওর টার্গেট অর্গানস কি? স্কেলেটাল মাসেল, বোনস, কার্টিলেজ, কার্টিলেজ, তাই না? কার্টিলেজ না হলে ইন্টারস্টিশিয়াল গ্রোথ কি করে হচ্ছে? আগের দিন বলেছি, কন্ড্রোসাইট গুলো আলটিমেটলি অস্টিও ব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি দিয়ে বোনস ফর্মেশন হবে, নিয়ে লম্বাই বাড়বে, টু ইনক্রিজ দিন বোন। সো গ্রোথ হরমোন যখনই আসবে, remember in this pattern, and always remember whenever we suspect in a short stature baby or child, we always do investigation for insulin like growth factor, not growth hormone, because if growth hormone is less, then is indirectly is proved that insulin like growth factor will be less formed, and if it is less, then there is so much problem in the muscle. What will happen? কি করে? ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর অ্যাকশন ইন দ্য মাসেল এভাবে আসতে পারে, কিন্তু
the function of insulin-like growth factor at muscle, at skeletal muscle. Yes? কোলাজেন 1 তৈরি করবে প্রোটিন। মেন জিনিসটা কি করে, যে প্রোটিন তৈরি করতে গেলে কি লাগে? অ্যামাইনো অ্যাসিড। অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ঢুকতে গেলে ইজ এ ট্রান্সপোর্টার। So insulin-like growth factor helps after entering into the muscle different cascades of reactions, it causing the phosphorylation of the transporter to open the transporter to accept the amino acid. That is the main thing. Muscle receptors, insulin-like growth factor 1 will come, and then muscle cells, nuclei, different protein cascade, transcription, translations, and here is a transporter, and then phosphorylations of these to open this here, and then in this way amino acid will come. When amino acid inside is there, then the protein will form. Yes? Skeletal muscle, insulin-like growth factor receptors in the skeletal muscle cell. আমি এটাকে ইন্ডিকেট করছি মাসেলের উপর নয়, কিন্তু মাসেল সেল বলছি। মাসেল সেলসের নিউক্লিয়াই, and then different transcriptions, translations, mRNA, protein, and also it's causing the phosphorylation of the transporter, by which transporter amino acid will come. Normally this transporter is closed, বন্ধ থাকে। Whenever it is phosphorylation, this transporter will open. আগের ক্লাসটা না করলে আজকে কেউ বুঝতে পারবি না। So in this way amino acid will enter into the muscle cell, and amino acid is there matlab protein synthesis, proteoglycans, collagen 1, in this type of proteins are formed in the muscle. If protein muscles inside the muscle is formed, then muscle mass, muscle density will be increased, right? And then the skeletal system is a bone. It activates the osteoblastic and osteoclastic both activity, and that is called endochondral ossification, right? Short note that. So in this case, osteoblastic and osteoclastic activity increasing by the insulin-like growth factor, as well as it activates on the chondroblast or chondrocytes to increase the cell length, growth of bone, longitudinal length of the bone will be increased. In this way insulin-like growth factor helps. In the meantime, growth hormone directly acts on the adipose tissue also. Remember that non-carbohydrate substrate থেকে গ্লুকোজ তৈরি করবে, gluconeogenesis from fatty acid and glycerol, that is come from the adipose tissue breakdown. In this way you think in each and every. So in this way this insulin-like growth factor indirectly actions source of the growth hormone. Whenever you thinking at the growth hormone, always remember insulin-like growth factor 1. Definitely it will come. Now your topic is, that is also very big topic, but gland is very small. Pineal gland is very small gland. Pineal gland is present in the এপিথ্যালামাসের উপর থেকে, right? Very good. Epi means উপর. If it is the hypothalamus and this is a pituitary gland, it is called hypophysis. Pituitary কি বলা হয়? Hypophysis. আর pineal gland, it is called epiphysis cerebri. Epiphysis cerebri বা cerebri plural. So pineal gland এর কি কাজ? মেলাটোনিন। আর কোনো কাজ আছে? সার্কেটারি রিদম। আর দেখি তোরা কি কি বলছিস, নাম বল। So when pineal gland is in your topic or any question is come, it is concentrated into two things. That is one hormone, that is melatonin,
and another is sleep. সবাই ঘুমিয়ে আসছিস? এখন জাগতে ভালো লাগছে না, মনে হচ্ছে ক্লাসটা ফালতু হচ্ছে, ঘুমাবো? হতে পারে। That is the external. I'm coming, if time permits, how we sleep. সকালবেলায় উঠছিস, ব্রেকফাস্ট করছিস, ক্লাস করছিস, আবার প্র্যাকটিক্যাল, আবার একটু খাওয়া দাওয়া, প্র্যাকটিক্যাল, স্মল গ্রুপ ডিসকাশন অর এনি অ্যানাটমি ডিসেকশনস, দেন এগেইন 4টা থেকে 5টা আবার ওই আটকম ফ্যাটকম কিছু আছে, কমিউনিটি মেডিসিন, 3টে-4টে ছেলে থাকে, বাকিরা সব হয়তো ঘুমায় বা কিছু একটা করে। So this whole tiredness is coming due to the metabolites formation in our brain. In regular basis, different metabolites are formed in our brain, and that stimulates the formation of adenosine. Remember, adenosine is the first chemical. Adenosine is the first chemical which induces the sleep. Now question is that how? No, visualization করে কি কেমন ঘুমাবি? Visualization করে আরাম করে ঘুমাবি, সব ভেসুল অ্যাড হয়ে গেছে? No. Now question is that which area of our sleep is controlled? ব্রেনের কোথায় স্লিপ? পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কিন্তু স্লিপ এরিয়া নয়। হ্যাঁ, লিম্বিক সিস্টেম। হ্যাঁ, লিম্বিক সিস্টেম কোথায়? হ্যাঁ, দুটো সাইড আছে মেনলি, অ্যান্টেরিয়র হাইপোথ্যালামাস and another is a posterior hypothalamus. Now another specific area of these two is subnuclei, that is anterior hypothalamus and posterior hypothalamus. One is induced sleep and one is helps to wake up. You know the উঠে এসছিস। So anterior pituitary is for sleep and posterior pituitary for wake up. আর একটু ভেতরে যাচ্ছি, anterior hypothalamus এর VLPO, ventrolateral preoptic area, is a sleep area or sleep promoting area, and in case of posterior pituitary, it is TMN, means tubero-mammillary nucleus. টিউবেরো-ম্যামিলারি নিউক্লিয়াস, এটা হচ্ছে আমাদের জাগাতে হেল্প করছে, নইলে আমরা ঘুমাতেই থাকতাম। না, কোশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ স্লিপ? ভেন্ট্রোল্যাটারাল প্রিঅপটিক এরিয়া, সরি ওটা ঠিকই ছিল, প্রিঅপটিক, ventrolateral preoptic area, that is a sleep area or sleep promoting area. Characteristic important. And posterior hypothalamus is for wake up, and this is the specific area, that is the tubero-mammillary nucleus, is the posterior hypothalamus. Now this sleep area and this wake area, you have to know what is sleep, please. You have to know what is sleep. Sleep means, কেউ বলতে পারবি? It is a cyclic, ঘোরে, তাই তো? আমরা ঘুমাচ্ছি উঠছি, রিভার্সেবল, সেলফ রেগুলেটেড। আমি বলি না এখন ঘুমাবো, ঘুম পাচ্ছি, এখন অনেকেই আছে ঘুমাচ্ছে। সেলফ রেগুলেটেড, আমি রেগুলেট করতে পারছি। কি রেগুলেট করছি? আমি রেগুলেট করছি আমার এনভায়রনমেন্টকে, এক্সটার্নালকে আমি এমন করে দেবো যে আমার কথা শুনবো না, কোন প্রফেসরের কথা শুনবো না, ঘুমাবো। কানে একটা গুঁজে নিলাম গান, চোখটা বন্ধ করে দিলাম, আলো আসা বন্ধ করলাম, আমি আস্তে আস্তে আসছি, সো লাইট ইজ বন্ধ করলাম, ঘুম পেয়ে যেতে পারে। খুবই ইজি থিংস, সবারই নাও হতে পারে, এটা ইউনিক টু ইউনিক, বাট স্টিল স্লিপ ইজ এ সাইক্লিক, সেলফ রেগুলেটেড, অ্যারাউজেবল কেন? কমাও তো তাই, সাইক্লিক হয়,
but it is not arousable. কোমা আর স্লিপের তফাৎটা এটাই। So this sleep is a cyclic, self-regulated, arousable and reversible. Right? So in this way, sleep can be defined. And anterior hypothalamus and posterior hypothalamus is responsible for our day-to-day sleep-wake cycle. Is helpful, not all. এটাই সব নয়। Now, তাহলে আমার দুটো এরিয়া আমরা জানলাম। ওকে, VLPO আর হচ্ছে TMN, ventrolateral preoptic area and tuberomammillary nucleus. Ventrolateral preoptic area is present in anterior hypothalamus and tuberomammillary nucleus is present in the posterior hypothalamus. তবে ভাইভাতে যদি জিজ্ঞেস করে যে আমাদের স্লিপ এরিয়ার জন্য কে হেল্প করে, ইউ ক্যান টেল ফার্স্ট হাইপোথ্যালামাস। কোন হাইপোথ্যালামাস? স্যার অ্যান্টিরিয়র হাইপোথ্যালামাস। তার কোনো স্পেসিফিক নাম আছে? হ্যাঁ স্যার আছে, একটা ভেন্ট্রোল্যাটারাল প্রিঅপটিক এরিয়া আছে। তাহলে তিনটে কোশ্চেনকে আমি নিয়ে এলাম। আর যদি প্রথমেই বলি যে VLPO স্যার, then they will say which chemical, which neurohormonal helps this VLPO. তাহলে কোশ্চেন এবং ভাইভার প্যাটার্নটা এরকম হবে, তুই কোশ্চেনটা ইনভাইট করবি, এটা এখন থেকে অভ্যাস কর। বারবার বলছি, ফার্স্ট ইয়ারে পুরোটা পারবি না, সেকেন্ড ইয়ারে একটু ইমপ্রুভমেন্ট হবে যদি যে কথাটা যেটা বলছিস সেটা বুঝতে পারিস, যে কিভাবে তুই এক্সামিনারকে তোর টানের দিকে নিয়ে আসবি। এটা আমি খুব মানে ইফিশিয়েন্টলি করতাম, স্টিল নাও করি, ইফিশিয়েন্টলি করি এটা। ঠিক আছে, আমাদের তো এখানে ভাইভা হয়, আমাদের প্রমোশনের জন্য কিন্তু আমাদের এক্সামিন দিতে হয়। ইন দ্যাট কেস আমি আমার টানে নিয়ে আসবো, ঠিক নিয়ে আসবো। সো অলওয়েজ ট্রাই ইট, মেক ইট হ্যাবিট। এমন কোন টার্ম, এমন কোন পার্ট বলিস না যেটার পরবর্তীটা তুই জানিস না, তাহলে কিন্তু গভীর সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এক্সামিনাররা আনন্দ পায়। সো নাও স্লিপ এরিয়া, sleep promoting area and wake promoting area. Now what is happening? Sleep is controlled by basically two things. One is circadian rhythm, another is sleep homeostasis. Sleep is controlled by two things, that is circadian rhythm and sleep homeostasis. What do you mean by sleep homeostasis? That is the question. Sleep homeostasis means there is some time being. আমাদের কোনো সকাল 8টার সময় আমরা উঠলাম, 8টার সময় উঠলাম, তোরা উঠলি, আমরা উঠলাম, আমি 1.5 ঘন্টা ধরে গাড়ি চালিয়ে এলাম, ড্রাইভ করে এলাম, দেন আমি আবার তোদেরকে পড়াচ্ছি, আবার প্র্যাকটিক্যালে কিছু জ্ঞানকর্ম করবো, আবার কিছু খাবো টাবো নিয়ে আমার মেটাবলাইট তৈরি হচ্ছে। এটাকে কি বলা হয়? টু ইনক্রিজ দ্য স্লিপ প্রেশার। স্লিপ প্রেশার ইজ ইনক্রিজিং উইথ টাইম। 8টায় একরকম, 10টায় একরকম, সন্ধ্যেবেলা 6টায় একরকম, রাত্রি 10টায় একরকম, 11টায় একরকম, 12টায় একরকম, দেন পিকে চলে যায়। যখন পিকে গেল আর তুই থাকতে পারবি না। যদিও তুই কন্ট্রোল করিস, তাহলে দ্যাট উইল ব্রেক দ্য স্লিপ ওয়েক সাইকেল, সেটাকে আর সাইকেল হবে না। তাহলে আমি যদি একটু সহজভাবে তোদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, সাপোজ দিস y axis is sleep pressure, and this is the time. ক্লিয়ার? আমি এখানে লিখলাম 8 AM, এখানে লিখলাম 11 PM, আবার আমি লিখলাম 8 AM, আবার লিখলাম 11 PM, আবার লিখলাম 8 AM নিয়ে আবার 11 PM। তাহলে এটা কি হলো না, এইটাও একটা ডে 1, এইটা একটা ডে 2, এটা একটা ডে 3। আমি কি বললাম? যখন আমরা সকালে উঠি
তখন আমাদের স্লিপ প্রেশার নেগলিজিবল, আর দারুণ ফ্রেশ, উঠে একদম ফাটিয়ে দেবো আর কি। সুন্দর স্কুলে যাব, কলেজে যাব, স্যারের কথা শুনবো, দারুণ এনার্জি, এটা হবে। এইভাবে যখন আমরা বক করতে আরম্ভ করবো, একটু একটু করে যখন দেখি কি সব পড়াচ্ছে, টিউবো ম্যামিলারি বডি কি কোথায় কি তার ঠিক নেই, দেন the sleep pressure will gradually increase and then peak at 11 p.m. Suppose, example, variation হয়। So 11 p.m. means উঠে গেছে, আর পারা যাচ্ছে না, ঘুমিয়ে গেলাম, ঘুমালাম রাতের বেলা, এবার আমার ঘুম সুন্দর হচ্ছে, স্লিপ প্রেশার এবার কমছে, কমতে 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 আবার এই 8টার সময় আবার আমার স্লিপ প্রেশার নেগলিজিবল হয়ে গেল, ঘুম পাচ্ছে না, আবার উঠে গেলাম কনফার্ম। ডে 2, 8টার পরে কাজ করছি, স্কুলে 11 p.m. অবস্থা খারাপ, দেন এগেন দিস উইল কাম 2 years, 8 a.m. এরকম করে আমার রেগুলারিটি রাখছি। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড অলওয়েজ মেনটেন স্লিপ হাইজিন। আমাদের কাছে অনেক বাচ্চারা আসে, স্যার বাচ্চা ঘুমায় না, কি করে ঘুমাবে? বাচ্চাকে শুয়ে মোবাইল পিট 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 করছে, বাচ্চারা দেখছে কি চলছে। সো দিস ইজ নট এ স্লিপ হাইজিন। স্লিপ হাইজিন মিনস দ্য রুম শুড বি টোটালি environment, cool environment, number 1, temperature controlled, light exposure less, কথাবার্তা কম, ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেটস কম, অ্যান্ড টাইমিং মেনটেনেন্স। যদি আমি বাচ্চাকে 12টায় শোয়াই, রাত 12টায়, তো ডেলি যেন রাত 12টাতেই শোয়াই। And that set will be set by the suprachiasmatic nucleus, that is called master clock. আসছি। So in this way, this is happening, it is called sleep homeostasis. 8 a.m., 11 p.m., 8 a.m., 11 p.m. Suppose, মনে কর এমনই তোদের অবস্থা যে একদিনকে তোরা ঘুমালি না, অ্যানাটমি পার্ট পরীক্ষা, তোরা এই জায়গাটাতে এসকেপ করে গেলি, মানে ডে 2তে আর ঘুমালি না, ডে 2তে ঘুমালি না, ঘুমাতে তো হবে, নইলে এফিসিয়েন্সি কমবে। তাহলে আমি ডে 2তে ঘুমাতে পারলাম না, আমি 3rd ডেতে গিয়ে ঘুমাবো, তখন কি হবে? এই যেটা আমার এই 11-এ এটা আসছিল, তার স্পাইকটা হবে 11-এই হবে, স্পাইকটা হবে এইখানে, 3rd ডে 11, 3rd ডে 11 p.m. গিয়ে আমি ঘুমাচ্ছি, দেন এইখানে এলো, কিন্তু এইটা আর বেস লাইনে ফিরবে না, ফিরবে আফটার 3 to 5 days পরে। তাহলে আমাদের কি হবে? সবসময় একটা স্লিপিনেস ডিউ টু দিস। এইটা আর বেস লাইনে 8 AM আর ফিরে আসছে না, সেটা আসবে আরো 2-3 দিন, এই গ্রাফটাকে আস্তে 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 করে কমিয়ে তারপর সে বেস লাইনে আসবে। আমার বোঝানোর জায়গা এটাই যে স্লিপ হোমিওস্টেসিস রাখতে গেলে, দ্যাট ইজ মেনটেন্ড এ বায়োলজিক্যাল ক্লক অ্যান্ড এ ফিক্সড টাইম। তোদেরকেও বলছি, দ্যাট ইজ এফিসিয়েন্টলি পড়াশোনা হয়। একদিন ঘুমোচ্ছিস 8টায়, একদিন ঘুমোচ্ছিস 1টায়, একদিন ভোর 3টে, দিস ইজ নট দ্য রাইট থিং। তার এফিকেসি কিন্তু কমবে, পারফরমেন্স ডেফিনেটলি খারাপ হবে, এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাবছিস আমি 3টে পর্যন্ত পড়ে ফাটিয়ে দিলাম, পর তাহলে রেগুলার 3টের সময় পর, 3টের সময় পড়ে আমি যদি আবার বেলা 11টায় ঘুমাই, এই কাফ আর কিন্তু আসবে না, আসবে 3-4 দিন পরে। আমি যদি আবার রেগুলারিটিতে নিয়ে আসি, ইফ আই after that, after second escape, if we continually in the same time, then this will come after 3 to 5 days. So that is a sleep. Sleep is not a so easy thing. Till now, sleep is in very unpredictable chemical and neurochemical and metabolic theory is there. Too much confusion are there. আমি তোদেরকে কাছে আর কনফিউশন বাড়াবো না। So sleep homeostasis, hopefully তোদেরকে বোঝাতে পেরেছি। 2 terms are very important, that is sleep pressure. Sleep pressure means it will gradually increasing after the metabolite accumulation in our brain, right? So sleep homeostasis যেমন মেনটেন্ড হবে, in that case
circadian rhythm also will be maintained. How? Circadian rhythm. এটা কোন ল্যাঙ্গুয়েজ? Latin. Circa means about. Dian means day. মানে ও about the day সম্পর্কে ও ওয়াকিবহল। Circa, Latin. This is also Latin. Basically, this come from diam means day, and this is for about. So about day ও একটা সাইকেল ক্রিয়েট করছে, and that is controlled by বল সার্কেডিয়ান রিদম কন্ট্রোল বাই, হ্যাঁ আমি হরমোন বলছি না, এরিয়া বলছি। কোথায়? হাইপোথ্যালামাসের কোন নিউক্লিয়াস? সুপ্রাকিয়াসমেটিক নিউক্লিয়াস। রিমেম্বার অলওয়েজ, ভাইভাতে এভরি অল্টারনেট জ্ঞান ভাইভাতে পাবি তোরা। সুপ্রাকিয়াসমেটিক নিউক্লিয়াস মনে কর এরকম একটা হাইপোথ্যালামাস, তো ফানেলের মতো হাইপোথ্যালামাসটা হয়, ঠিক আছে? তো সাপোজ এইদিকে তোর এখানে আই আছে, retina area, and this is the eye, এখানে লাইট। সো সুপ্রাকিয়াসমেটিক মানে কায়াজমা যেখানে থাকে তার উপরে হবে। দিস ইজ দ্য কায়াজমা, and এটা একটা নিউক্লিয়াস, এটা একটা নিউক্লিয়াস, সুপ্রাকিয়াসমেটিক নিউক্লিয়াস। তাকে কি বলবো? লাস্ট বেঞ্চ। হ্যাঁ, তোর দুজন ঠিক ঠিক বুঝেছিস, চলে আয় সামনে। হ্যাঁ, ইউ দুজন আয়। সামনে এসে বস। হোয়াট ইজ ইউর রোল নাম্বার? সামনে এসে বস। হোয়াট ইজ ইউর রোল নাম্বার? হোয়াট ইজ ইউর রোল নাম্বার? ইয়েস 40, তোর 31 আর 41। এই একটা কাগজ দাও তো, ছোট একটা চিরকুট দাও, ওখানে লেখো 41 31। ক্লাসে বসে আমার ক্লাসে বাঁধরামর্শ আমি কিন্তু সহ্য করবো না। পরিষ্কার, যারা পুরনো তারা জানে, তোরা আস্তে আস্তে পুরনো হয়ে যাচ্ছিস। হোয়াই আর ইউ টকিং? কি বলছিলিস? টেল মি, ইউ টেল মি which nucleus helps our circadian rhythm? বসে বল, বসে বল। Which nuclei helps our circadian rhythm? Sorry. So in this case, suprachiasmatic nucleus in the hypothalamus, it helps for the control of circadian rhythm. But remember always, circadian rhythm does not mean only for the sleep. It helps also the release of some hormones in female and male that is controlled in the menstruation cycle also. কি বলি আমরা? menstruation cycles. Because this is a cyclic 28 days periods, 3 to 5 days, then off, then again next month, and this is also a circadian rhythm. Yes? না না, ফেরোমন হিউম্যান বলে সব বলছিস। So circadian rhythms is not only for the sleep, it also control our blood pressure, respiratory rate, all our circadian rhythm এ চলছে। So master clock is our suprachiasmatic nucleus. Which control this? Which control this? Is controlled by our light system and some neurohormonal control. Neurohormonal and neurochemical, you can say, or rather neurohormonal. You can say neurohormonal control of this suprachiasmatic nucleus to control all the circadian rhythm of our body. So not only sleep, it also maintain or control the
menstruation cycle, blood pressures, heart rate, day to day is increasing day by day, or any types of activity which is cyclic, na hole problem. So now chiasma, suprachiasmatic nucleus, you know the two things, circadian rhythm and sleep hemostasis, right? One is controlled by the same time, sleep pressure. Homeostasis means sleep pressure, and then circadian rhythm is suprachiasmatic nucleus. এখানে up to this any confusion? এবারে আমি আস্তে আস্তে ভেতর দিকে যাব। So what is happening here, that when we are day, একটা সূর্য উঠলো, আমরা উঠলাম, ব্রেকফাস্ট করলাম, খেলাম টেলাম, পড়াশোনা করছি, শুনছি, এক্সাম দিচ্ছি, সিএ পরীক্ষা দিচ্ছি, সো মেটাবোলাইটস উইল ইনক্রিজ। মেটাবোলাইটস ইন আওয়ার ব্রেন ইনক্রিজ, বারবার এটা বলছি। মেটাবোলাইটস ইনক্রিজ করলে, if increase metabolites, different metabolites is there, I am not details into this, it activates the adenosine, or formation of adenosine in the brain, and that stimulates anterior hypothalamus, especially VLPO area, একটু আগে বলেছি। কি করে ওটা? anterior hypothalamus কি করে? sleep, right? So it activates VLPO, that means ventrolateral preoptic area. Now this nuclei or this area secretes the GABA, gamma aminobutyric acid. তাহলে এখানে নিউরো হরমোনাল পার্টস ইজ কামিং নাও। আমি এখনো পিনিয়াল গ্ল্যান্ডে ঢুকতে পারিনি বেসিক্যালি। পিনিয়াল গ্ল্যান্ডে পড়ানো খুব সহজ, বাট দিস ইজ ভিপিএল, এটা এখানে গাবা রিলিজ করছে। বাট ডিউ টু দ্য ওয়েক আপ উই হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ সেরিব্রাল কর্টেক্স। যদি সেরিব্রাল কর্টেক্স ঠিক না থাকে, উঠতে পারবো না। তাহলে আমার যদি সেরিব্রাল কর্টেক্সকে উঠতে হয়, অ্যারাউজাল করতে হয়, তাহলে এই দিকে লিখি আমি, এদিকে লিখি সেরিব্রাল কর্টেক্স। একে যদি উত্তেজিত করতে হয়, তাহলে থ্যালামাসকে অ্যাক্টিভেট হতে হবে। থ্যালামাসের ফাইবারস গুলো গিয়ে থ্যালামোকর্টিক্যাল ট্র্যাক্টস গুলো দিয়ে it will activate or stimulate the cerebral cortex for the জাগবো। এ কি করবে? ঘুমাবো। বাট এই থ্যালামাসকে অ্যাক্টিভেট করতে গেলে কি কি জিনিস লাগে? Two things are important. One is the nucleus, number one, and number two, তোরা জানিস সব, লোকাস সেরুলিয়াস। নামগুলো শুনেছিস তো গল্প করে? হ্যাঁ, কেউ নাম শুনিস? লোকাস সেরুলিয়াস, র্যাফি নিউক্লিয়াই, দিজ আর দ্য অল আর লিম্বিক সিস্টেমের পার্ট তো এগুলো। ওকে, লিভ ইট, আমি অ্যানাটমিতে ঢুকে গেলে মুশকিল। তাহলে র্যাফি নিউক্লিয়াই অ্যান্ড লোকাস সেরুলিয়াস, নামটা লিখে দিচ্ছি, লোকাস ceruleus. These activates to thalamus and then activates in the cortex. Now question is that এই দুটোকে তাহলে কে অ্যাক্টিভেট করলো বাবা? এই দুটোকে তো অ্যাক্টিভেট হতে হবে। সে যে করলো তার নাম তোরা অলরেডি জানিস। সেটা কি না? TMN বলেছিলাম। posterior hypothalamus, tibioro-mammillary nucleus is there. And that activates this. How it activates? By the release of histamine. তাহলে মজার ব্যাপার দেখ, these things are GABA, this VLPO releasing the GABA, and this TMN is releasing the histamine. That means histaminergic neurons দিয়ে অ্যাকশন হবে। This is the GABAergic action দিয়ে হবে। This is called a metabolic theory. In very, very short,
এর বিস্তার বিশাল। But until that, remember, whenever we are action in day throughout the light, some metabolites are formed. These metabolites accumulation in the brain, and then adenosine activity or adenosine formation in the brain will be increased, and that activates the anterior hypothalamus. That is the VLPO area. That is the sleep promoting area, and this sleep promoting area releasing the GABA to maintain our sleep. But still, if আমাদের যদি কি করবে, এই গাবা এই হিস্টামিনকে ইনহিবিট করে দেয় সকালের দিকে, আমি যখন উঠতে যাব তখন দিস গাবা ইনহিবিটস দিস টিএমএন, and if TMN is inhibited, release inhibitions করলে এর ইনডাইরেক্টলি এর আবার নিউরো হরমোনাল কন্ট্রোল আছে কি কি। Now, this TMN, not only histamine is activates, it activates by the norepinephrine and acetylcholine. This is for the acetylcholine. আমি এগুলো তোদের মনে রাখতে বলছি না, জাস্ট বলছি টু সি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু স্লিপ। So if sleep is continue and light is coming, then some sorts of pineal gland activation or pineal gland inhibition, you may rather say, it will come into this place. So up to this, I have to discuss these things because to enter into the pineal gland role, এইখানেতে pineal gland এর রোল আছে কেন? Why? Because pineal gland secretes the melatonin, and melatonin resets our biological clock. Means sleep wake cycle is maintained by the melatonin. আমি ঘুমাচ্ছি তো ঘুমাচ্ছি, আমি শুয়ে আছি তো জেগে আছি তো জেগে আছি, ওটা হতে পারে না। আমার যখন এটা অ্যারিউজাল হলো, আমার তখন মেটাবলিক এই জিনিসটা সাইকেলিক হচ্ছে, মেটাবলিক ফরমেশন, অ্যাডিনোসিন, ঘুমালাম, ঘুম থেকে উঠলাম, একে অ্যাক্টিভেট করলো, নিয়ে উঠে গেলাম। So these things are happening, and this is the sleep pressure. এখানেও একই রকম ভাবে আসছে। আমি যখন এইখানে উঠে গেছি তখন স্লিপ প্রেশার প্রায় নীল, কিন্তু আমি যখন এইখানে চলে আসছি তখন কিন্তু আমার স্লিপ প্রেশার অনেক হাই, এবং আমার আস্তে আস্তে আবার স্লিপ প্রেশারটা চেঞ্জেস হচ্ছে। ইন দিস ওয়ে দিস ইজ হ্যাপেনিং। সো নিউরাল হরমোনাল কন্ট্রোল, রিমেম্বার অলওয়েজ two things you have to remember now. One is the sleep area, that is the anterior hypothalamus, VLPO says. Wake up center, it is the posterior hypothalamus, that is tubero-mammillary nucleus. Finish. Anterior hypothalamus, VLPO releases GABA, and this releases this TMN is releases the histamine. Finish. এইটুকু, এই এতগুলো বললাম, কিন্তু মনে রাখতে হবে তোকে এইটুকু। Now, so these things are metabolic theory, and in very short, আমার যেটুকু তোদের এখন মনে এলো সেটুকু বললাম, আরো অনেক কিছু আছে আমি জানি। So now this is a suprachiasmatic nucleus. Confusion nahi? Then here is a paraventricular nucleus. নাম শুনেছিস তো এগুলো? কি নিউক্লিয়াস লাগবে, এটা ওই জন্য লিখলাম। Now, what is the role of pineal gland? Pineal gland is a tiny gland that produces the melatonin, and melatonin helps sleep কে প্রমোট করে। অনেকে ভাবে মেলাটোনিনের ট্যাবলেট খেলে বোধহয় ঘুম পায়। নো, মেলাটোনিন ট্যাবলেট বাজারে পাওয়া যায়, বিদেশে তো পাওয়া যায়। Melatonin only promotes, not initiate the sleep. It maintains the clock. It maintains the regularity of the sleep pressure at night, so that any individual can sleep soundless. So these things are very important. The melatonin, what is happening here? এইখানে চোখ আছে, রেটিনা আছে, এইখানে লাইট আছে, light. Okay, now this light will increase the retinal part, and then it will come to the optic nerve, and this retinal যখনই লাইট এলো তখনই কি করলো না অ্যাকশন পটেনশিয়াল তৈরি করলো, তাই তো?
অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি করলো। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল মিনস ইম্পালস। দিস ইম্পালস উইল কাম ইন দ্য suprachiasmatic nucleus. And here in the light form, GABA will form. Again, this GABA will release to activate or inhibits, basically inhibits the PVL, that is paraventricular nucleus. কেন? নেক্সট স্টেপগুলো না বলে বুঝতে পারবি না, এই জন্য আমি একটু এগিয়ে যাচ্ছি আগে। So this paraventricular nucleus will come down through নামগুলো নাম রাখলেও হবে, intermediolateral column of spinal cord. প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস থেকে ইম্পালস ইন্টারমিডিওল্যাটারাল, শর্টে বলে intermediolateral column of spinal cord. Impulse is coming down, and then it comes to superior cervical ganglion. সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন, এটা এক্সামে লাগবে তোদের। এই সার্কিট যদি বুঝতে পারিস, মেলাটোনিন ফাংশন ফিনিশ। লাইট সুপ্রাচিয়াসমেটিক নিউক্লিয়াস, PVL paraventricular nucleus, intermediolateral column of the spinal cord, then it is come to the suprachiasmatic ganglion. এইখানে মনে কর পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, superior cervical ganglion, superior cervical ganglion. This ganglion is a post neuric part or post ganglionic part, goes to the pineal gland. Suprachiasmatic nucleus, paraventricular nucleus, intermediolateral column of the spinal cord, then superior cervical ganglion, and then goes to the ultimately pineal gland. Now pineal gland কে কি করতে হবে আসছি। পিনিয়াল গ্ল্যান্ডে কি করতে হবে না, আমাকে মেলাটোনিন রিলিজ করতে হবে। প্রত্যেকে হবে বাবা, শুরুটা কি, স্টার্টিং কেমিক্যাল কি? হ্যাঁ, না, মেলাটোনিন কি তৈরি হয়? সেরোটোনিন থেকে তৈরি হয়। সেরোটোনিন কোথা থেকে তৈরি হয়? ট্রিপ্টোফেন, ট্রিপ্টোমাইন, সেরোটোনিন, দেন মেলাটোনিন। এইটা পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের মধ্যে হবে। বাট ফর দিস রিঅ্যাকশন নরএপিনেফ্রিন ইজ ইম্পর্টেন্ট। Norepinephrine is important to release the melatonin. Now, আমাদের যখন লাইট অন্ধকার, then melatonin is increasing, তাই তো? জানিস তো এটা, ঘুমোতে হেল্প করে তো। তাহলে রাতের বেলায় তাহলে আমার কি হবে? আমার এখান থেকে সেন্সেশনটা যাবে না, এ তো লাইট নেই। আর যদি এইটা না যায় তাহলে গাবার কোনো অ্যাকশন নেই, তাহলে ইনহিবিটরি অ্যাকশন টু দ্য প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস অফ হয়ে গেল। ইফ ইট ইজ অফ, দেন দিস ইজ আ স্টিমুলেটরি অ্যাকশন, and that is by the glutamate, and then this will come into this superior cervical ganglion by the activation of the acetylcholine, and then this is called the norepinephric or noradrenergic fiber, and then is caused to the norepinephrine. সুবিধা কোথায়? যখন ডে টাইম, তখন এই নরএপিনেফ্রিন লেভেলটাকে হাই হয়ে যায়, স্টিমুলেটরি অ্যাকশন হয়ে গেছে তো, হাই হয়ে যায়। ইফ নরএপিনেফ্রিন লেভেল ইজ হাই, then the stimulatory reaction from the tryptophan to melatonin will be high. এই যে আমার যদি এখানে লাইট কাট অফ হয়ে যায়, তাহলে আমার গাবার অ্যাকশনটা আসছে না। আমি বলেছিলাম এখান থেকে গাবা বেরোয়, লাইট বেরোলে তখন গাবা বেরোয়। গাবা কি করে? GABA is decreases the paraventricular nucleus. So paraventricular nucleus is inhibitory action. If it is inhibited, that inhibitory impulses come to the superior
into the column and then superior cervical ganglion, and that is inhibitory. That means it release করে, inhibitory মানে পুরোটা বন্ধ করে না, inhibitory but less amount of norepinephrine. If less amount of norepinephrine is there, but tryptophan থেকে যখন melatonin তৈরি করবে, that will be less. That will be less. Daytime তৈরি করে না, ব্যাপারটা তা নয়, এতটাই কম করে যে it is negligible. Light কেন করে? Light is cut off. Light cut off this impulse, and that's why this suprachiasmatic nucleus is not release the GABA. GABA is যদি না বেরোয় night, then PVL, paraventricular nucleus will be activated. Then if it is activated, then activatory, then again activity and norepinephrine level will be increased. And if norepinephrine level is increased, then the melatonin formation will be high. নাইটে তো হাই হয়, শুনছিস না তুই? তোর মাথাতে আছে যে কি একটা জিজ্ঞেস করবো, আগে শুনে নে, নাহলে তোর ইয়ে হবে আর তুই বুঝতে পারবি না। সো দিস সার্কিট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাইট, সুপ্রাচিasmatic নিউক্লিয়াস, প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস, ইন্টারমিডিওল্যাটারাল, যদি নাও ভুলে যাস অনলি বলবি স্পাইনাল কর্ডে একটা আমার কলম, স্পাইনাল কর্ডে একটা কলম দিয়ে নামছে, নেমে ইট জাস্ট গোস টু দ্য সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন and then goes to the pineal gland to release the melatonin. Finish. In the daylight, this GABA is released from the suprachiasmatic nucleus, and then the inhibitory impulse, it causing the norepinephrine level is less. Norepinephrine level is less means melatonin formation will be less. That is in the daytime. কে বুঝতে পারিস নি বল? এটা আবার বুঝতে পারছিস নি বল? লাইট কাট অফ হলো, ভালো করে শুনছিস না তুই? লাইট কাট অফ হলো, আর কে বুঝিস নি সায়েন্স ছাড়া? লাইট কাট অফ হলো, লাইট যদি না থাকে তাহলে সুপ্রাচিasmatic নিউক্লিয়াসের নিউরনে ওখানে স্টিমুলেশন হলো না, if স্টিমুলেটরি না হয় তাহলে গাবা লেভেল হলো না, নাইটে বলছি। দেন দিস প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস উইল বি স্টিমুলেটেড, গাবা নেই, গাবা তো হচ্ছে ইনহিবিটরি। তাহলে যদি আমার পিভিএন কে যদি স্টিমুলেট করে দিতে পারি, তাহলে আমার পুরো পাথওয়েটা আমার স্টিমুলেট করে নরপিনেফ্রিন কে বাড়াচ্ছে নাইটে, and that's why melatonin is increased in the melatonin in the night. and মেলাটোনিনের কাজ হচ্ছে এইখানেতে মেলাটোনিনটা এই সুপ্রাচিasmatic নিউক্লিয়াসে এসে রিসেট দ্য ক্লক, মাস্টার ক্লক। তো মেলাটোনিনের কাজ হচ্ছে রিসেট করা, ভাই তুমি এতটা পর্যন্ত ঘুমাবে, এতটা সময় উঠবে, সেটা করছে মেলাটোনিন। আবার এসে মেলাটোনিন কি করে, ব্লাডে গিয়ে ঘুরে বেড়ায় তা নয়, সে এখানে এসে আবার এখানে সুপ্রাচিasmatic এসে ওকে রিসেট করবে, ভাই তোমাকে উঠতে হবে। দ্যাট ইজ ইট ইজ কল্ড দ্য সেলফ রেগুলেটেড, and this is the arousable, cyclic and reversible, because this melatonin formation at night is increased because of cutoff. This is a no action of GABA, that is a stimulatory action is there, and norepinephrine level is increased. Norepinephrine level is increased means melatonin synthesis will be increased, because in case of melatonin it is formed from the tryptophan to serotonin, norepinephrine action আছে, serotonin to melatonin, norepinephrine action. That means when norepinephrine level is high, then automatically melatonin will be high, and that is in the night time. In the daytime this stimulatory actions gone, because this GABA is released by the stimulation of the suprachiasmatic nucleus, and so less amount of this, and less amount also it also can our reset, যে ভাই তোমাকে জেগে থাকতে হবে, এই যে এখন আছি, মেলাটোনিন এখন কম, লাইট আছে এত, কোথা থেকে আসবে? এত লাইট চোখের মধ্যে যাচ্ছে, রেটিনাকে স্টিমুলেট করে সে সুপ্রাচিasmatic-এ যাচ্ছে, আমার তো সবারই যাচ্ছে, and then he releases the GABA, and if it is GABA is released, then the PVN, that is the paraventricular nucleus, will be inhibited. If it is inhibited, then the further pathway will be inhibited, further circuit will be inhibited, and this will release the norepinephrine less, melatonin less, তাই আমরা জেগে আছি। ফিনিশ, বুঝেছিস? এরপরে না বুঝতে পারলে আর কিছু করার নেই, তাহলে বলতে হবে আর কিছু করার নেই। So in this circuit is only for the melatonin.
But remember always, melatonin does not always mean that it is a sleep-wake cycle maintenance. That is the class of MBBS. ডাক্তারি মানে শুধু আমি sleep-wake cycle melatonin জেনে যাব না. Melatonin is a very good antioxidant. Remember, melatonin is a very good antioxidant, anti-inflammatory. Antioxidant is much more better than the glutathione also. You know that the antioxidant is the glutathione is a very good antioxidant. Melatonin is a much more better antioxidant, and this research is going on day by day. So antioxidants productions, cancer productions, if melatonin is increasing the high level, remember always, melatonin does not always only release from this pineal gland. এই জায়গাতে একটু ভুল হয়, আপগ্রেডেশন হয়েছে। মেলাটোনিন একটা হচ্ছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড সোর্স, যেটাকে বলা হয় সার্কুলেটরি মেলাটোনিন, যেটা সার্কুলেশনে থাকে, and another is a subcellular form of melatonin that is released from the, for your knowledge only, not for the exam, কেউ জিজ্ঞেস করবেন, অনেকে জানেও না। So this subcellular melatonin is released from the different cells of our gut, and that's why inflammatory, anti-inflammatory action, antioxidant action is much more better in case of melatonin. In the foreign country, many patient research has done that when whichever has a melatonin level is high or any outside melatonin is taken out, the patient's antioxidant level is very much high, and antioxidant property is high. Even it is 2 times greater than vitamin E. You already know the vitamin E is an antioxidant, right? জানিস তো না? জানিস না? Vitamin E is an antioxidant. Melatonin is a 2 times more antioxidant property than the vitamin E. So melatonin is not for the sleep-wake cycle. This is an important cycle, definitely important for your exam. But remember always, if any good examiner asks you the any other functions of you know the melatonin other functions, you can say yes sir. This is it acts as an antioxidant, and it is much more better, much more higher antioxidant than the glutathione also. That means you are reading in the modern way, not only the old fashioned and the old books. So this is a changing day by day. This circuit is very important, and remember always in your grand viva especially, and also in case of short note, কথা বলছিস কে? So in that case, melatonin is coming from the pineal gland, and pineal gland releasing the melatonin high at the night because the light does not activate the suprachiasmatic nuclei through the retinal action potential or retinothalamic tract. Basically retinohypothalamic tract, because suprachiasmatic nucleus is present in the hypothalamus. So there is a tract that is called the retinohypothalamic tract. Through this impulse, when it is light is absent, then the GABA release from the suprachiasmatic nucleus is decreased or no release. That means paraventricular nucleus is stimulated, and then this part is spinal cord through the intermediolateral, then it goes to the superior cervical ganglion. মনে রাখবেন pineal gland যাওয়ার আগে ganglion এ যাবে, and then this ganglion through the norepinephrine or noradrenergic fibers goes to release the norepinephrine in the pineal gland. And pineal gland, when it is the night time, norepinephrine is increasing norepinephrine, so melatonin level is high at night, and this higher melatonin goes to the suprachiasmatic nucleus to reset the clock to how many sleep wake cycle will be done. আমি ঘুমাতে পারি 7 ঘন্টা, আমি যদি ঘুমাতে পারি 5 ঘন্টা, that is up to me. আমার ওই সূর্য উঠলো আমি উঠে গেলাম, আমি অভ্যাস করেছি। দ্যাটস মেক ইট হ্যাবিট। এই সাইকেলটাকে রিসেট যদি করতে হয়, যে আমি আজকে হয়তো রাত্রি 12টায় শুই, কিন্তু কাল থেকে আমি 10টায় শোবো এবং আমি ভোর 4টায় উঠবো, দ্যাট মাস্ট বি রিসেট। যদি কেউ বলে যে না কাল থেকে উঠতে হবে, সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? That is a sleep pressure. That is the curve was there. If that pressure is not maintained in a fashion, that means sleep hemostasis is not maintained, then it will fail. Sleep wake cycle also maintained by the sleep homeostasis. So this is all about the sleep, mainly the mechanism of sleep. Different types of stages are there, you know already probably. That is the REM sleep, non-REM sleep are there. The বইয়ে আছে, এগুলো পড়ে নিবি, যদি জানতে চাস আমি তো বলে দেবো। But remember always,
REM sleep and non-REM sleep 90 to 110 minutes cycle একটা। Rapid eye movement sleep, that is REM sleep, যেটা আমরা ড্রিম দেখি এবং ড্রিমটা মনে রাখি। কাউকে দেখলাম আমি কোন একটা ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছি, হ্যাঁ, সো দিস ইজ দ্য ড্রিম, ইজ মেমোরি ইজ দেয়ার, দ্যাট মিনস ইট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য REM sleep। বা হুইচ এভার মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয় না স্বপ্ন দেখলাম কিন্তু মনে নেই, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ ইন কেস অফ নন REM sleep, and in non-REM sleep that is the stage 4 is there, N1, N2, N3, N4, or stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, whatever it may be, mainly that stage is there. আমরা যখন ঘুমাতে যাই different waves are there, read the books, theta wave, beta wave, alpha wave, and this way, K complex, sleep bundle, sleep spindle, it asks in your exam, go through this. For your CA exam, those are the CA exam, go through the Ganon first. Ganon না পড়লে অ্যান্সার করতে পারবি না। Read the Ganon part and especially the Ganons whatever into the boxes. Each boxes is important for your CA exam. Okay, thank you very much. Dismiss my class. Thank you. So we will discuss today the maxilla. What do you know about maxilla? It's a facial. Very good. Any points about maxilla? Idea? One of your friends says it's a facial. It's a bone of the facial skeleton. So one of the important bone. Any other point about maxilla? As you know, in the face there is 3 cavities: orbital cavity, nasal cavity, and oral cavity. This cavity, actually, some parts of this cavity, 3 cavities, formed by the maxilla. If you see the skull, this is the orbital cavity, this is the nasal cavity, and this is the oral cavity. If you feel your palate mainly 2 types: hard palate and soft palate. Hard palate is mainly formed by the maxilla. Anterior 3/4 of the palate is formed by the hard palate, is formed by the, and another 1/4 is formed by the palatine bones. Palate, so palatine bones is there. Okay, so many bones is there, but you have to first identify the maxilla. It is the maxilla. See the maxilla. Don't mess with maxilla. Maxilla, you all identify the maxilla. This is maxilla. Because here is the maxillary hiatus. And through this hiatus, you can go to the maxillary air sinus. Why paranasal sinus is there in our face? Now to talk to it. First, it makes the lighter. Bones take a lighter for the air, take a lighter of it. Secondly, suppose you went to the very cold area, like hill area, ice আছে যেখানে, তার যে এয়ারটা কি হবে, ইন্সপায়ার এয়ার, ভেরি কোল্ড এয়ার হবে। তো কোল্ড এয়ার হলে আমাদের কি হবে? রেফ্রিজারেটর কি করে? টেম্পারেচার নিয়ন্ত্রণ করে। সো দ্য প্যারাজেনাল সাইনাস acts like a refrigerator. It maintains the body temperature, actually the temperature of the air in this area. The cold air must be controlled by paranasal air sinus. There are many paranasal air sinus is there, but most important is the maxillary air sinus. পাওয়া গেছে নিয়েলি তোর কাছে রাখ। And maxilla is a central part of the face. It is the second most largest bone of the face. The first, who is the first? Mandible is the first.
Maxilla is the second largest bone of the face. And maxilla forms the কি বললাম the parts of orbital cavity, parts of nasal cavity, parts of oral cavity. তাছাড়াও একটা ফসা আছে, তোমরা সেটা পড়েছিস না জানি না, infratemporal fossa and pterygopalatine fossa. This fossa actually formed by the maxilla. এই ফসা গুলো থেকে এখানে ইম্পর্টেন্ট কেন না মাসেল ভেরি গুড অ্যান্ড অলসো এই এরিয়া থেকেই হবে মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন, মিডিয়াল টেরিগয়েড ল্যাটারাল টেরিগয়েড আমরা ম্যাস্টিকেট করছি, মিডিয়াল অ্যান্ড টেম্পোরালিস মাসেলস অলসো দ্য মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন এখান থেকে অরিজিন হয়। ম্যাক্সিলার কি কি পার্টস আছে? যে কোনো বোনস হ্যাভিং বডি, এভরি বোন হ্যাভিং বডি। আমরা যখন লং বোন পড়েছিলাম আমরা যখন পড়েছিলাম আপার এন্ড লোয়ার এন্ড ইন্টারভেনিং স্যাট, এখানে আমরা করব বডি। যেমন সমস্ত যে আমরা পেতে বলেছিলাম ফ্রন্টালে, প্যারাইটালে, স্কোয়ামাস, এখানে আমরা বলবো বডি। বডির এবার কি কি পার্টস হতে পারে? বডি, বডি অ্যান্ড প্রসেসেস। কি কি প্রসেস থাকতে পারে? প্রসেস হচ্ছে এই যে প্রজেক্টিং আপওয়ার্ডস, ইট ইজ দ্য ফ্রন্টাল প্রসেস, ইট ইজ দ্য ফ্রন্টাল প্রসেস। এটা দেখেই চিনতে হবে সাইড ডিটারমিনেশন ইট ডিরেক্টেড আপওয়ার্ডস, কখনো এরকম থাকবে না, ইট ডিরেক্টেড আপওয়ার্ডস। এবার লেফট রাইট সেটা পরে আসছে, ইট ডিরেক্টেড আপওয়ার্ডস। দিস ইজ দ্য অ্যালভিওলার প্রসেস which gives accommodation of the socket for the tooth. It is the alveolar process, and both alveolar process, if you join both the maxilla in this way, you will find there is a arch. It is called alveolar arch. Each side 8 teeth, this side 8, 16 teeth is there. Kiki teeth. ফার্স্ট হচ্ছে টিথের ইনসাইজার, টুথ, ক্যানাইন, এগুলোই জিজ্ঞেস করবে। প্রিমোলার, টুথ অ্যান্ড মোলার। বাট এই মোলার টুথ যেটা দেখতে পাচ্ছি এরকম যদি দেখিস, এর আবার 3 সেপ্টা আছে, কারণ মোলার টিথ হ্যাজ এ 3 রুটস। In upper jaw, in lower jaw, 2 roots. এগুলো জিজ্ঞেস করি, ক্যাচি কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করি, ডিটেলস জানতে চাইবে না। তুমি দ্য গ্রস পার্টস অফ দ্য বোন, তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ এগুলো বলতে হবে, এটা বলতে হবে। দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিলারি হাইটাস। কিন্তু ডিসআর্টিকুলেট স্কেলা হাইটাস দেখতে পাবে, বাট ইট ইজ মিনিমাইজড বাই রিডিউসড ডিফারেন্ট বোনস ফ্রম অ্যাভাব, বিলো, অ্যান্টিরিয়ারলি, পোস্টিরিয়রলি, অনেক বোনস এসে এটাকে ছোট্ট একটা ফোরামেন করে দেয়। থ্রু ফোরামেন দিস maxillary sinus communicates with the middle meatus of the nose. Maximum air sinus drained into the middle meatus of the nose. তোরা একটা বোন শুনেছিস inferior nasal concha? It is a separate bone, but the middle and superior nasal concha arises from the ethmoid bone. এখানে প্রচন্ড একটা কমপ্লেক্স ব্যাপার আছে ভেতরটা দেখতে পেলে। ethmoid, lacrimal, palatine, so many bones are attached with each other through sutures. এখানে আবার তুই যদি দেখিস তাহলে দেখবি pterygomaxillary sutures is there. কারণ sphenoid is a spongy bone এর মতো, এরকম ডানা থাকবে, lesser wing, greater wing, sphenoid তো পড়ানো হয়নি, কিন্তু sphenoid এর সঙ্গেও maxilla articulates হয়ে আছে। আবার এই যে নিচ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে একটা প্লেট আসছে, it is a perpendicular plate of vomer which articulates with the nasal bone. এখানে nasal bone থাকে, articulates with the nasal bone. দেখ ঠিক এখানটা যে আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এই যে এখানটা দেখতে পাচ্ছি একটা নচের মতো আছে,
এই যে নচ, দুটো আমি যদি জয়েন করি, নচ নাকের মতো হলো না, দিস ইজ কল্ড নেজাল নচ। এখানে মাসেলস আছে, ডিপ প্রেসার সেফটি ইজ দেয়ার, কারণ এখানে কার্টিলেজ। নেজাল ক্যাভিটিতে কি থাকে, একটা সেপ্টাম থাকে, বনি সেপ্টাম ইজ দেয়ার অ্যান্ড সো মেনি কার্টিলেজেস আর দেয়ার। এই যে ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য nasal cavity, it is partly formed by the maxilla. এটা বললেই তোমরা পাস। lateral wall of the nasal cavity is partly formed by the maxilla. এছাড়া আরো বোনস আছে, frontal bone is there. এই যে orbital cavity, orbital cavity কোন পার্টটা এ ফর্ম করে? No, floor of the orbital cavity। কেন বলছি দেখ, এই যে এইটা হচ্ছে ফ্লোর। আবার রুফ অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি কোনটা? হার্ড প্যালেট। এই যে হার্ড প্যালেট, এই যে হার্ড প্যালেট এবং হার্ড প্যালেট, ইফ ইউ ফিল দ্য হার্ড প্যালেট, তাহলে তুই দেখতে পাবি সো ট্রানভার্স গ্রুভ, আনইভেন, ইট ইজ নট স্মুথ, ইট ইজ আনইভেন। কেন? হোয়াই? তোদের কারো বোনস নেই? বোনস নেই? তোর ওন বোন সেট কোথায়? ফার্দার ডোন্ট কাম টু দ্য ক্লাস উইদাউট বোনস। ফেসিয়াল বোন যদি না আনিস বুঝতে পারবি না। একটা বোনস নিয়ে আমার সবাইকে দেখা সম্ভব না। আমাদের না স্কালটা আছে, স্কালও নিয়ে আসতে পারিস। স্কাল থাকলে একটা আইডিয়া তৈরি হবে যে ম্যাক্সিলাটা স্কালের কোথায়। Where is the maxilla? And what is the contribution of the maxilla to form the facial skeleton? Different cavities, কারো lateral। এখন যাবি? Don't come to the class without bones. যার bones আছে নিয়ে আসবি, কারণ এই ফিচারসগুলো দেখতে পাবি। So many crest is there, so many grooves is there. এই যে আমরা বলি যে where is the nasolacrimal duct? বলি তো lacrimal sac is there. lacrimal sac কে থাকে? There is a lacrimal gland is situated in the lacrimal sac. এই lacrimal sac ও কিন্তু maxillary related. lacrimal sac থাকবে, এই যে ফ্রন্টাল প্রসেসটা পেয়েছিস তার পোস্টেরিয়রলি থাকবে lacrimal sac, একটু পাবে lacrimal fossa, here is the lacrimal sac। sac মানে কি? একটা স্ট্রাকচার ধরে রাখবেন। there is a lacrimal gland, lacrimal gland এর কাজ কি? to secrete the tears। lacrimal gland এর কাজ কি? to secrete the tears। আমরা বলি না there is a mixing of the tears and নাকের জল চুপচুপ হয়ে যায়। অনেক আমাদের এরকম সিচুয়েশন হয় যখন আমাদের the watering from the nose and the tears mixes। কেন? এই nasolacrimal duct দিয়ে আসে, through nasal, এই যে lacrimal fossa is there in the posterior surface of the frontal process। কারণ it is related to, যখন তোদের থিওরিটিক্যাল আরো পড়ানো হয়ে যাবে যে nasal cavity, যখন nasal cavity পড়ানো হয়ে যাবে আরো এটা ভিভিডলি তোরা বুঝতে পারবি যে কোনটা মিয়েটাস। কারণ এই যে সেলফ লাইক প্রজেকশন থাকে, ধর এরকম বোনসগুলো এরকম প্রজেকশন বেরিয়ে আসে, এর উপরে সুপিরিয়র মিয়েটাস, মিডল মিয়েটাস, ইনফিরিয়র মিয়েটাস। সেটা কি? সুপিরিয়র কোনকা, মিডল কোনকা, ফ্রম দ্য এন্ডপয়েন্ট বোন। তার উপরে সুপিরিয়র মিয়েটাস, এখানেও ড্রেন করে, সুপিরিয়র মিয়েটাসের কেউকে ড্রেন করে, তখন প্যারানাজাল সাইনাস পড়ানো হবে। আবার মোস্ট অফ দ্য প্যারানাজাল সাইনাস ড্রেনস ইনটু দ্য মিডল মিয়েটাস, মোস্ট অফ দ্য প্যারানাজাল। সে মেবি ফ্রন্টাল, মেবি ম্যাক্সিলারি, মেবি এথময়েডাল। ফ্রন্টাল, তোরা ফ্রন্টাল সময় পড়েছিস ফ্রন্টাল এয়ার সাইনাস ইজ দেয়ার, সেটাও তো প্যারানাজাল, ফ্রন্টালের ভেতরে থাকে। টু মেক্স দ্য বোন লাইটার। তারপরে হ্যাঁ নিউম্যাটিক বোনস, ভালো বলেছে। আর ওই কন্ট্রোল দ্য বডি টেম্পারেচার, আরো কাজ আছে প্যারানাজাল সাইনাস। তাহলে এইখানে এই রিলেটেড হচ্ছে মিয়েটাস। মিয়েটাস আমরা বলেছিলাম বডি, বডিতে অনেকগুলো সারফেস আছে। বডি হ্যাভিং 4 সারফেসেস। যদি তুই এইভাবে ধরিস, এই যে কেন বলছি না, দিস ইজ দ্য প্যালাটাইন প্রসেস। এই যে একটা সারফেস থেকে একটা প্রজেকশন অফ দ্য বনি প্রজেকশন, দিস ইজ প্যালাটাইন প্রসেস। অ্যান্ড অপোজিট অফ দ্য প্যালাটাইন প্রসেস,
opposite of the palatine process, it forms the hard palate. Fellow, opposite থেকে, and 2 in number. আর এই যে গ্যাপটা দেখছিস, এই গ্যাপে থাকে nasal. এখান থেকেই তৈরি হয় এই যে একটু বলছিলেন না anterior nasal spine. Anterior nasal spine is there. এই স্পাইনের সঙ্গে লেগে থাকবে ভুমা। নিচের দিকে ভুমার তো ভুমার এই যা বনি সেপ্টা, এই যে এখানে দেখতে এই যে ভুমা স্কাল টানলে না, এই তো ভুমা, হ্যাঁ এই দিকে দেখা যাবে। আর এটা প্যালেট, হার্ড প্যালেট। যদি তুই এরকম একটা ছবি আঁকিস প্যালেটের, এটা কি বোঝা হয়? কি কি ছিল? ইন্টারমিডিয়েটের পেপটিক ব্রেড করে একটা প্যারানাজাল সাইনাসের তোরা মানে ভিভিডলি পড়বি। শুধু এখন জেনে রাখ। আমি বলছি আর সেল লাইক প্রজেকশনটা কি বললেন? ওইটাই পড়তে একটা প্রজেকশন। ওটা তো কঙ্কা এইটা যে সেল লাইক প্রজেকশন না, এখানে দিলে বডি এটা বডি দেখতে না, বডি কনসেপ্ট লাইক প্রজেকশন ওটা পয়েন্ট বোন করানো যদি করে। আমি বললাম দ্য থ্রি কঙ্কা ইজ দেয়ার। এই মোবাইল নিয়ে ঠিক আছে, দেখ মোবাইলেও দেখা যাবে। থ্রি কঙ্কা ইজ দেয়ার। Inferior nasal concha is a separate bone, but middle nasal concha and superior nasal concha, it is a self-like projection from the ethmoid. তারই উপরে superior middle এর নিচে inferior। এবং এখানে কঙ্কাল ক্রেস্টও দেখতে পাবি তুই যদি ভালো করে দেখিস, এখানে কঙ্কাল ক্রেস্ট দেখতে পাওয়া যায়। সেই কঙ্কাল ক্রেস্টের উপরে কঙ্কাল ক্রেস্ট, কঙ্কা মানে এরকম না, এটা হচ্ছে সিএনজিএল কঙ্কা। এই যে বনি প্রজেকশন গুলোকে কঙ্কা বলছে। হ্যাঁ, ওটা নেজাল ক্যাভিটির সঙ্গে পড়ানো, ওটা ডিটেইলস। আচ্ছা, এখানে একটা ফোরামেন দেখতে পাচ্ছিস? ফোরামেন দেখতে পাচ্ছিস? এটা অ্যাকচুয়ালি কিছু নয়, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র অরবিটাল মার্জিন। ভালো করে দেখ, এটা ইনফিরিয়র অরবিটাল মার্জিন, সুপিরিয়র অরবিটাল। এখানে ফোরামেন পেয়েছি, সুপ্রা অরবিটাল ফোরামেন। অর দা প্যাসেজ অফ কিছু না, তোরা একসঙ্গে বেশি পড়বি না, জাস্ট সুপ্রা অরবিটাল ভেসেলস এর নাম, এটাই জিজ্ঞেস করে। এই ফোরামেনটা কেন, why this foramen is there? hey why foramen is there? সুপ্রাঅরবিটাল। তার আবার এদিকে যদি দেখিস সুপ্রাটক্লিয়ার নার্ভ এন্ড ভেসেলস থাকে, সুপ্রাটক্লিয়ার নার্ভ। তারপরে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, আইবল যখন পড়ানো হবে, ইনফিরিয়র অবলিক মাসলস অফ দা আইবল এখানে অ্যাটাচমেন্ট আছে বলছি, ইনফিরিয়র অবলিক অফ দা আইবল। এই যে একটা ফিচার দেখতে পাচ্ছিস, এই যে it is called inferior orbital fissure, and আরো উপর দিকে যদি দেখিস এটা superior orbital fissure, এটা inferior orbital fissure। একটু অ্যাগনিটিউডের দাঁড়ায় না, তার নিয়ে আসছে না, দেখ এটা ইনফিরিয়রলি আছে বলে দিস ইজ inferior orbital fissure, এটা superior orbital fissure, superior orbital fissure। এই inferior orbital fissure এর anterior boundary formation by the posterior border maxilla, the posterior border of the orbital surface, posterior border of the orbital surface, that এটা orbital surface, তার এটা posterior border। এই posterior borderটাই এটা inferior orbital fissure এর anterior boundary তৈরি করছে, এর পেছনটা, এর posterior তার সামনে। যদি বলে what is the function of this articulation? This posterior border forms the anterior boundary of inferior orbital fissure. That it is orbital surface. The orbital surface posterior border forms the anterior boundary of inferior orbital fissure.
তুই এরকম স্কালে 84 ফোরামিনা, ক্যানাল, ফিশার, ফোরামেন ইউ উইল সি। 84 মনে রাখা খুব কঠিন, কিন্তু কিছু কিছু মনে রাখতে হবে। ফোরামেন রোটান্ডাম, ফোরামেন ল্যাসেরাম, এখন তো স্ফেনয়েড করানো হয়নি, ফোরামেন স্পাইনোসাম, ফোরামেন ওভেল, এই তো পড়াশোনা করেছে সেটা জানেন। Sir, 84 আলাদা আলাদা না পুরোটা half? টোটাল কিন্তু তার মধ্যে কতগুলো মেজর জানতে হবে, মেজর জানতে হবে কতগুলো। এই যে আমি ক্যানাল বললাম, বিভিন্ন ক্যানাল বলছি না, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। অ্যালভিওলার প্রসেস অলওয়েজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস বা ইনফিরিয়ারলি, কখনো এইভাবে ধরবি না। ইফ ইউ not holding the bones anatomically, you will fail. তুই কিছু বলতে পারলি কি পারলি না সেটা পরের ব্যাপার, নেক্সট সেটা। আগে ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য বোনস ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন অলওয়েজ। এটা মিডিয়ালি থাকবে, এই জন্য মিডিয়ালি করেছে। প্যালাটাইন প্রসেস সবসময় মিডিয়ালি, এটা প্যালাটাইন প্রসেস দেখালাম না, প্যালাটাইন প্রসেস। ফ্রন্টাল প্রসেস, তাহলে এই প্রসেসটার নাম কি? এই যে প্রসেস, জাইগোম্যাটিক প্রসেস। ভেরি গুড। দিস জাইগোম্যাটিক প্রসেস, সোজায় কথা ঠিকই বলেছি তো। দিস জাইগোম্যাটিক প্রসেস, আরে তো লাগিয়েছি কমন সেন্স, যে এটা ফ্রন্টাল হলে এটা অরবাইটাল, না এটা ফ্রন্টাল, জাইগোম্যাটিক, অ্যালভিওলার, প্যালাটাইন। এই জাইগোম্যাটিক বোনের সঙ্গে এটা অ্যাটাচ করুন, অ্যান্টেরো ইনফিরিয়র বর্ডার অফ দ্য জাইগোম্যাটিক বোন, তার সঙ্গে সুচার করুন। সোজা কথা, জাইগোম্যাটিকে অতটা ইম্পর্টেন্ট কিছু নেই। জাইগোম্যাটিকটা কোথা থেকে আসছে দেখতে হবে না, ইট ইজ জাংশন বিটুইন দ্য অরবাইটাল সারফেস, অ্যান্টেরিয়র সারফেস অ্যান্ড পোস্টেরিয়র সারফেস। অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টেরিয়র সারফেসটাকে আমি বলতে পারি অ্যান্টেরোল্যাটারাল সারফেস, এই বা ফেসিয়াল সারফেস, এটা ফেসে আসছে। এই যে ইনফ্রাঅরবাইটাল ফোরামেন, এটা দিয়ে কে পাস করে? ইনফ্রাঅরবাইটাল ভেসেলস এন্ড নার্ভ, তার নেম, ফোরামেন নেম যা, ভেসেলস নার্ভ তাই। এবার সেটা কার ব্রাঞ্চ কি সেটা পরে পড়তে হবে, যে ইনফ্রাঅরবাইটাল আর্টারি কার ব্রাঞ্চ, ইনফ্রাঅরবাইটাল নার্ভ ইজ আ ব্রাঞ্চ অফ ম্যাক্সিলারি। অ্যাকচুয়ালি এখানে সব ম্যাক্সিলারি ডিভিশনের, ট্রাইজেমিনালের 3টে ডিভিশন হয়, অপথ্যালমিক, ট্রাইজেমিনাল, সরি ম্যান্ডিবুলার অ্যান্ড ম্যাক্সিলারি, 3টে ডিভিশন। ফিফথ নার্ভ হয়, ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভের 3টে ডিভিশন। কোন নার্ভ? অপথ্যালমিক, ম্যান্ডিবুলার অ্যান্ড ম্যাক্সিলারি। ম্যাক্সিলারি দেখবি আপার ফেসে দেবে, লোয়ার ফেসে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশনের সব নার্ভ হবে, ম্যান্ডিবুলার ডিভিশনের নার্ভ। তাহলে এটা কাকে সাপ্লাই করে? চিপকে, গামকে, লিপকে। এখান থেকে মানে ইনফ্রাঅরবাইটাল নার্ভ, ধর ইনফ্রাঅরবাইটাল নার্ভ জাইগোম্যাটিক নয়, জাংশন বিটুইন দ্য অরবাইটাল প্রসেস, অরবাইটাল সারফেস, এটা বডি করছে কিন্তু অরবাইটাল সারফেস, অ্যান্টেরিয়র সারফেস অ্যান্ড পোস্টেরিয়র সারফেস। এটাকে আমরা ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস বলতে পারি। কেন ইনফ্রা? টেম্পোরালের নিচে আছে। ইফ ইউ সি দিস ইজ দ্য টেম্পোরাল বোন, তাহলে এই সারফেসটাকে আমি কি বলবো? ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস বা ইনফ্রাটেম্পোরাল। এখানে ফসা থাকলে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। এটা তো দুটো বাউন্ডারি তৈরি করে, যার অ্যান্টেরিয়র পার্টটা করে ইনফ্রাটেম্পোরাল, পোস্টেরিয়র পার্টটা করে টেরিগোম্যাক্সিলারি, টেরিগোপ্যালাটাইন, টেরিগোপ্যালাটাইন। তার মানে তোমার সেই টেরিগয়েড প্লেট স্ফেনয়েডে পড়বে। যখন সব বোনসগুলো পড়া হয়ে যাবে ডিটেলসে, তখন বুঝতে পারবে। আর এটা হচ্ছে জাইগোম্যাটিক আর্চ, এটা জাইগোম্যাটিক আর্চ। এখানে টেম্পোরালের জাইগোম্যাটিক প্রসেস, ফ্রন্টালের জাইগোম্যাটিক প্রসেস, আবার জাইগোম্যাটিকের ফ্রন্টাল প্রসেস। এটা পুরো একসঙ্গে আর্টিকুলেট করে করছে জাইগোম্যাটিক আর্চ, জাইগোম্যাটিক আর্চ। আর এই যে পরে কালকে পড়া হবে জাইগোম্যাটিক বোন কিছুটা ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য অরবাইটাল ক্যাভিটি তৈরি করে, ল্যাটারাল ওয়াল অ্যান্ড সাম ফ্লোর অফ দ্য অরবাইটাল ক্যাভিটি। ফ্লোর ইজ ফর্ম বাই দ্য অলসো ম্যাক্সিলা, আবার জাইগোম্যাটিকও করে। স্কাল নিয়ে পড়তে হবে তোকে, বই পড়ে স্কাল নিয়ে পাশে পড়তে হবে, দেখতে হবে যে কে কোনটা করলো। তোর বোনসগুলো ভালো আছে। একটা জিনিস দেখতো, এটা তো ইনফ্রাঅরবাইটাল ফোরামেন, তাহলে এইটা কি?
স্কাল কারো আছে এনিবডি এখানে একটা দেখ সোরা নো 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 এটা ফোরামেন এটা গ্রুপ আর তার মিডিলে আছে ক্যানাল বুঝতে পারলি না গ্রুপ দিয়ে ঢুকলো ক্যানাল দিয়ে পাস করলো ফোরামেন দিয়ে বেরোলো কে ইন্ট্রাঅরবিটাল নার্ভ এন্ড ভেসেলস ইট ইজ নাথিং বাট দা মানে নার্ভ ইজ দা ব্রাঞ্চ অফ ম্যাক্সিলারি নার্ভ গ্রুপটা আছে অরবিটাল সারফেস হ্যাঁ গ্রুপটা আছে অরবিটাল সারফেসে আমার এই বলতে ভালো এই বলতে গ্রুপটা আছে অরবিটাল সারফেস গ্রুপ ইজ देयर ইন দা অরবিটাল সারফেস অ্যান্টেরিয়র পার্টে জাস্ট মিডলে যে এইখানটা থাকবে গ্রুপ হ্যাঁ এটা গ্রুপ সেই গ্রুপটা ক্যানাল দিয়েছে পাস করবে ইনফ্রারেড ফোরামেনটা ওখানেই আছে এটা নিশ্চিত না এইটা গ্রুপ ফোরামেনটা এই যে ও যে ফোরামেনটাকেই দেখাচ্ছে এটা ফোরামেন এটা ফোরামেন গ্রুপটা থাকবে গ্রুপ ইজ সিচুয়েটেড অন দা অরবিটাল সারফেস এই গ্রুপটা দিয়ে ক্যানাল হবে ক্যানাল থেকে এখানে যাবে ক্যানালের ভেতরেই আছে তুই যদি প্রোব এই যে দেখতে পাবি এই যে এখান থেকে বেরোবে সোজা ওইখানে এই ক্যানালটা বাঁকা আছে এই ভেতরে ক্যানালে চলে যাচ্ছে ওই ক্যানাল দিয়েও আবার একটা নার্ভ পাস করে ঠিক আছে পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র ভেসেলস অ্যালভিওলার ভেসেলস তাহলে আমরা ম্যাক্সিলা যদি কনক্লুড করি কি বলবো ম্যাক্সিলা স্যার এই যে second largest bone of the face maxilla having body and four process মানে কি একটা বেরিয়ে গেছে গা থেকে বেরিয়ে গেছে তার বডি থেকে এই বডির এবারে আমি যদি বডি বলি বডি হ্যাভিং anterior surface posterolateral surface orbital surface and medial surface or nasal surface এইটাই নাকের দিকে আছে দেখ এর ভেতরে nasal surface that is nasal cavity ওখানে nasal cavity lateral wall of the nasal cavity orbital it forms the floor of the orbital cavity actually maxillary nerve টা কোথায় পড়ে থাকে জানিস maxillary nerve টা পড়ে থাকে on the posterior surface posterolateral surface of the সেখানে রিজ থাকে দেখ সব বনে সব পাবি না you will never find every features of in a single bone different bones দেখতে হয় অ্যাকচুয়ালি এখানে শুয়ে থাকে ম্যাক্সিলারি নার্ভটা শুয়ে গিয়ে এই গ্রুপের মধ্যে দিয়ে তার একটা ব্রাঞ্চ যায় সেটা হচ্ছে ইনফ্রাঅরবিটাল নার্ভ সেই ইনফ্রাঅরবিটাল নার্ভ না 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 এটা ন্যাসোল্যাক্রিমাল ডাক্টের পার্ট না এই গ্রুপটা আলাদা এইটা হচ্ছে ন্যাসোল্যাক্রিমাল গ্রুপ ভালো করে বুঝ হাইটাসের সামনে থাকবে ন্যাসোল্যাক্রিমাল গ্রুপ ভালো করে দেখ এই ঘুমোচ্ছিস বোনস না থাকলে হবে না বোনস কেন হোস্টেলে রেখেছিস কি করে বুঝতে পারবি বাড়ি থেকে বুঝতে পারবি না এইবার দেখে নিলে ইফ ইউ গো টু হোস্টেল এন্ড দেন রিভাইজ দেখবি অনেকটা ইজিয়ার ফর ইউ কারণ একবার তুই ম্যাক্সিলা পড়তে পারবি না বারবার পড়তে হবে রিপিটেশন অত সহজ না যে কোনো বোনস দু তিনবার পড়তে হবে তোমাদের এবং আইডিয়া করতে হবে যে ম্যাক্সিলাটা কোথায় আছে কেমন ভাবে আছে কি করছে দেখ এটা হাইটাস ইট ইজ ডিসআর্টিকুলেটেড স্কাল এটা কিন্তু স্কালের মধ্যে নেই ডিসআর্টিকুলেটেড সিঙ্গেল বোন এই বোনসটাই যখন আর্টিকুলেশন হবে ডিফারেন্ট বোনস ফ্রম অ্যাভাব ফ্রম বিলো এইখানটায় দেখ একটা একটা এদের গ্রুপের মতো পাচ্ছিস নো 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 এটা প্যালাটাইন বোন থাকে প্যালাটাইন বোন আরে অনেক সব বোনসে সব পাবি না সব ফিচার্স পাবি না এইবার তুই যদি একটা জিনিস দেখিস
ইনফিরিয়ার ন্যাজাল কনকা ইজ দেয়ার, এখানে এইখানটা মিনিমাইজ করবে সামনে থেকে, পেছন থেকে প্যালাটাইন বোন, সবসময় পেছন থেকে প্যালাটাইন বোন, আর সামনে থেকে কে আসবে? ডিসেন্ডিং পার্ট অফ দ্য ল্যাক্রিমাল, অ্যান্ড পেছন দিকে থাকবে পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ এথময়েড। এগুলো কি এতে পাবি? তুই শুধু নামগুলো বলে দিলেই হবে। এই হাইটাসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ম্যাক্সিলারি হাইটাস তুই যদি এর ভেতরে ঢুকে যাস, সাইনাস, ম্যাক্সিলারি সাইনাস। তার আবার ওয়াল আছে, দেখ তার সুপিরিয়র ওয়াল, সেটা অরবাইটাল সারফেস করছে। তার যদি অ্যান্টিরিয়র ওয়াল দেখিস, সেটা এই করছে অ্যান্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য বডি অফ ম্যাক্সিলা। এটা একটা পিরামিডাল শেপ, একটা ট্রাঙ্কেটেড শেপ, একটা পিরামিডাল শেপ, এবং তার অ্যাপেক্স থেকে বেরিয়েছে, এটা অ্যাপেক্স থেকে বেরিয়েছে জাইগোম্যাটিক প্রসেস। পিরামিডের অ্যাপেক্স থাকবে, আর বেস হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল অর নেজাল সারফেস, মিডিয়াল সারফেস অর নেজাল সারফেস অফ দ্য বডি অফ দ্য ম্যাক্সিলা। এবং এই বোনসটা যখন আর্টিকুলেশন হবে, ওয়েন দেয়ার যে আর্টিকুলেশন, দিস হাইটাস কিন্তু ক্লোজ হয়ে যাবে, ক্লোজ হয়ে একটা ছোট ফোরামেনের মতো থাকবে। সেই ফোরামেন দিয়ে ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য মিডিল মিয়েটাস অফ দ্য নোজ, মিডিল মিয়েটাস অফ দ্য নোজ। যদি তুই অ্যান্টিরিয়ার সারফেস দেখিস, এগুলো কি? এগুলো কি? টিথ, টিথ বা টুথ, যাই বলিস। The first you see the incisor, then canine, then molar, then premolar, then molar. তাহলে এই অ্যান্টিরিয়ার সারফেসে তুই যদি দেখিস, একটা ফসা পাবি, দ্যাট ইজ ইনসিসিভ ফসা, ফসা পাবি। অ্যান্টিরিয়ার সারফেসের ফিচার্স হচ্ছে ইনসিসিভ ফসা। এই কি করছিস তোরা? ইনসিসিভ ফসা দেখ, ইনসিসিভ ফসা, ইনসিসিভ ফসা অন দ্য অ্যান্টিরিয়ার সারফেস। তারপরেই দেখ একটা এমিনেন্স আছে, এটা এমিনেন্স আছে, এটা বলা হয় ক্যানাইন এমিনেন্স। এগুলো আর কিছুই নয়, এই দাঁতের জন্য হয়েছে, হ্যাঁ, এমিনেন্স তৈরি করেছে। তার পাশে আরেকটা ফসা দেখ, দ্যাট ইজ ক্যানাইন ফসা। ঠিক ক্যানাইন ফসার আরেকটু ল্যাটারালি উপরে পাবি ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেন। হ্যাঁ, ঠিক ওখান থেকেই যখন আবার যাবি ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেনের ঠিক ইনসিসিভ ফসার উপরেই নেজাল নচ, নেজাল নচের ঠিক নিচে যখন যাবি একটা প্রসেস পাবি, দ্যাট ইজ স্পাইন, অ্যান্টিরিয়র নেজাল স্পাইন। কখন হবে? when the opposite maxilla joins with the this maxilla, মানে রাইট এন্ড লেফট maxilla, তখনই স্পাইন পাবি। দেখ স্পাইনটা এখানে দেখতে পাবি, দিস ইজ স্পাইন, দিস ইজ স্পাইন, অ্যান্টিরিয়র নেজাল স্পাইন। এখানে অনেক মাসলস অ্যাটাচড আছে। এই নচে পাবি ডিপ প্রেসার সেফটি, ডিপ প্রেসার সেফটি মনে রাখা দরকার। এই যে ফেসের কত মাসলস আছে জানিস? এই যে আমরা মুখটাকে বাঁকাচ্ছি, লিভেটর অ্যাঙ্গুলি অরিস, চোখটাকে বিভিন্ন রকম ভাবে এ করছি, অরবিকুলারিস অকুলিস, সেটা আমরা পাবো ফ্রন্টাল সারফেস। ফ্রন্টালের ল্যাটারাল সারফেসে পাবো অ্যাটাচমেন্ট অফ অরবিকুলারিস অকুলি, কারণ এই আইয়ের চারপাশে থাকবে অকুলি। যখন ডিসেকশন করবি তুই অকুলি দেখতে পাবি, যে সার্কুলার মাসেলস এরকম ভাবে থাকে অকুলি। ঠিক তার মানে এখানেও থাকবে, কি থাকবে? অরবিকুলারিস অরিস, চারপাশে অরিস। আবার যদি তুই ম্যান্ডিবেলে পড়বি, এটা তো আমরা বললাম লিভেটর অ্যাঙ্গুলি অরিস, সেটা আবার ডিপ প্রেসার অ্যাঙ্গুলি অরিস। এই যে মুখটা নিচের দিকে নামাচ্ছিস, মুখটা উপরের দিকে চলছিস, মুখটা উপরের দিকে চলছিস, সুপিরিয়র লিভেটর, লিভেটর অ্যাঙ্গুলি অরিস, সুপিরিয়র অ্যালিকিনাজাইনয়েড, লিভেটর প্যালপেব্রাল সুপিরিয়রিস, লিভেটর ল্যাবাই সুপিরিয়রিস, উপরের দিকে তুলবি। এই যে আমরা বিভিন্ন রকম দাঁত অঙ্গভঙ্গি করি না, মানে ফেসিয়াল যে এক্সপ্রেশন, এই সমস্ত মাসেলসগুলো এখানে অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে। কতটা জানতে হবে না, শুধু একটাই জানতে হবে যে হায়াটাস এই যে মিনিমাইজ, হায়াটাস তো এত বড় থাকে না, এই যে এটা তুই ডিসআর্টিকুলেটেড, এখানে বোনসগুলো সব অ্যাটাচ থাকে। নিচের দিকে থাকবে ইনফিরিয়র নেজাল কনকা, ম্যাক্সিলারি প্রসেস অফ ইনফিরিয়র নেজাল কনকা এই লোয়ার মার্জিন অফ দ্য হায়াটাসে জয়েন করবে। বইতে পড়ে নিবি, গিয়ে দেখবি ইনফিরিয়র নেজাল কনকা। পেছন দিক থেকে আসবে প্যালাটাইন বোন, পোস্টেরিয়রলি প্যালাটাইন বোন, অ্যাভাব অ্যান্টিরিয়রলি
ক্যানাইন খোসা, তারপর দিতে হবে ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেন। আর একদম তুই এটা যদি দেখিস, এই যে এই বাউন্ডারিটা, যে এখানে একটা রিচ পাচ্ছিস, এই রিচ যে ডায়াবেটিক প্রসেস থেকে দিস রিচ কি কাজ করে বলতো? আমরা রিচ কেন এখানে? এটা তো একটা পাতলা দেখতে পেলে, হঠাৎ দেখে শক্ত কেন? রিচ কেন? ভেরি থিক কেন? It protects when we masticate the foods. এই রিচটা প্রোটেক্টস করে, ফোর্স অফ একটা মাস্টিকেশন থাকবে তো, আমাদের তো ভেঙে যেতে পারে ম্যাক্সিলা, এই ফোর্সটা এখান থেকে। আর লোহা চুকাতে গেলে তো ম্যাক্সিলা ভেঙে যেতে পারে। এই ফোর্স অফ কন্ট্রোল, এই ফোর্স অফ মাস্টিকেশনটা এখান দিয়ে পাস করে, এই রিচ দিয়ে। দিস রিচ ডিভাইডস বা মানে সেপারেটস the anterior surface from the posterior surface. এটা posterior surface, actually posterolateral surface. এই তো রিচ, পুরো রিচ না, না রিচ, a ridge is there from the zygomatic process. এবং এই থার্ড মোলারের এখান থেকে আসবে বাক্সিনেটার। ইনফিরিয়র অরবিটাল ফোরামের ঠিক নিচে থাকবে, ওই যে বললাম সুপিরিয়র লাবাই না, অরবিকুলারিস অকুলিস এখানে থাকে। সুপিরিয়র লাবাই না, কি বলছি, লিবেটর লাবাই সুপিরিয়রিস, লিবেটর লাবাই সুপিরিয়রিস, আবার লিবেটর অ্যাঙ্গুলিয়ারিস তার নিচে এখানে থাকবে ডিপ প্রসেস সেপ্টি, ইনসিসিভ অনেকগুলো মাসেলস আছে। হ্যাঁ, তো এখানে টানবে। লাবাই মানে লিফট, কি বলেছিস? এটা চিনতে ভুল হবে না। দিস ইজ জাইগোমেটিক প্রসেস, দিস ইজ ফ্রন্টাল প্রসেস, দিস ইজ প্যালাটাইন প্রসেস, এন্ড দিস ইজ অ্যালভিওলার প্রসেস। এটা তো চিনতে পারবি। এবার প্যালাটাইন প্রসেস ভেরি ইজি। হ্যাঁ, এখানে একটা গ্রুপ দেখতে পাচ্ছিস, এই যে এটা তো প্যালাটাইন প্রসেস। এই গ্রুপটা অ্যাকচুয়ালি এই গ্রুপটা ক্যানালে পরিণত হয়ে যাবে, ওটাকে বলা হয় প্যালাটাইন গ্রুপ। গ্রেটার অ্যান্ড লেসার প্যালাটাইন নার্ভস অ্যান্ড ভেসেলস এখান দিয়ে পাস করে। এখানে প্যালাটাইন বোন এসে জুড়বে এখান দিয়ে, হরাইজন্টাল প্লেট অফ প্যালাটাইন বোন, তবে এটা গ্রুপ হবে। সেই গ্রুপ ট্রান্সমিট দ্য গ্রেটার অ্যান্ড লেসার প্যালাটাইন নার্ভস অ্যান্ড ভেসেলস। ওকে, এখানে হলো ম্যাক্সিলারি হয়ে গেল, ফ্রন্টাল। আচ্ছা, এই যে ফ্রন্টাল প্রসেস কার সঙ্গে অ্যাটাচ হয়? ফ্রন্টাল প্রসেস ম্যাক্সিলা, ওপরে একদম নেজাল, সরি নেজাল নচ অফ ফ্রন্টাল প্রসেস না, তাহলে নেজাল নচ অফ ফ্রন্টাল বোন একদম আপারে। অ্যান্টেরিয়র বর্ডার ইট ইজ নেজাল বোন, মানে এখানে তো নেজাল বোন থাকবে, তাই না? এখানে নেজাল বোন থাকবে, এই দুটো হচ্ছে নেজাল বোন। এই যে মাঝে এ আছে সুচার, এই দুটো নেজাল বোন। তাহলে নেজাল বোনটা এই যে যাচ্ছে ফ্রন্টাল, নেজাল বোন তার অ্যান্টেরিয়রলি অ্যাটাচড। পোস্টেরিয়রলি আমি দেখাতে পারবো না, সেখানে হচ্ছে ল্যাক্রিমাল বোন। আবার এর মধ্যে আছে প্যালাটাইন আছে, ইনফ্রান্ট আছে, অনেক বোনস আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই খোসাটার নাম কি? On the lateral surface of the frontal process of the maxilla there is a crest, এই নামটা হচ্ছে ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট। ল্যাক্রিমাল সব রিলেটেড, ল্যাক্রিমাল স্যাক, ল্যাক্রিমাল ফসা, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট, টিয়ার্স। ওখান দিয়ে তোর লজমেন্ট অফ ল্যাক্রিমাল স্যাক। তাহলে ল্যাক্রিমাল স্যাক কোথা দিয়ে আসবে না, তুই যদি হাইটাসটা দেখিস, এই যে হাইটাস, এই তো হাইটাস, হাইটাসের সামনে থাকবে কি ন্যাজোল্যাক্রিমাল গ্রুপটা। হ্যাঁ, থাকবে তো, এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, সব বংশে সব পাওয়া যায় না, কাটাটাই হচ্ছে ভুলভাল।
তাহলে ম্যাগনেসাইনাস কোথায় ড্রেন করে? Maxillary sinus in inferior nasal meatus. মিডিল মিয়েটাস। Middle meatus, sir. Middle nasal ম্যাক্সিলারি সাইনাস কমিউনিকেটস উইথ দ্য মিডিল মিয়েটাস। meatus. Inferior palatal. অ্যাকচুয়ালি এটা যখন অ্যাকচুয়ালি তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন শুধু বোনস, কেন ইন এ লিভিং বডি কি থাকবে? মিউকাস মেমব্রেন ইজ দেয়ার। এই যে বাক্কাল মিউকোসা, ওরাল মিউকোসা, মিউকাস মেমব্রেন, নেজাল মিউকোসা, মিউকাস মেমব্রেন ইজ দেয়ার। মিউকাস মেমব্রেন হলে অ্যাকচুয়ালি অ্যাট ফার্স্ট দুটো ফোরামেন থাকে, অ্যান্টিরিয়ার পোস্টেরিয়ার, এটা ক্লোজ হয়ে যায়, পোস্টেরিয়ার দিয়ে এটা কমিউনিকেটস করে মিডল মিয়েটাস। আর্টিকুলেটেড স্কালে বোঝা যাবে। শুধু জেনে রাখ, maxillary sinus drains into the middle meatus. ওকে, তাহলে কটা সারফেস হলো, এই সরি কটা প্রসেস, হাউ মেনি প্রসেস, হাউ মেনি প্রসেসেস অফ maxilla স্ট্যান্ডার্ড আমরা তো ডিসকাশন করছি, ডিসকাশনে ভুল হতে পারে, ঠিক হতে পারে, আবার সেটা কারেকশন হতেই পারে। অ্যানাটমি অত সহজ না, ইটস ভেরি ভেরি হার্ড টু রিমেম্বার। ভোলাটাইল সাবজেক্ট, বারবার পড়বি, বারবার ভুলে যাবি। ওই জন্য সবসময় বোনস, যখনই বোনস পড়বি, বোনসের ফিচার্স অলওয়েজ ইন ফ্রন্ট, বোনস ইজ দেয়ার। মানে নিস তো স্কালটাই নিয়ে আসবি, স্কালটা আনলেও বোঝা যাবে, স্কাল আনলেও বোঝা যাবে, আরো ভালো করে বুঝতে পারবে স্কাল আনলে। কি রে কটা প্রসেস বল, কেন? তাহলে পরীক্ষা কি করে বলবি? ফ্রন্টাল, এরা ফ্রন্টালের সঙ্গে আর্টিকুলেটস করছে, ভ্যারাইটাল না প্যালাটাইন, এই যে প্যালাটাইন প্রসেস। On the medial surface of the body of the maxilla you will find the hiatus. তার নিচে যদি সেখান থেকে একটা প্রজেকশন বেরিয়ে গেছে, সেই প্রজেকশনটা আবার দেখ রেস্ট আছে কিছু মার্জিন, এই মার্জিন গুলো অ্যান্টেনাল স্পাইন তৈরি করে, নেজাল ক্রেস্ট দিয়ে। এইটা হচ্ছে প্যালাটাইন প্রসেস। কোন সারফেস থেকে এসেছে? अरे from the medial surface or nasal surface of the body of the maxilla a bony projection, that is মানে process, that is called palatine process. কেন palatine নাম দিলাম কেন? Because it forms the palate, hard palate, bony palate, soft palate আছে, hard palate। শুধু এ নয়, palatine বংশ করে। anterior 3/4 is formed by the, এই জন্য এখানে একটা ছবি যদি আঁকি তাহলে বুঝতে পারবি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা প্যারাটাইন প্রসেস, এটা ফ্রন্টাল প্রসেস, আর তারপরে junction of the orbital surface, posterior surface and anterior surface, zygomatic process is there. এবং এই zygomatic process ভেতরে হায়াটাসের অ্যাপেক্স তৈরি করে। আরে বোকা, nasal surface or medial surface is the body of the maxilla. It's not a maxillary কি আছে, maxilla body and process. জাইগোম্যাটিক প্রসেসের বডি বলতে পারো, Process. Process চারটে। First is the alveolar process. Second is the frontal process. Third is the palatine process. Fourth is the zygomatic process. আবার যদি বডিতে চলে যায়, body having four surfaces: anterior surface by anterolateral surface, posterolateral surface or infratemporal surface, anterior surface কে বা anterolateral surface কে facial surface ও বলতে পারি, কারণ towards the face। আর টেম্পোরালের দিকে পেছনের সামনের দিকে আছে ইনফ্রাটেম্পোরাল, টেম্পোরালের ঠিক নিচে ইনফ্রাটেম্পোরাল এই সারফেসটাও আছে, যেটা পোস্টেরোল্যাটারাল সারফেস। আরে এই যে পোস্টেরোল্যাটারাল সারফেস, এইটা জাইগোমেটিক প্রসেস। এটা নয়, এই রিজটা ডিফারেন্সিয়েট করে অ্যান্টেরোল্যাটারাল, পোস্টেরোল্যাটারাল, ঠিক আছে? আর না একটা জিনিস আছে সেটা বলা হয়, সেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়ার সারফেসে
পোস্টেরোল্যাটারাল সারফেসে একটা থাকে, তার নাম হচ্ছে ম্যাক্সিলারি টিউবারোসিস। এই ম্যাক্সিলারি টিউবারোসিটি it articulates with the medial pterygoid plate of phenoid. এটা maxillary tuberosity। সারফেসগুলোকে চিনতে শেখ, সারফেসগুলো চিনতে হবে, কিন্তু তুই এটাকে কিন্তু বললে হবে না, এটা বলতে হবে অরবিটাল সারফেস বিকজ ইট ফর্মস দ্য ফ্লোর অফ দ্য অরবিট। সেই জন্য তো অরবিটাল সারফেস বলছি। প্যালাটাইন সারফেস ইট ফর্মস দ্য হার্ড প্যালেট। জাইগোমেট্রিক প্রসেস কেন না, আর্টিকুলেটস উইথ দ্য জাইগোমেট্রিক। এর যে কোনটা জাইগোমেট্রিক প্রসেস, তাহলে আবার যদি আমরা দেখি জাইগোমেট্রিক ম্যাক্সিলারি প্রসেস অফ দ্য জাইগোমেট্রিক ঠিক অপোজিট হবে। তো আমরা কি করেছিলাম, ফ্রন্টাল প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা, আর ম্যাক্সিলার সঙ্গে করবে কি ম্যাক্সিলারি প্রসেস অফ ফ্রন্টাল, এইরকম ভাবে আর্টিকুলেটস করে। আর অ্যান্টেরিয়র সারফেসে যেহেতু সকেট আছে ইন দ্য অ্যালভিওলার প্রসেস, এটাকে অ্যালভিওলার আর্চও বলতে পারি। এই না 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 ইনফ্রাটেন্ট প্যালাটাইন প্রসেস সারফেসের সঙ্গে প্রসেস গোলাবি না, ডোন্ট মেস উইথ দ্য সারফেস। আমি বডির সারফেস পাচ্ছি, আমার বডি, এই যে আমার বডি, আমার দুটো প্রসেস, দুটো হাত, আমার দুটো প্রসেস, দুটো পা, কিন্তু আমার বডি কি অ্যান্টেরিয়র পার্ট, পোস্টেরিয়র পার্ট আছে, ল্যাটারাল পার্ট আছে। একইভাবে বডির তুই পাচ্ছিস অ্যান্টেরিয়র সারফেস বা অ্যান্টেরোল্যাটারাল সারফেস অর ফেসিয়াল সারফেস, আবার পাচ্ছিস পোস্টেরোল্যাটারাল সারফেস, অরবিটাল সারফেস আর নেজাল সারফেস। না প্যালাটাইন, সরি নেজাল সারফেস, ঠিক বলি, না না সরি নেজাল সারফেস, না না প্রসেসর যাচ্ছে, নেজাল সারফেস। এই নেজাল সারফেসে ইউ উইল ফাউন্ড দ্য হায়াটাস, ম্যাক্সিলারি হায়াটাস। এটা কিন্তু নেজাল সারফেস বা মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য বডিতে পাবি, কোনো প্রসেসে না। এটা মিডিয়ালি থাকে, এই যে মিডিয়াল, এটা প্রজেক্টেড আপওয়ার্ডস, তার আবার অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, পোস্টেরিয়র বর্ডার, এটা কোন দিকটা, হ্যাঁ ল্যাটারাল সারফেস, মিডিয়াল সারফেস, মিডিয়াল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস, এরকম পাবি। এটা মিডিয়াল, রাইট সাইডে রাইট সাইড, এইভাবে আরেকটা বলে দিই, এই যে আমি যদি ইয়ে করে দিই, রাইট সাইডে অ্যালভিওলার সারফেস সবসময় পেছনে থাকে, এই যে এই যে দুটো রাইট সাইডে দিচ্ছি, এটা লেফট সাইড, এবার এটা সামনে করো। দুটো ম্যাক্সিলা, এটা নাকের শেপ দেখ, এবার কার্টিলেজ এসে এসে নাক তৈরি হয়েছে, সেপ্টাল কার্টিলেজ, এলার কার্টিলেজ, সো মেনি কার্টিলেজেস দেয়ার। কার্টিলেজ আর বোনস দিয়ে তৈরি হয়েছে নেজাল ক্যাভিটি। কার্টিলেজ ইজ দেয়ার অলসো অ্যান্ড বোনস ইজ অলসো দেয়ার। হলো? আচ্ছা একটা জিনিস বলতো, ম্যাক্সিলারি ফ্র্যাকচার হয় কখন? হ্যাঁ, যে কোনো পলিট্রমা পেশেন্ট, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, তুই এমনভাবে বললি দেয়ার ইজ নো হেলমেট, বাইক থেকে পড়ে গেলে একদম ফেসিয়াল ট্রমা, যেটাকে বলে সমস্ত বোনস ফ্র্যাকচার। ভাই দাঁড়া, কি তোরা ডিসকাশন কি করছিস? বল বল, না ম্যাক্সিলারি ডিসকাশন করছিস কি? বল, কোনো কনফিউশন থাকলে বল, কি কনফিউশনটা বল। আর হতে পারে কনফিউশন না হওয়ার কিছু নেই, বল। না এটা ফ্রন্টাল, হ্যাঁ প্রসেস চিনতে দেখি, অ্যানাটমিক্যাল পজিশন সবসময় অ্যালভিওলার প্রসেস সবসময় ইনফেরিয়র ডিসপ্লে করবো না, ফ্রন্টাল প্রসেস সবসময় উপরে থাকবে, আর প্যালাটাইন প্রসেস মিডিয়াল, এরকম হচ্ছে।
সবসময় তুই যদি বলবি তোর এগেনস্টে বলবি, এক্সামিনার এগেনস্টে তোর এগেনস্টে বলবি। দিস ইজ দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। কিন্তু তো 50 ব্যাচ না বলে বাকি দেখো হ্যাঁ একটু বলা গেছে। এবার হ্যাঁ এটা ভালো হয়েছে, এটা ম্যান্ডিবল না, এটা খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে। না না এখানটা লাগানো আর্টিকুলেশন ম্যান্ডিবল তো অবশ্যই থাকবে। দেখ টু হাফ অফ দ্য ম্যাক্সিলা, এটা হচ্ছে ইনফেরিয়র সারফেস অফ দ্য ইনফেরিয়র সারফেস অফ দ্য প্যালাটাইন প্রসেস। ইনফেরিয়র নাই তো নিচে থাকবে, কোথায় এই তো নিচে থাকবে, নিচে থাকবে। আমি সেটাকে উপরে তুলে দেখাচ্ছি, পড়ে গেল। আচ্ছা এটা ইনফেরিয়র সারফেস। দেখ অনেক গ্রুপ, অনেক আনইভেন সারফেস হবে। এখানে প্যালাটাইন গ্ল্যান্ডস লসেল অফ প্যালাটাইন গ্ল্যান্ডস, এবং এটা ম্যাক্সিলা ছাড়াও প্যালাটাইন গ্রো করে কিন্তু হার্ট আর এগুলো হচ্ছে সকেট অ্যালভিওলার প্রসেস, সেখানে সকেট আছে। আর এই আপার জো, এটা আপার জো মানে তাহলে মোলারের কটা রুট আছে? মোলার হ্যাভিং হাউ মেনি রুটস? আপার জোতে মোলারের তিনটে রুট, লোয়ার জোতে যেটা ম্যান্ডিবল ফর্মেশন, ম্যান্ডিবল তো অ্যালভিওলার প্রসেস, এর তো ম্যান্ডিবল যখন পড়ানো হবে তখন দুটো বুঝতে পেরে যায়, আপার জো লোয়ার জো। মোলারের জন্য দুটো রুট থাকে, মানে এখানে যে সকেটটা এই যে সেন্টারে ভাবে তিনটে রুট হয় আপার জন্য, এটা মনে রাখিস। এইবার দেখ যখন তুই ইনফ্রাইট্রাল লাইফে আছিস তখন তো অসিফিকেশন স্টার্ট হচ্ছে। অসিফিকেশন কখন স্টার্ট হয়? ইনফ্রাইট্রাল লাইফে। এই অসিফিকেশন 6 মাস 4 মাস এরকম হয়। তখন কিন্তু তুই দেখবি দেয়ার ইজ নো অ্যালভিওলার প্রসেস। বাচ্চাদের অ্যালভিওলার প্রসেস থাকে না, সেই জন্য তিনটে ডায়ামিটার হয় ম্যাক্সিলার। কি কি? ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার, অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার এন্ড ট্রানভার্স ডায়ামিটার। যেহেতু there is no alveolar process in infant, সেজন্য ভার্টিক্যাল ডায়ামিটারটা স্মল। মানে কার থেকে? ফ্রম অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র অ্যান্ড ট্রানভার্সের থেকে। যেই অ্যালভিওলার প্রসেস শুরু করলো, মানে গ্রো হতে শুরু করলো, মানে টিথ হলো, সকেট হলো, রুট হলো, তখন ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার মোর দ্যান দ্য অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র অ্যান্ড ট্রানভার্স ডায়ামিটার। এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। মানে এজের চেঞ্জেস। আবার যখন when you becomes old তখন দাঁত থাকবে না, দাঁতগুলো পড়বে, অ্যালভিওলার প্রসেস আস্তে আস্তে কন্ট্রাক্টেড হবে, তখন এগেন ইনফেন্টাইলে যা ছিল সেরকম আবার ফিরে আসবে। এটা সোজা জিনিস, আবার ছোট হয়ে যাবে। এটা দাঁতের ক্ষেত্রে অসিফিকেশন তোদের অতটা লাগবে না, ওদের যেটা লাগবে এইটা দেখাতে বলবে। নো ওটাই জিজ্ঞেস, হোয়াট ইজ দিস and through which structure passes, তখন বলতে হবে এই তো। হ্যাঁ ঠিকই তো বলেছিস, ফোরামেন, গ্রুপটা অন দ্য অরবিটাল সারফেস, তারপরে ক্যানাল। এখান থেকে একটা মনে রাখবি ক্যানালিস সাইনোসাস বলে একটা, আবার ওখান থেকে ক্যানালের থেকে তৈরি হয়। ধর তুই যেতে যেতে আরেকটা ব্রাঞ্চ তৈরি হয়ে গেল, একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিস আরেকটা রাস্তা বেরিয়ে গেল, সেখান দিয়ে যে নার্ভটা যায় তার নাম হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যালভিওলার নার্ভ। ইনফ্রারেড ভেসেলসের না ক্যানাল দিয়েই তো আসবে। আরে বাবা তাকে তো ক্যানাল দিয়ে আসতে হবে, তাকে গ্রুপ দিয়ে ঢুকলো, ক্যানাল দিয়ে গেল, ফোরামেন দিয়ে বেরিয়ে গেল, এক্সিট। গ্রুপ ইনফ্রারেড কেন? সবই তো কেন তার না সেই ব্যক্তিটি আসছে, ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পারসন। এ ইনফ্রারেড রিজার্ভেশন নার্ভ, তার জন্য রাস্তা করে রাখতে হবে। ক্যানালিস সাইনোসাস, ওটা ওই ক্যানাল থেকে বেরিয়ে, তুই এটা ভেতরে দেখতে পাবি না। অ্যালভিওলার ভেসেলসের নার্ভ, এই যে অ্যালভিওলার, বুঝতে পারছেন? এটা অ্যালভিওলার সারফেস তো প্রসেস তো, তার অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র ভাগ আছে।
তাহলে আমি বলছি কি অ্যান্টিরিয়ার সুপিরিয়র অ্যান্ড পোস্টিরিয়র সুপিরিয়র, দুটোই তো হতে পারে। পোস্টিরিয়র সুপিরিয়র মানে কি পোস্টিরিয়র পার্ট বা সুপিরিয়র, আর অ্যান্টার সুপিরিয়র মানে কি অ্যান্টিরিয়র পার্ট বা সুপিরিয়র। এই নার্ভগুলো সাপ্লাই করবে কি এই গামকে, টিথকে। তোর বরফ খেলে লাগে না সেন্সেশন, তো নার্ভগুলো তো সবাই ওখান থেকে আসছে। অ্যান্টিরিয়র সুপিরিয়র অ্যালভিওলার নার্ভ, পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যালভিওলার নার্ভ অ্যান্ড ভেসেলস, তারা ওই ক্যানালি একটা দিয়ে যায়, আর পোস্টেরিয়র একটা যায় পোস্টেরিয়র সারফেস দিয়ে, পোস্টেরিয়র সারফেস দিয়ে, পোস্টেরিয়র ল্যাটারাল সারফেস বা পোস্টেরিয়র সারফেস দিয়ে ওইটা যায়। আর এইখানে ঠিক ম্যাক্সিলারি নার্ভটা পড়ে থাকে। যখন ম্যাক্সিলারি নার্ভের থিওরি ক্লাস হবে, যদি ম্যাক্সিলারি নার্ভ বা ম্যাক্সিলারি আর্টারি থিওরি ক্লাস হয়, ম্যাক্সিলারি আর্টারি থিওরি ক্লাস হবে, কারণ ক্যারোটিড আর্টারি যেগুলো হয় এই যে নেকে যখন পড়ানো হবে, এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল ক্যারোটিড ডিভাইডস হচ্ছে কমন ক্যারোটিড। এক্সটার্নাল এর 8টা ব্রাঞ্চ, আবার ফেসিয়াল, অক্সিপিটাল অনেক ব্রাঞ্চ আছে। আর ম্যাক্সিলারি হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ব্রাঞ্চ ম্যাক্সিলারি, আবার অনেক ব্রাঞ্চ তার। হ্যাঁ 14টা ব্রাঞ্চ। এই যে প্যালাটাইন আর্টারি, গ্রেটার প্যালাটাইন আর্টারি, সেগুলো তোরাই অক্সিপিটাল আর্টারি, অ্যাক্সিলারি আর্টারি। ওকে, এটা হচ্ছে অক্সিলারি এক্সটেন্ড ব্রাঞ্চেস কে ডিভাইডস করবে, আর কাকে সাপ্লাই করবে। অ্যাক্সিলার সাপ্লাই করবে শোল্ডার জয়েন্টকে, এইগুলোই তো করবে। এই হিউমেরাসের পেছন দিকে পোস্টেরিয়র সারকামফ্লেক্স পুরো ঘুরে যায়, সামনে দিকে অ্যান্টেরিয়র সারকামফ্লেক্স আর সুপ্রাস্ক্যাপুলার না সাবস্ক্যাপুলার, সুপ্রাস্ক্যাপুলার অন্য সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। এই তো জিনিস, আর কি আছে? ম্যাক্সিলার আছে, কিছু কিছু জিনিস ম্যাক্সিলার আছে, সেগুলো হচ্ছে মাসেলস। মাসেলস আদারওয়াইজ সেরকম আলাদা কিছু নেই। এইখানে যদি এসে জুড়ে যায় এ প্যালাটাইন নার্ভ, এই যে এইখানটা এইখানটায় দেখতে পাচ্ছি সেটা ম্যাক্সিলারি সাইনাস, এদের ভেতরে না ভেঙে গেল না, জীবন না ভেঙে যাবে। পয়েন্টে খুলে যায়, মনে পড়ে একটা ফোরামেন আছে, এখান দিয়ে হচ্ছে পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যালভিওলার ভেসেলস নার্ভ। অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিলারি একদম শুয়ে থাকে, আর এই ব্রাঞ্চ কে পোস্টেরিয়র পার্ট থেকে অ্যালভিওলার পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র, এটা পোস্টেরিয়র সারফেস আছে। এইখানটায় ম্যাক্সিলারি পোস্টেরিয়র ওটা আমরা এটা জেনে গিয়ে তাহলে প্রসেসগুলো মনে থাকবে, বডির সারফেস মনে থাকবে, গিয়ে পড়তে হবে, নাহলে আজকে আবার তুমি কথা বলবে
এই ম্যাক্সিলার বেরিয়ে আসে যে আমরা যখন স্কেলার করবো না তখন এই বেরিয়ে আসে বেরিয়েছে ও আরেকটা জিনিস বলা হয়নি, এই যে ওর কার ওর এটা ছিল না, এই বিহাইন্ড দ্য বিহাইন্ড দ্য ইনসাইজার টিথ এখানে একটা ফসা পাবি, ছবিটা দেখবি, ইনসিসিভ ফসা। হোয়াট ইজ প্রিম্যাক্সিলার? এটাই জিজ্ঞেস করবে যখন তুই ভালো বলছিস। এটা কোথায় দেখ, দুটো পার্টস দেখ, এইখানটা দেখতে পাবি। দেখ এই যে পার্টসটা বিহাইন্ড দ্য ইনসিসিভ ফসা, দুটো পার্টস, এইখানে একটা ফসা পাবি, তার নাম হচ্ছে ইনসিসিভ ফসা। ইনসিসিভ ফসা দেখ, এরকম হাত দিলে খুব ফসা মতো পাবি, জাস্ট বিহাইন্ড দ্য ইনসাইজার টিথ। এই ফসাটায় দুটো ক্যানাল পাবি, সেই ক্যানালে ইনসিসিভ ক্যানালে কে ড্রেন করে? Sphenopalatine nerve and third part of the palatine artery, মানে terminal part of the palatine artery. এটা maxillary branch। এইখান দিয়ে মানে নার্ভ বলে সবসময় এই করবে। হ্যাঁ, দুটো ক্যানাল ফসার মধ্যে, এটা একটা আর্টারি আর এটা একটা নার্ভ পাস করে। নার্ভটার নাম হচ্ছে স্পেনোপ্যালাটাইন বা পোস্টেরিয়র প্যালাটাইন বা লং প্যালাটাইন বলতে পারিস, আর এটার নাম হচ্ছে প্যালাটাইন আর্টারি, টার্মিনাল পার্ট অফ প্যালাটাইন। আরে এই যে জায়গাটা, এই যে বিহাইন্ড দ্য ফসা, এই বিহাইন্ড দ্য ইনসাইজার টিথ, এখানে পাবি ইনসিসিভ ফসা। ইনসিসিভ ফসা এই ফসাতে এইখানে ড্রেন করে, আর দুটো বোনসে একটা ড্রেন করে না। এই যে ফসাটা, এই যে ক্যানালটা যাবে। হ্যাঁ, মানে তুই আর্টিকুলেটেড স্কালে ক্যানাল পাবি না, আর্টিকুলেটেড স্কালে ক্যানাল, হ্যাঁ ওইটা দেখতে না, এখানে পাবি না, এর ভেতরে ক্যানাল আছে, এর ভেতরে ক্যানাল আছে। কি বলে কি নামটা কি? Sphenopalatine nerve and terminal part of palatine artery। এইবার দেখ, আমি কোনটা প্রিম্যাক্সিলা বলছি, যদি খুব ভালো বলতে পারিস, এই পার্টটা হচ্ছে প্রিম্যাক্সিলা। It is upward and laterally between the incisor and canine। এটা canine, এটা incisor, প্রিমোলার, এগুলো আছে, মোলার, তিনটে মোলার। এই পার্টটাকে বলা হয় প্রিম্যাক্সিলা, এবং এই সুচারগুলোকে বলা হয় ইনসিসিভ সুচার। ইনসিসিভ সুচার, ওকে, ইনসিসিভ সুচার মনে থাকবে, ইনসিসিভ সুচার। এবং এই পার্টটা হচ্ছে, পুরো পার্টটা হচ্ছে প্রিম্যাক্সিলা।
which contains the 4 incisor teeth, 2 to 4 incisor teeth. এটাই যদি বলে যে এবং এটা পাবি কখন? It's found in the infant. এই সুচারটা ক্লোজ হয়ে যায় in adult. অ্যাডাল্টে পাবি না সুচার। তুই যদি ইনফ্যান্ট কাল নিয়ে আসিস তুই সুচার পাবি। অনেক সুচার তুই পাবি না, যেমন টেরিগো ম্যাক্সিলারি সুচার পাবি না, টেরিগয়েডের সঙ্গে ম্যাক্সিলা। ফ্রন্টোজাইগোমেটিক সুচার, অনেক সুচার আছে, টেরিগো ম্যাক্সিলারি। আর কি বলছিস? বেসিস ফেনাইল আর বেসি অক্সিপুল। ওই তুই যে বলছেন না, if you look the skull from below, তাহলে এই যে পার্টসগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে বেসাল পার্ট অফ দা স্কাল বোন, বেসাল পার্ট। এটাকে বলা হয় নরমা বেসালিস। এখানে অনেক স্ট্রাকচার কি পাবে, কন্ডাইল অফ অক্সিপিটাল কন্ডাইল। অক্সিপিটাল পড়ানো হয়ে গেছে তো? অক্সিপিটাল তো কমপ্লিট। মোটামুটি কমপ্লিট। অক্সিপিটাল তো হয়ে গেছে। চারটে দিন মাস্টার দেখ তুই করিস না সেটা আলাদা, পাস হয়ে যাচ্ছে। অক্সিপিটাল, ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল হয়ে গেছে। কি 3 bones are completed, parietal, occipital and frontal. এরপরে তোমাদেরকে এটা করলে এরপরে করতে হবে তোমাদেরকে জাইগোম্যাটিক। জাইগোম্যাটিকের পর ন্যাসাল। এটা বলে শেষ হয়ে যাবে, আবার শুরু হবে ম্যান্ডিবল, টেম্পোরাল, স্ফেনয়েড, প্রচুর প্রোটিন। স্যার আপনি প্রিমোলের ব্যাপারে কি বললেন ক্লাসে? এই যে বললাম ইনফ্যান্ট, প্রিম্যাক্সিলা, রুটের ব্যাপারে তিনটে আপার oh acha, upper jaw, the molar tooth has a 3 roots. In the lower jaw, the molar tooth has a 2 roots. মানে যেটা ম্যান্ডিবেলে পাবে, you get the mandible, সেখানে lower jaw, সেখানে lower alveolar process, alveolar process of mandible, lower বলা যাবে না, alveolar process of mandible which forms the lower jaw, and alveolar process of the maxilla which forms the upper jaw. কেউ যদি ব্লো করে তোর নাকে বলতে পারে, এই এই মোবাইলে কি করছিস? Anyone can blow into your face, রেগে গিয়ে মেরে দিল খুশি, তখন ম্যাক্সিলারি ফ্র্যাকচার হয়। ম্যাক্সিলারি ফ্র্যাকচার হয়, চান্সেস অফ ম্যাক্সিলারি ফ্র্যাকচার। ওই ম্যাক্সিলারি ফ্র্যাকচারকে নাম দেওয়া হয়েছে এক বিজ্ঞানীর নামে, সায়েন্টিস্ট মানে অ্যানাটমিস্ট জানে, লিফোর্ড ফ্র্যাকচার। ও টাইপ 1, 2, 3 আছে, এটা জেনে রাখ, শুধু আর কিছু জানতে হবে না। যখন আপার ক্লাসে যাবি, অর্থোপেডিক্স ক্লাস, তখন লিফোর্ড ফ্র্যাকচার নিয়ে পড়বি। লিফোর্ড। তুই বলিস হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ম্যাক্সিলোফ্যাসিয়াল ফ্র্যাকচার, তখন তুই বলবি স্যার ইট ইজ লিফোর্ড। ও লেফট ফ্র্যাকচার। লিফোর্ড টাইপ 1, 2, 3। এটা কেন ডিফারেন্সিয়েট করা হয়েছে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফ্র্যাকচার লাইন, লেভেল অফ ফ্র্যাকচার লাইন, কোন লেভেল দিয়ে যাচ্ছে এত ডিটেইলস জানতে হবে না, শুধু জানা লেফট ফ্র্যাকচার ইজ রিলেটেড টু দ্য ম্যাক্সিলোফেসিয়াল ফ্র্যাকচার। তাতে কি হবে? তাতে কি হতে পারে? সাইনাস তো প্রবলেম হবে। ব্লাড এন্টারস ইনটু দ্য ম্যাক্সিলারি এয়ার সাইনাস, there is a nasal bleeding, হতে পারে। সেই ব্লাডটাকে ট্রিক্স করলো, সেই ব্লাডটা আবার নাক দিয়ে দিল। আচ্ছা ধর there is a tumor in the paranasal sinus, কি হতে পারে? বিকজ দেখ একটা জিনিস দেখ, প্যারানাসাল সাইনাসের যদি তুই ম্যাক্সিলারি প্যারানাসাল সাইনাস দেখিস, the wall is so thin, এটা টিউমারটাকে ধরে রাখতে পারবে না। টিউমারটা প্রজেক্ট ইনটু দ্য অরবিট, এই যে অরবিটাল সারফেসকে ভেদ করে অরবিটে চলে যাবে, অরবিটে চলে গিয়ে ওটা আবার আই দিয়ে বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, অরবিট তো আমাদের অরবিটাল ক্যাভিটি, ওখানে অরবিট যেটা আমরা বলি ওখানে আইবল আছে আর এক্সট্রাপোলার মাসলস অ্যান্ড প্যাড অফ ফ্যাট, প্রচুর ফ্যাট আছে। সেগুলোকে টিউমারের সহ্য করতে পারবে প্রেশার, টিউমার প্রজেক্টস ইনটু দ্য অরবিটাল ক্যাভিটি, তারপর আই দিয়ে বেরিয়ে আসে। সেগুলো খুব ডেঞ্জারাস। হ্যাঁ
হ্যাঁ আরে দেখ না, তুই তো একটা জিনিস বুঝতে পারলি, দিস অরবিটাল সারফেস, দিস অরবিটাল, আমার এইগুলো স্কাল গুলো কোথায় গেল? এটা তো দিস অরবিটাল সারফেস, এখানে ডিপার্টমেন্টাল স্কাল ফর্মস দ্য ফ্লোর অফ দ্য অরবিটাল ক্যাভিটি। তাহলে এইখান দিয়ে বেরিয়ে অরবিটেই তো চলে আসবে, তো অরবিটে কাকে পাবে? আইকে ঠেলে বেরিয়ে আসবে। হ্যাঁ এখানে ব্যাস সহ প্রট্রুশন হবে আইটাকে ঠেলে বেরিয়ে আসবে, এটা আছে। এটা সেরকম ডেঞ্জারাস ক্যান্সার, ডেঞ্জারাস। যখন দেখবি যে ক্যান্সার সেল অনেক বড় হয়ে গেছে, বিগ ক্যান্সার সেল, ছোট হলে সে তো আর করতে পারবে না, প্রেসার ক্রিয়েট করে অরবিটাল ক্যাভিটি প্রজেক্ট করতে পারবে না। ইনসিসিভ কথা বলে দিলাম, ম্যাক্সিলা বলে দিলাম, আর কি বল, মাসলস বললাম, কিছু কিছু মাসল ছিল। বাক্সিনেটারটা সবসময় মনে রাখবি, বাক্সিনেটার যখন তুই ফেসে পাবি বাক্সিনেটার মাসলস এখানে আছে। এই মাসেলটা অ্যাকচুয়ালি এই থার্ড মোলারের তিনটে থেকে আসে, এইখান থেকে বাক্সিনেটার। এই যে থার্ড মোলারের রুট আছে, তার এই ঠিক ওপর সার্ফেস, আপার সার্ফেস থেকে আসে। ঠিক আছে, এবার বাকি আচ্ছা এই যে আকে ধরবো, তোকে ধরি, how maxilla form the interior of the what is the role of the maxilla? Maxilla মানে কি একটা গ্যাপ, আর দুটো বোন এমন ভাবে এসেছে যে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেল ইন্টিরিয়র অরবিটাল। আর পরিষ্কার তুই যদি অরবিটাল সারফেসটা দেখিস, দেখবি তার পোস্টেরিয়র বর্ডার আছে, স্মুথ পোস্টেরিয়র বর্ডার। It forms the anterior boundary of the interior orbital fissure. Interior orbital fissure. এটা orbital surface, এটা হচ্ছে posterior. না আমি রাখনি। ওই জন্য বলি যে সবসময় এরপরে in each and every class of the skull bone, skullটা নিয়ে আসবে, যার নিয়ে আসবে, এমনি বসে থাকা দেখতে পেলে বুঝতে পারবে। Interior orbital fissure চেঞ্জ এই তো ইন্টারনাল অরবিটাল এগুলো না, এইটা ইন্টিরিয়র, আর এখানে উপরে যেটা পাবি সেটা হচ্ছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিচার, সেটা আলাদা এটা স্পেনোড তৈরি করে। এই যে এটা তো অরবিটাল সারফেস, অরবিটাল সারফেসের ইন্টিরিয়র, এই যে করতে এটা তো মানে ইন্টিরিয়র অরবিটাল ফিচার অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি ম্যাক্সিলা আর কি করে প্রুফ করে প্রুফ অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি, ফ্লোর অফ দ্য নাসাল ক্যাভিটি, ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য নাসাল ক্যাভিটি, আর অরবিটাল ফ্লোর অফ দ্য অরবিটাল ক্যাভিটি, ওটাই তো ইম্পর্টেন্ট অরবিটাল সারফেস। এই অরবিটাল সারফেসের উপরে থাকবে ইন্ট্রাঅরবিটাল গ্রুভ, গ্রুভটা যাবে ক্যানাল হয়ে এক্সিট হবে থ্রু ইন্ট্রাঅরবিটাল ফোরামেন, ইন্ট্রাঅরবিটাল ভেসেলস এন্ড নার্ভ। গ্রস জিনিসগুলো জিজ্ঞেস করবে সবসময়, তোকে যে শক্ত জিনিস জিজ্ঞেস করবে তা নয়, একদম সোজা জিনিস জিজ্ঞেস করবে যে হাউ হাইটাস ইজ রিডিউস টু স্মল সাইজ। হাইটাস তো এত বড় আছে ডিসআর্টিকুলেটেড স্কালে, কিভাবে হলো? নিচ থেকে যাবে ইনফেরিয়র নাসাল কনকা, ম্যাক্সিলারি ক্রস হবে ইনফেরিয়র নাসাল কনকা, পেছন থেকে যাবে প্যালাটাইন বোন, অ্যাভাব এন্ড অ্যান্টেরিয়রলি হচ্ছে ডিসেন্ডিং পার্ট অফ দা লাক্রিমাল বোন, আর এথময়েডের আনসিনেট প্রসেস অফ দ্য এথময়েড হচ্ছে অ্যাভাব এন্ড পোস্টেরিয়র এথময়েড। এবং এথময়েডের সঙ্গে এটা আর্টিকুলেট করে অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র এথময়েডাল ভেসেলস আর নার্ভ আছে না, তার গ্রুপ তৈরি করে। এটা দিয়ে আছে, তুই দেখতে পাবি, কিন্তু তোকে জেনে রাখতে হবে এটা করে। আবার গ্রেটার আর লেসার প্ল্যানেটাইন কি করে? ক্যানাল আছে, যে কোনো গ্রুপ যখনই থাকবে ইট বিকামস দ্য ক্যানাল হোয়েন, যখন আরেকটা বোনস ডিফারেন্ট বোনস এসে তার সঙ্গে আর্টিকুলেট করবে, দিস গ্রুপ কনভার্টেড ইনটু ক্যানাল। ক্যানাল মানে কি? ক্যানালে শুধু জল পাস হয় না, ক্যানাল দিয়ে এখানে সমস্ত স্ট্রাকচার পাস হয়।
ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার, এবং সেটা সাপ্লাই ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারকে আবার সাপ্লাই করে। প্যালাটাইন নার্ভস অ্যান্ড ভেসেলস, প্যালাটাইন বোনস আসছে, ওই রুটটাকে কনভার্ট করছে ক্যানালে, সেটা এই বোনস আমি পেলাম না। ও হ্যাঁ, এই যে এইখানে, এই যে এইখানে এখানে প্যালাটাইন, এই যে গ্রুপ, এইটা আরে ও আচ্ছা in the nasal surface or medial surface of the body of the maxilla. তুই কোন দিকটাকে বলতে পারবি? বললে কোশ্চেন করলে পারবি? তুই বল, what is the features of the anterior surface of the body of the maxilla? কি কি ফিচার্স পাবি? এই তো anterior surface, এই তো anterior surface, তাই তো? না সরি, তো anterior surface আমি কিভাবে ধরেছি? হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে anterior surface। তো কোন দিকে ধরা হয়েছে? এবার ঠিক আছে, এটা anterior surface, এটা বাঁ দিকে দিত। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, এই তো anterior surface, medial surface, হ্যাঁ এই যে ঠিক আছে। বল, এই যে anterior surface এ কি পাবে? বাঁ দিকে কি পাবি বল? সারফেসে তুই কি পাবি? আরে সারফেসটা ঠিক নিচেই তো অ্যালভেওলার প্রসেস, তো সেই দাঁতগুলো কি থাকবে? ইনসিসিভ, ইনসাইডের টিপ, তার জন্য ইনসিসিভ ফসা, তারপর আবার একটা এমিনেন্স পাবি ক্যানাইনের পুঁথের জন্য ক্যানাইন এমিনেন্স, আবার ক্যানাইন ফসা, আবার ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেন, আর একদম এই যে পাবি নেজাল নচ। এই নেজাল নচটা সামনে দিয়ে করে অ্যান্টি নেজাল স্পাইন, এগুলো বলে দিই। আর কি আছে? বিশাল কিছু নেই। আর পোস্টোল্যাটারাল সারফেসে একটা গ্রুপ পাবি। স্যার অ্যালভিওলার প্রসেসটা আরে এই তো আছে, ওটাই তো আর্চ করে। এই যে খোলাটা দেখ, এইটাই আর্চ। এর একটা প্রসেস, অপোজিট প্রসেস, আর্টিকুলেটস উইথ ইচ আদার ফর্মিং দ্য আর্চ। আর্চের মধ্যে বাঁকানো। ঠিক আছে, আমি মনে করলে পরে বলবো। রিলেটেড, কিন্তু এই জন্য গ্রোথ হরমোনস বলে রাখা আছে। তা আমরা সাধারণত গ্রোথ হরমোনই বলি, কিন্তু প্রোল্যাক্টিন অ্যাক্টিন এই দুটো হচ্ছে তোমার প্রোটিন আর তোমার গ্লাইকোপ্রোটিন হরমোন কি? গ্লাইকোপ্রোটিন হরমোন হচ্ছে আপনার হচ্ছে কি হয়তো টিএসএইচ, টিএসএইচ, এফএসএইচ, এলএইচ। এবার তোমার মনে পড়বে। আর অন্যগুলোর মধ্যে কোনগুলো পড়ছে? অন্যগুলো হচ্ছে আপনার ইনসুলিন, না, ইনসুলিন তো প্যানক্রিয়াসে চলে গেল। তাহলে অন্যগুলোর মধ্যে তেমন করবে এসিটিএস, হ্যাঁ, অ্যাডেনোকর্টিকোট্রপিক, গ্লুকোকর্টিকয়েড, না, গ্লুকোকর্টিকয়েড অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড। তাহলে পরে এই সমস্ত ছোটা হরমোনের মধ্যে এরকম থাকে। কাজে এটা তুমি মুখস্থ করতে পারো। অনেক সময় আদ্যক্ষর দিয়ে তোমার নিজের সুবিধা মতো একটা তুমি মনে করে মুখস্থ। এটাও তারপরে এখন তোমার এই যে এই ছটা হরমোন সাধারণত পোস্টেরিয়র পিরিয়ডে করে কি হরমোন আছে? সাধারণত গ্রোথ হরমোন একটা, হ্যাঁ, গ্রোথ হরমোন। আবার পোস্টেরিয়র পিরিয়ডে কি হরমোন বেরোবে? পোস্টেরিয়র পিরিয়ডে থেকে স্যার গ্রোথ হরমোন একটা। এরকম বলে ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় কেউ পাস করবে না, বুঝতে পেরেছো? যদি কোনো দুর্নীতি পরায়ণ লোক আসে, যেমন দেখতে পাচ্ছ তো, দুর্নীতি পরায়ণ এক্সামিনার আসে, পয়সা করি খেলো, পাস করি দিল, সেরকম যদি হয় তাহলে তোমার ভাগ্য খুলে যাবে। এরকম করলে দুর্নীতি পরায়ণ লোক ছাড়া হবে না। মানে দুটো হরমোন সবাই জানে, স্কুলের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করে দেখো, দেখবে বলতে পারবে। ওনাকে জিজ্ঞাসা করলে উনি হয়তো বলতে পারবেন পোস্টেরিয়র পিরিয়ডে হবে, বুঝতে পেরেছো? একটা হচ্ছে অক্সিটোসিন আর একটা হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিনের আরেকটা নাম হচ্ছে এইট। হ্যাঁ, এই যে ফুল ফর্ম কি? অ্যান্টিরিয়র অ্যান্টিডায়াবেটিক হরমোন। হ্যাঁ, অ্যান্টিডায়াবেটিক। এটা কেন বলছে? ওটা হবার জন্য। এটা হচ্ছে তারপরে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হবে এবং লিখতে হবে। আর এই যে আমরা যে ক্লাস নেই, কত ভালো ক্লাস নিতে পারি না আমি কখনো, কিন্তু আমি যখন ক্লাস নেওয়ার জায়গায় এইগুলো আমি খাতায় লিখে
আমাকে যদি আমার খাতা যদি দেখো তাহলে দেখবে যে এগুলো লেখা আছে। কেন? যেন তুমি জিজ্ঞাসা করে বা বোর্ডে লিখতে গেলে যেন ভুল হয়, হতে পারে, কিন্তু কম ভুল হবে। তুমি লিখবে এগুলো, বুঝতে পেরেছো? যেমন ভ্যাসোপ্রেসিন ইজ ইকুয়াল টু অ্যান্টি ডায়াবেটিক হরমোন। একদিন যদি লেখো তাহলে তোমার সারা জীবন ভুল হবে। স্যার ADH বলি আর না ADH বললে তখন জিজ্ঞেস করবে ফুল ফর্মটা না বলতে পারলে হবে না, বুঝতে পারছো? তোমার কত বলবো না সুভাষ, এবার না প্রোপিও মেলানোকট, এটা বলতে তুমি কি বোঝো? প্রোপিও মেলানোকট, পিওএমসি, প্রোপিও মেলানোকট। তাহলে পিছনের দিক থেকে ইন্ডেক্স থেকে বার করো, পিছনের ইন্ডেক্স থেকে বার করো প্রোপিও মেলানোকট বা পিওএমসি। একদম পিওএমসি, পিওএমসি, প্রোপিও মেলানোকট। না হলে পিছনে তো দেখতে পাবো, পিছনে যে ইন্ডেক্স আছে একদম চট করে বার ইন্ডেক্স থেকে বার করো। হ্যাঁ, ইন্ডেক্স তো সামনে পাবে না প্রোপিও মেলানোকট অথবা পিওএমসি, দুই জায়গাতেই দেখো, তুমি দেখবে ইউএনসি। একটা ছবি দেওয়া আছে না, এই যে স্যার নার্ভাসটা পড়িনি এখন। না এটা নার্ভাস, না সেটা না, এই তো দেখতে পাচ্ছিস না নার্ভাস? এটা হাইপোথ্যালামাস। হ্যাঁ কিন্তু মানে হ্যাঁ ওই এই যে পিও, এটা পিট থেকে বেরোয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রোপিও মেলানোকট। কোথায় হবে না? দেখুন তো দেখুন। আরেকটা আছে এটা কার বই? এটা কার লেখা? এটা দেবাশিস বাবু, দেবাশিস বাবু। কোনো বই খারাপ না, তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে পড়ো যে কোনো বই থেকে অনেক কিছু শেখা আছে। সে কিন্তু মানে একটা বই ভালোভাবে পড়তে হবে। একটা ভালো করে পড়তে, হাজারটা বই তুমি বই পড়তে পড়লে লাভ হবে না তো। তুমি একটা বই যখন ভালো করে পড়বে তুমি হাজারটা তুমি পারবে। হ্যাঁ আমার কথা বুঝতে পারছো? এটা তোমার, হ্যাঁ তোমার ইসের মতো, মানে বীজগণিতের ফর্মুলা মতো। ফর্মুলাটা যখন ভালো করে বুঝে যাবে তার জন্য 100টা অঙ্ক আছে, 100টাই পাবে। ফর্মুলাটা না বুঝলে অন্যগুলি হবে। সেই পড়াশোনাটা তাই, একটা স্ট্যান্ডার্ড বই তুমি পড়ে গেলে দেখবেন সমস্ত বই ঢুকতে পারবে। এবার তো ফোন থেকে ইনফরমেশন বেশি আছে আমার কাছে। দেওয়ার এটাই ভালো হবে। স্যার এটা দেখো, ইন্টারনেটে দেখো, দেখছি স্যার। গুগলে দেখো, পিওএমসি থেকে বেরিয়ে আসবে, ক্যাপিটাল পিওএমসি দিলে বেরিয়ে আসবে। is a precursor of শুনে না, শুনে না, জোর করো, সবাই শুনে নাও। melanocortin is a precursor polypeptide with 240 and amino acid residue. POMC is synthesized in corticotropes of the anterior pituitary from the 267 amino acid long polypeptide precursor pre-pro-melanocortin by the removal of a 26 amino acid long single peptide sequence during translation. এটা হচ্ছে যে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি যে কর্টিকোট্রপস আছে, সাধারণত এসিটিএইচ যে সেল থেকে সিক্রেশন হয় সেখানে এই কম্পাউন্ডটা তৈরি হয়। সেই কম্পাউন্ডটার হচ্ছে 251টা অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে এবং তার একটা সামনে আরও কিছু মিলে মানে সিগন্যাল পেপটাইড, সেটাকে যে বলে যে প্রি-প্রো মেলানোকট, প্রি ফর্মটা চলে যায়, তারপরে ওই পিওএমসি বেরোয়, প্রোপিও মেলানোকট, এবং এটা ভাঙে, এটা ভেঙে ভিন্ন ভিন্ন কম্পাউন্ড তৈরি করে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এসিটিএইচ, তারপরে হচ্ছে বিটা লিপোট্রপিন, বিটা এমএসএইচ, আবার এসিটিএইচ থেকে আবার কোর্টিকোট্রপিন লাইক পেপটাইড এবং ইও পাওয়া যায়, এবং বিটা এমএসএইচ পাওয়া যায়, আর বিটা লিপোট্রপিন থেকে আবার গামা ইও পাওয়া যায়। আর তার এছাড়াও আবার তোমার ওপিওয়েড পেপটাইডও পাওয়া যায়।
তোমার ওই ছবিটাতে ওইটাতে এসে দেখি তোমার মুভিটাতে মোবাইলটা দাও। এটা বার করে দে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই স্যার এই যে প্রোপিও মেলানো করো, এই যে উইকিপিডিয়া দিয়ে এই এই তো এটাই আমি এখানে যেটা পড়ছি সেটা পড়লে বুঝতে পারবে। প্রোপিও মেলানোকর্টিন PMC is a precursor polypeptide with 241 amino acid residues 241টা। PMC is synthesized in corticotrophs of anterior pituitary from 267 amino acid long polypeptide precursor pre-pro-opio melanocortin by the removal of 26 amino acid long signal peptide sequence. During that, PMC is a part of the central PMC is a part of the central melanocortin system. Melanocortin system. এই ছবিটা গ্যারামের ছবিটা দিয়ে পরিষ্কার বোঝানো আছে যে কোন জায়গা থেকে কোনটা ভালো আছে। রেগুলেশন করে ডেরিভেটিভস কেমিক্যাল ডেরিভেটিভস ইন্টারঅ্যাকশন এগুলো পাওয়া যাবে, খুঁজতে হবে। তো এই বইতে দাম স্যার বইয়ে তো ঠিক আছে না স্যার কেসটা দিলে ডেরিভেটিভস এই দেখো এই যে PMC, এই যে PMC এটা ACTH, মাঝখানে রয়েছে ACTH দেখিয়েছে, এখানে গামা SH দেখিয়েছে, বিটা লিপোপ্টোমিন দেখিয়েছে, আবার এখান থেকে গামা MSH থেকে আলফা MSH দেখিয়েছে, আর ACTH থেকে CLIP কর্টিকোট্রপিন লাইক পেপটাইড, আর গামা এটা হচ্ছে লিপোট্রপিন। আর এখান থেকে বিটা এন্ডোরফিন পাওয়া গেছে, আবার এটা দুটো মাঝখানে এই দুটো থেকে কিছুটা অংশ নিয়ে বিটা MSH হচ্ছে। এবং এই ছবিটা এটা অস্পষ্ট আছে, কিন্তু এসে ভালোভাবে ছবি দেওয়া আছে, ওই জ্ঞানকে খুব সুন্দর ছবি দেওয়া আছে, মানে পরিষ্কার জিনিসটা বুঝতে পারবে। আমি কয়েকটা দিন আগে দেখেছিলাম বলে, এই তার মানে কি তোমার এই যে বলতে হবে যে প্রিকারসার কতগুলো তৈরি হয়। এন টার্মিনাল পেপটাইড, এই এন টার্মিনাল পেপটাইড NPP বলছে, এটা হচ্ছে প্রো গামা MSH, আলফা মেলানোকর্টিন, বিটা মেলানোট্রপিন, গামা মেলানোট্রপিন এগুলো পাওয়া যায়। তবে ডেলটাও দেখিয়েছি। এটা হচ্ছে মূলত ACTH পাওয়া যায়, MSH পাওয়া যায়, আর এন্ডোরফিন পাওয়া যায়, ওপিওয়েড পেপটাইড এইগুলো ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স ড্রাগস। ছবিটা এটা হ্যাঁ এটাতে দেখো যেমন এটা দেখিয়েছি, হ্যাঁ এটাতে তোমার দেখিয়েছি কেন এই যে যেমন এই যে তোমার এই যে পুরো মলিকুলটা, তার মধ্যে এই অংশটা হচ্ছে কি ACTH দেখিয়েছে, এই যে ব্লু সব মিলিয়ে এবং ভেঙে যাচ্ছে যেটা, এটা হচ্ছে ওই ডিপ ব্লু যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ACTH, আর এখানে হালকা ব্লু যেটা আছে সেটা CLIP কর্টিকোট্রপিন লাইক পেপটাইড। তারপরে এটা হচ্ছে বিটা লিপোট্রপিন, এই মাঝখানে ব্লু অংশটা দেখানো হচ্ছে, আর এখানে তোমার এন টার্মিনাল ফ্যাক্টর মানে এই যে ব্লু, এটা হচ্ছে গামা MSH এবং এটা ক্ষেত্র বিশেষে যেমন ইন্টারমিডিয়েট লোবে সেখানে MSHটা বেশি তৈরি হবে, অ্যান্টিপিউটারিতে কোনোটা বেশি তৈরি হবে। এই যে বিটা লিপোট্রপিনের আবার কার্বক্সি টার্মিনাল এন্ড থেকে বিটা MSH পাওয়া যাচ্ছে, আর এখান থেকে গ্যাপ হয়ে বিটা এন্ডোরফিন পাওয়া যাচ্ছে। এটা একটা ওপিওয়েড পেপটাইড। ওপিওয়েড পেপটাইড মানে হচ্ছে যেটা বেদনানাশক কাজ আছে। ওপিওয়েড তো একটা ড্রাগ না, নার্কোটিক। হ্যাঁ নার্কোটিক মানে ওপিওয়েড মানে ওপিওমের তুল্য কাজ। এখন এখানে ডিটেইল লেখা আছে, এটা গাইটনিক। হ্যাঁ ভালো আছে, সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। অনেকটা রয়েছে, এখানে এই যে অ্যারোগুলো দিয়ে দেখানো হয়েছে যে কোন কোন জায়গায় ব্রেকডাউন হয়েছে। অ্যারোগুলো বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে যেখানে ব্রেকডাউনটা সেটা ওদের লিটারেচারের মধ্যে দেওয়া আছে। তার তোমার হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে বইটা প্রত্যেকে দেখে নেবে,
অত মুখস্থ করতে হবে না, ছবিটা যদি দেখে তুমি দেখো যে একে রাখে তোমার মনের মধ্যে থেকে যাবে। সে একটা এমএসএসসি জায়গায় আলফা হলো না বিটা হলো বড় কথা না, তোমার ধারণার মধ্যে থেকে যাবে। এখান থেকে এসিটিএস পাওয়া যায়, এমএসএইচ পাওয়া যায়, বিটা লিপোপ্রোটিন পাওয়া যায়, তার ফাংশন জানা নেই ঠিক, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিটা এন্ডোরফিনও পাওয়া যায়। তার মানে এটাতে মূল কাজ হচ্ছে এসিটিএইচটাই এখানে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। এই হচ্ছে তোমার এই তুমি যে এই যে তোমাদের যে হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন, হ্যাঁ থাইরয়েড হরমোন কোন গ্ল্যান্ডে কোথা থেকে বেরোয়? থাইরয়েড হরমোন কোন গ্ল্যান্ড থেকে থাইরয়েড হরমোন বেরোয়? হ্যাঁ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। থাইরয়েড কোথায় আছে? হ্যাঁ দেখ কোন জায়গায় থাকে, দেখো হাত দিয়ে দেখো এই মানে কোথায় থাকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা? ট্রেকের উপর থাকে না? হ্যাঁ ট্রেকের উপর থাকে, দুপাশে ল্যারিংসের উপরে চলে যায়, ল্যারিংসের এখানে পিগর কার্টিলেজ আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ পিগর কার্টিলেজ তারপর থেকে তো ট্রেকে তৈরি হয়েছে, ওই সমস্ত লেভেলে এইসব দুপাশে থাকে, ফ্রন্ট অফ দি নেকে থাকে। এটা তো অ্যানাটমির ব্যাপার, নেক এখনো হয়নি। তাহলে তোমাদের এগুলো তো মোটামুটি হার্সিংয়ের বই ছবিতে দেওয়া আছে। আবার কি ওই জানলে তোমার ফিজিওলজি যথেষ্ট, হ্যাঁ ডিটেল অ্যানাটমি তো ওখানে দেখতে পাবে, নাহলে বইতে ছবি আছে সেটা তো বুঝতে পারবে। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে থাইরক্সিন বেরোয়, হ্যাঁ থাইরক্সিন ছাড়া আর কি বেরোয় ওখান থেকে? থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ওখান থেকে কী করে বেরোয়, আর কি বেরোয়? থাইরয়েড হরমোন এটা বলে T4 আর T3। T3টা কি? T3 কাকে বলে? ফুল ফর্মটা এগুলো পড়তে হবে। ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন, আর এটা হচ্ছে টেট্রাআয়োডোথাইরোনিন। হ্যাঁ এগুলো কার থেকে তৈরি হয়? এগুলো কার থেকে তৈরি হয়? কোন পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয় এটা? তুমি বলো। থেকে তৈরি হয় এবং স্যার ডিআইটি আর এমআইটি মিলে আমরা টি3 হয়, আর ডিআইটি আর ডিআইটি মিলে টি4 হয়। আর ডিআইটি মানে হচ্ছে ডাইআয়োডোথাইরোনিন, এমআইটি মানে হচ্ছে মোনোআয়োডোথাইরোনিন। মোনোআয়োডোটাইরোসিন বলে। ও হ্যাঁ সরি মোনোআয়োডোটাইরোসিন আর ডাইআয়োডোটাইরোসিন। ওটা স্যার ওটা চেনের মধ্যে যুক্ত হয়। হ্যাঁ ওটা কাপেল যদি আপনার যখন অক্সিজেন দিয়ে একটা বন্ড তৈরি হয় তখন সেটাকে থাইরোনিন বলে। থাইরোনিন বলে এই হচ্ছে ব্যাপার, বুঝতে পারছো? একটা আউটার রিং, একটা ইনার রিং। যদি ইনার রিং এ দুটো থাকে, আউটার রিং এ একটা হয়, তাহলে হচ্ছে এটা ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন। যদি ইনার রিং এ একটা থাকে, বাইরের রিং এ দুটো থাকে, তাহলে সেটাকে বলে রিভার্স থাইরোসিন, রিভার্স RT3 বা এই এটা ফিজিওলজিক্যালি ইনঅ্যাক্ট, বুঝতে পারছেন? এই হচ্ছে তোমার এটা কোথায় তৈরি হয়? থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কোন জায়গায় তৈরি হয়? থাইরয়েড হিস্টোলজি তো খুব ইম্পর্টেন্ট। থাইরয়েড হিস্টোলজি ওই ছবি দেওয়া থাকে না, হ্যাঁ সেখানে যে কিউবোডাল কলামনার সেল থাকে, আর ভিতরে থাকে এখানে মেটেরিয়াল কোলয়েড বল, কোলয়েড ওর জাংশনে এটা তৈরি হয়। ওই কোলয়েডের মধ্যে থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিস হয়ে ওর সঙ্গে ওখানে যুক্ত হয়, তো সেটা এন্ডোসাইটোসিস হয়। পরে সেখান থেকে আবার ওই লাইসোসোমাল ব্রেকডাউন হয়ে প্রোটিন থেকে আলাদা হয়ে সেটা সার্কুলেশনে চলে আসে। আর ডায়োটাইরোসিন সেখানে ডিআয়োডিনেটেড হয়, হয়ে আবার সেটা নতুন করে ফর্মেশন, যাতে আয়োডিনটা লস না, বুঝতে পারছি? হ্যাঁ এগুলো প্রোটিন বাউন্ড ফর্ম। প্লাজমায় কিভাবে ক্যারিড হয় থাইরয়েড হরমোন? কি করে প্লাজমায় ক্যারিড হয় থাইরয়েড হরমোন? তোমার এগুলো পড়তে হবে।
বুঝতে পারছো, ফাঁকি দিয়ে কিছু হবে না। হ্যাঁ, থাইরয়েড হরমোন, স্টেরয়েড হরমোন এগুলো হচ্ছে তোমার ওয়াটার ইনসলুবল হরমোন, এগুলো হচ্ছে লিপিড সলুবল হরমোন। কাজেই প্লাজমাটা তো ওয়াটার মূলত, কাজেই এটাতে ক্যারিড হতে পারে, এটাতে ওয়াটার সলুবল হতে হবে। এবং তার জন্য কি দরকার? ক্যারিয়ার প্রোটিনের দরকার। থাইরয়েড ক্যারি করে এরকম প্রোটিনের নাম কি এটা বার করতে পারো? থাইরয়েড হরমোন ক্যারি করে, থাইরয়েড চ্যাপ্টারটা বার করতে পারো, থাইরয়েড চ্যাপ্টার। কত সহজ সাবজেক্ট, তবে তো বলতে হবে। বললেন কোশ্চেনটা কার সাহায্যে থাইরয়েড হরমোন ক্যারি করে? স্যার পেইন্টিং হ্যাঁ? না পেন্ট্রি এটা carries a third hormone. Sir, transportation helps in transporting the thyroid hormones despite being amino acid derivatives. আর ক্যারিয়ার যেটা খেতে বলছে টিবিজি বলে, থাইরয়েড হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবুলিন, টিবিজি আছে, টিবিপি আছে, থাইরয়েড বা ট্রান্সথাইরয়েড, থাইরয়েড হরমোন বাইন্ডিং প্রি অ্যালবুমিন বা সেটাকে ট্রান্সথাইরয়েডিনও বলা হয়। আর আছে সে অ্যালবুমিনের সঙ্গে কিছুটা যুক্ত থাকে। বাউন্ড হচ্ছে 99.98% বাউন্ড থাকে, 0.02% মাত্র এর দেওয়া আছে না এর বইগুলো পড়ো কি করে এটা যখন করবে প্রত্যেকটা এইগুলো পড়ে প্রত্যেকটাকে করে খুঁটি পড়ো না? হ্যাঁ স্যার, মানে কোনো এই চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করিনি। তাই তো কি চ্যাপ্টার করছে? শুধু অ্যানাটমি বললে হবে? সবটা তো পাস করতে হবে তোমাকে। হ্যাঁ, তাই তো এটা তো হিউম্যান বায়োলজির অংশ। ওখানে গলায় দেখবে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আছে, তার ফাংশনটা তো তোমার বেশি জানা দরকার। কথা বুঝতে পারছো? ফাংশনটা না জানলে পরে হবে কি জন্য ফাংশনটা একটু জানতে হবে। মনে করো তুমি ভালো সার্জন হবে, সার্জারি করতে গেলে পরে তোমার বিদ্যা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তি সাহসটা বেশি দরকার। আমার কথা বুঝতে পারছো? থার্ড ডিভিশনে পাস করেও তুমি খুব ভালো বড় সার্জন হতে পারো। আর হায়ার সেকেন্ডারি ফার্স্টেও কিছু নাও করতে পারো, কারণ সেখানে কারেজ কনফিডেন্সটা আছে যে আমি কাটবো ঠিক মতো করবো। এখানে পরীক্ষার নম্বর দিয়ে কিছু হবে না সেগুলো, কিন্তু তারও কিন্তু ন্যূনতম জ্ঞান থাকা দরকার। তাহলে পরে সে তো কি কাটবে না কাটবে কিছুই জানে না, শুধু সাহসটা কিনতে হয়, ঠিক কি না? তার সঙ্গে সাহস জ্ঞান সব কিছু মিলিয়ে তো এই যে আয়োডিনের সঙ্গে যে প্যারাসিনের সঙ্গে যোগ হয়, সেই এনজাইমের নাম কি? সেই এনজাইমের কি নাম? দেখবে থাইরয়েড পারঅক্সিডেজ, এই যে ছবি দেওয়া আছে, ছবি আছে না? তুমি চ্যাপ্টার বার করেছো, থার্ড চ্যাপ্টারটা বার করেছো তো? হ্যাঁ, দেখি দাও দেখি, এদের একই বই। ও একটা ছবি আছে, হ্যাঁ, আমাদের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু চেঞ্জ হয় সামান্য। এই যে ভিতরে যে কোলয়েড আছে, সে হাইড্রোগ্লোবুলিন বলে। হ্যাঁ, এই যে ছবিটা দিয়েছি, যে দেখো এখান থেকে আয়োডিনটা অ্যাক্টিভলি অ্যাবজর্পশন হয়। এই যে পেন্ডিন প্রোটিন আছে সেটা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। হ্যাঁ, এই যেখানে স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার। স্যার আয়োডাইড যে ফর্মটা আছে, আয়োডাইড ফর্মটা স্যার সেলের ভেতরে বেশি আছে না সেলের বাইরে বেশি আছে? মানে আপনার ওইটা তো মানে প্যাসিভ পদ্ধতিতে তো যেতে যাবে না, ইন্টার করে কোনটা? মানে আপনার ওই আই মাইনাস যেটা ওইটা স্যার এই যে সোডিয়াম আয়োডাইড ট্রান্সপোর্টার, হ্যাঁ এটা অ্যাক্টিভিটি ট্রান্সপোর্টার, এটা বাইরে থেকে এটা ভিতরে যাবে, কনসেন্ট্রেট হবে। হ্যাঁ, আয়োডিন যেটা সার্কুলেশনে ছিল
সেইটা ইসে যাবে, সেলের মধ্যে যাবে, সেলের মধ্যে গিয়ে তারপরে সেইটা অক্সিডাইজড হয়, অক্সিডাইজড I2 হয়। সেখানে গিয়ে অক্সিডাইজড হয়ে তারপর সেটা এমআইটি আর ডিআইটি তৈরি করবে। এটা থাইরোগ্লোবুলিন মলিকুলের অংশ হিসেবে সেটা রয়েছে। কথা বুঝতে পারছি? এখানে এই গ্ল্যান্ডের মধ্যে কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে, এই বাইরের কনসেন্ট্রেশন থেকে এর কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকবে আয়োডিনের, যদি পিওর আয়োডিনের কথা চিন্তা করা হয়। তারপরে সেটা এখানে গিয়ে থাইরয়েড পাইরক্সিডেজ এনজাইম রয়েছে, পাইরক্সিডেজ লেখা আছে না, তার সাহায্যে এমআইটি ডিআইটি তৈরি হচ্ছে। এখন এগুলো হচ্ছে থাইরোগ্লোবুলিনের অংশ হিসেবে রয়েছে এবং সেখানে ওটা ওরকম জড়ি পাখি থাকে, তখন একটা আবার একটা সঙ্গে কন্ট্যাক্টে আসে বসে। যদি ডিআইটি দুটোই থাকে T4 হবে তাহলে T4 হবে। আর আর যদি ডিআইটি মানে ডিআইটির সঙ্গে যদি পেরিফেরালটা যদি এমআইটি থাকে তাহলে T3 হবে। আর যদি পেরিফেরালটা ডিআইটি থাকে, ভিতরেরটা এমআইটি থাকে, তাহলে সেটা রিভার্স ওই টায়ারোথাইরন RT3 এরকম চলে যাওয়া আছে না। এই যে থাইরক্সিন টেট্রাহাইড্রোজেন 3 প্রাইম 5 প্রাইম, এটা হচ্ছে টেট্রাহাইড্রোথাইরন। এটা হচ্ছে 3 5, এই যে এখানে দুটো আর এখানে বাইরে একটা, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রিভার্স T3। যখন এখানে বাইরে দুটো এখানে একটা থাকছে রিভার্স। আচ্ছা, এটা স্যার আমার বলুন রিভার্স T3 আর এগুলো T3 এর মধ্যে পার্থক্য। এই দুটো দেখলে বুঝতে পারবে যে এর যে বাইরের অংশটা এখন এইটা হচ্ছে চেনের সঙ্গে যুক্ত আছে, এটা ওই থাইরোগ্লোবুলিন মলিকুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, ওটা কাছাকাছি এসে যখন এরকমভাবে থাকছে তখন এটা হওয়ার পরে যেটা যুক্ত অংশ আছে আর এটা বিযুক্ত অংশ বেরিয়ে এসে তখন সেটা T4 করছে, দুটোই ডিআইটি। যখন যেটা যুক্ত অংশটা যখন বাইরের এমআইটির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তখন হচ্ছে T3। যদি এমন হয় যে যুক্ত অংশটা হচ্ছে মনোআইরোটাইরোসিন আর বাইরের অংশটা হচ্ছে তোমার যেটা যুক্ত নেই, যেটা সরাসরি এর মারফতেই যুক্ত হয়ে রয়েছে, তাহলে সেটা হচ্ছে রিভার্স T3। কিন্তু স্যার দেখুন সবগুলোকে দেখে যে একই মনে হচ্ছে, মানে এখানে কি লেখা আছে, এই যে সিওএইচ এইভাবে থাকে না, এটা হচ্ছে তার সঙ্গে আরটা থাকবে না, সিওএইচ গ্রুপ থাকবে। তার মানে এইটা হচ্ছে পেপটাইড অংশ হিসেবে রয়েছে, এটা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যখন এটা আলাদা হলো তখন সেটা মলিকুলার তাই লিখেছে না। এটা যে ব্যাকবোন আছে একটার সঙ্গে সিওএনের যে রিং সেটার সঙ্গে যখন যুক্ত হয়ে রয়েছে তখন সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল, আর বাইরে যখন থাকছে প্রথমে দুটোই তার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তারপরে সেটা কাছাকাছি এসে সঙ্গে যুক্ত হতো। যেমন মনে করো তোমার এখানে এই যে একটা চেন আছে, সিওএনএইচ বন্ড দিয়ে যুক্ত হয়ে রয়েছে, এই যে এটা সিওএনএইচ বন্ড পড়ে না, সিওএনএইচ বন্ড পেপটাইড, পেপটাইড বন্ড, সেটা এরকম একটা বন্ড দিয়ে তোমার এরকমভাবে চেনটা তৈরি হয়। এগুলো সব বায়োকেমিস্ট্রি ব্যাপার হলো, তাহলে তোমাকে বেসিক কনসেপ্টটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। মনে করো তোমার একটা চেন আছে, এখানে একটা তোমার আয়োডিন করে এখানে একটা ডায়ারোটাইরোসিন মলিকিউল আছে, আবার এখানে আবার একটা এরকম ভাবে তোমার শুধু একটা রয়েছে, এটা 3 পজিশন, এটা 3 আর এটা 5, এটা 3 প্রাইম পজিশন রয়েছে। এখন এটা ঘুরে গেল, এটা তো আর রিজিড কাগজের মতন না, সাথে দাগের মতন না, সে ঘুরে গিয়ে তারপরে এর যে ওয়েজ গ্রুপ ছিল এই দুটোর মধ্যে রিয়াকশন হয়ে কি হলো, তারপরে কি হলো, এইটা বাইন্ডিং, যখন এটা বাইন্ডিং হয়ে রয়েছে তখন এর ওর সঙ্গে এটার সঙ্গে যুক্ত হলো, তখন এটা বিচ্ছিন্ন হয়ে তারপরে ও এখানে একটা আয়োডিন, এখানে একটা আয়োডিন, এবার বুঝতে পারছো? তাহলে এটা পেরিফেরিতে
তখন এটাতে T3 তৈরি হতো। যদি এখানে একটা আই থাকতো তাহলে হচ্ছে T4 হতো। যদি এইটা এখানে থাকতো আর এখানে যদি একটা MIT থাকতো তাহলে পরে সেটা তার মানে এই পেপটাইড চেনের সঙ্গে 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 হয়ে গেছে প্রোটিন চেনের মানে গ্লোবুলিনের সঙ্গে এটা যুক্ত হয়ে গেছে এবং সেই জন্য সেটাকে এন্ডোসাইটোসিস করছে করে তারপরে সেটা আবার লাইসোসোমাল ব্রেকডাউন হচ্ছে ব্রেকডাউন হয়ে এই পার্টটা বেরিয়ে গেল মনে করি এর সঙ্গে আরেকটা ছিল এখানে আরেকটা তোমার এখানে একটা তোমার MIT ছিল দুটোই ব্রেকডাউনে বেরিয়ে গেল এটা যখন বেরিয়ে এলো তখন এর উপর আর কোনো কাজ করবে কিন্তু এটা যখন বেরিয়ে এলো তখন এই যে ডিআরএনএস দিয়ে এটা ব্রেকডাউন হয়ে আবার ফ্রেশ হিসাবে সেটা কাজ করবে সেই আউরিনটা আবার হবে যুক্ত কিন্তু এইটা সেখানে ওই লাইসোসোমাল এনজাইম দিয়ে ব্রেকডাউন হবে সেটা সার্কুলেশনে চলে আসবে এবং সেখানে গিয়ে তার বাইন্ডিং প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে এগুলো কিছু কঠিন জিনিস না কারণ এটা অনেকদিন আগে পড়েছে কারণ আমাদের থার্ড ক্লাস নিচ্ছি এখন আমি এবং অ্যাড্রিনাল মেডাল ক্লাস আমি নিয়েছি জানি না তুমি ছিলে কিনা বুঝতে পেরেছো কিছুটা তারপর বইটা পড়েছিলে কিছুটা হ্যাঁ এই যে পড়তে বলি আমি পড়লে পরে আমি যেটা বলি সেই তারপর সেদিন যদি রাত্রিবেলা যদি সময় করে একটু পড়তে পারে তারপরে তোমার যেটা মনে মনে থাকতো যে লোকটা বলেছিল কিছু কিছু আমার মাথায় ঢুকলো কিছু কিছু জায়গায় তখন তুমি আমি যদি কিছু ভুলভালো বলে থাকি তাহলে তোমার সেটা বুঝতে পারবে স্যার এটা ভুল করেছে পরে আমাকে বলবো আর যদি ক্লাসই না করো অথবা তারপরে চর্চা না করো তাহলে পরে জিনিসটা হবে জিনিসটা ঠিকমতো হচ্ছে বুঝলে এই তোমাকে এটা এই ছবিটাতে দেখলে কিছুটা আমি বোঝাতে পেরেছি হ্যাঁ বই এরকমভাবেই দেখিয়েছি হ্যাঁ এইখানে সেটা তার মানে ওটা হচ্ছে যে ওই যে কোলয়েড যেটা আছে ওটা হচ্ছে থাইরোগ্লোবুলিন ওর হাই মলিকুলার ওয়েট ওর ভিতরে ওই প্রোটিন এইগুলো তৈরি হয় কোথায় তৈরি হয় সেলের কন্ট্যাক্ট জায়গায় এরিয়াটা যেটা আছে সেখানে হচ্ছে হয়ে তারপর সেটা কোলয়েডের মধ্যে মিশে থাকছে এর জন্য থার্ড প্ল্যান যখন ইনঅ্যাক্টিভ থাকছে তখন কোলয়েড বেশি থাকছে আর সেলগুলো ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে যখন থার্ড অ্যাক্টিভ হচ্ছে তখন কোলয়েডটা সে খেয়ে ফেলছে আর সেলগুলো তখন কিউবেটার হয়ে বা কলাপনার হয়ে আসছে তখন সিলুপুডিয়ার মতন হচ্ছে সে তখন থেকে করছে এনগাল্প করছে তখন সে এমটি স্পেস পাওয়া যাচ্ছে হিস্টোলজিগুলো হয়ে যায় তবে সেটা তখন কোলয়েড কমে যাচ্ছে তখন সেটা কোলয়েডটা গিয়ে ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে ব্রেকডাউন হয়ে যেটা থাইরোনিন হিসাবে রয়েছে মানে যেটা এই ফর্মে রয়েছে যে অক্সিজেন দিয়ে যেটা রয়েছে অনেকটা ইসের মতন ইথার ফর্মের মতন রয়েছে থাইরোনিনটা সেইটা যখন থাকছে সেটা আর হচ্ছে তখন সেটা আর ডিআরএনএস দিয়ে ব্রেকডাউন হচ্ছে সেটা ব্লাডে চলে আসছে আর মনোয়াইডোটাইরোসিন যেটা ডায়োটাইরোসিন যেটা ছাড়ছে সেগুলো আবার থার্ড ওই যে ইসের মধ্যে সেলের মধ্যে লাইসোসোমাল এনজাইম যে আছে ডিআরএনএস সেটা দিয়ে ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে হয়ে সেটা আবার রিইউজড হচ্ছে সেই আর্গিনটা যদি সেটা না হয় যদি ডিআরএনএস এনজাইম যদি কাজ না করে তাহলে পরে কী হবে মনোয়াইডোটাইরোসিন ডায়োটাইরোসিন তারা সার্কুলেশনে চলে আসবে যেহেতু এটা সিঙ্গেল অ্যামিনো অ্যাসিড কারণ প্রোটিন বাউন্ড হয় না তারপরে কী হবে ইউরিন দিয়ে সেটা এলিমিনেশন হবে ইউরিন দিয়ে এলিমিনেশন হবে লস হলে কী হবে শুধু যে টাইরোসিন লস হচ্ছে তাই না মূল্যবান আয়োডিনেরও লস হচ্ছে আয়োডিনযুক্ত খাবারের জন্য খেতে বলে এখন লবণের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে আয়োডিন মেশানো হয় দেখবে আয়োডিনযুক্ত টাটার লবণই হোক কি পতঞ্জলির লবণই হোক বা যে কোনো কোম্পানির লবণই হোক দেখবে সেখানে আয়োডিন যুক্ত আছে এবং যার ফলে চট করে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি গয়টা হচ্ছে রাফলি প্রতি সপ্তাহে 1 মিলিগ্রাম করে আয়োডিন তোমার খেতে হবে 1 মিলিগ্রাম বেশি কেনি বেশিও তো না সারা এক সপ্তাহ আমি গট্টর হয়ে যাবে না বেশি করে চক্কর হবে অনেকে খায় না বেশি করে খায় না আর যদি বেশি খায়ও হ্যাঁ সেটা বেরিয়ে যাবে সেটা ইউরিন দিয়ে বা দিয়ে বেরিয়ে যাবে সেটা কিছু ক্ষতি করবে না কারণ একটা গ্ল্যান্ড তৈরি করছে সিনথেসিস করছে সে অতিরিক্ত তৈরি করবে না অতিরিক্ত তৈরি করে ফিডব্যাক সিস্টেম আছে পিটিউটারি হাইপোথ্যালামাস ফিডব্যাক সিস্টেম আছে তোমাকে মুখে হাতে না করছে তুমি হাত আওয়াজ দিচ্ছ হ্যাঁ সেই কিছু না এগুলো তোমার ওই যে কাজে এগুলো তোমাদের পড়া থাকা দরকার থাইরয়েড হরমোনের কাজটা হচ্ছে অনেকটা ইসের মতো স্টেরয়েড হরমোনের মতো সেও তার মলিকুলার লেভেলে কাজ আছে ডিএনএ বাইন্ডিং এফেক্ট আছে সেখানে গিয়ে এই করছে এই থাইরয়েড হরমোনের যে ফাংশন সেগুলো পরীক্ষা দেয়
তাহলে সেখানে তোমার ওগুলোকে চার্ট হিসেবে মুখস্থ করতে হবে, বই দেওয়া আছে 1 2 3 করে কী কী ফাংশন আছে, হার্টের উপরে কী ফাংশন, জিআই সিস্টেমের উপরে কী ফাংশন, অ্যাবাবল মেটাবলিজমের সঙ্গে কী ফাংশন, সেগুলো থার্ড হরমোন সেখানে আনকাপলিং করে দেয় এবং তারপরে প্রচুর পরিমাণে হিট লিবারেট হয়, অক্সিজেন কনজাম্পশন বেরিয়ে দেয়, হ্যাঁ অক্সিজেন কনজাম্পশন বাড়িয়ে দেয় এবং যার ফলে বডিতে হিট উৎপন্ন হয়। থার্ড অক্সিজেন হলে পরে তার গরম সহ্য হয় না, প্রচুর পরিমাণে ঘাম হয়, এগুলো এবং ক্যাটেগোলমিনের সঙ্গে সেটা একদমভাবে লিঙ্ক আছে। থার্ড হরমোন যখন বেরোয় তখন হার্টের উপরে প্যালপিটেশন হয়, নানা রকমের প্রবলেম ডেভেলপ করতে পারে, জিআই ট্র্যাক্টে গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন বাড়িয়ে দেয়। এভাবে থার্ড হরমোন অনেক কাজ আছে, সেগুলো বই চার্ট করে দেওয়া আছে, যতগুলো সম্ভব তোমার মনে রাখবে সেগুলো পরীক্ষায় দিতে পারে, সেগুলো লিখবে। কেন লিখবে, কেন বলছি যে এটা তোমার যদি বেসিক জিনিসটা জানা না থাকে তাহলে তুমি এরপরে তুমি যখন গিয়ে তুমি বই খুলবে, প্যাথোলজি বই খুলবে বা মানে তারপরে এরপরে গিয়ে মাইক্রোবায়োলজি খুলবে, তোমার ফার্মাকোলজি খুলবে, তোমার সেখানে বুঝতে অসুবিধা হবে। মেডিসিন বই খুলবে, সেখানে তোমাকে কে বুঝিয়ে দেবে, তোমাকে নিজে নিজেই বুঝতে হবে। আমার কথা বুঝতে পারছো? আমাদের এখানে শিক্ষা ব্যবস্থাটা ত্রুটিপূর্ণ। আমরা যখন পড়েছিলাম তখনও আমার ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার শিকার হয়েছি, এবং তোমরা আরও বেশি করে শিক্ষার শিকার হবে। এবং তোমরা দেখবে যে তোমরা ওখানে পাস করে যাওয়ার পরে তখন ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টে বলছে না এরা তো অন্তত চেষ্টা করেছে, ক্লাসটা যেগুলো হয়েছে। তারপরে এরপর পাস করে যাওয়ার পরে দেখবে যে ক্লাসটা সে পরিমাণও খুব কম, হ্যাঁ, আর তার মধ্যে তোমাদের আবার নন কোঅপারেশন আছে, সব মিলিয়ে এই আবার মুখে হাত দিচ্ছে, এই না মুখে হাত দিয়ে তুমি হাত দেবে না, এটা বড় ক্লাস অ্যাভয়েড করবে না। কোনো জায়গায় তুমি এখানে কেন যার কাছে যখন পড়াশোনা সম্বন্ধে কোনো ইন্টারভিউতে গেলে কেন ইন্টারভিউতে হোক না হোক সেটা আলাদা জিনিস, তুমি কোনো স্টেরিনেস তুমি অনুষ্ঠান সবাই সব কিছু জানে, আমিও অনেক কিছু জানি, সে কিছু আছে। এখন হচ্ছে যে তোমার এটা হচ্ছে যে এইভাবে তোমার যদি না থাকে, জানা থাকে, তাহলে তুমি কিছু বুঝতে পারবে, তুমি পাবে। আর তোমার যদি এখানে ভালো পড়া থাকে, এর জন্য দেখবে যে অ্যানাটমি ফিজিওলজি যারা সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল তারা দেখবে পরবর্তীকালে উন্নতি করেছে, অনেক উন্নতি করেছে। এদের মধ্যে ভালো ভালো জায়গায় তারা পোস্ট গ্রাজুয়েট চান্স পেয়েছে, তাই না, তারা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। আর প্রতিষ্ঠা করার কথা না, তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানটা কিছু ডেভেলপ করা। তুমি যখন বইগুলো পড়ে জানতে পারো, পরে তোমার ভাগ্যে কি আছে কেউ জানে না, কথা বুঝতে পারছো? কেউ জানে না যে কার ভাগ্যে কি আছে, তাই বলে সে যে বসে থাকবে তা তো নয়। হ্যাঁ, এই জন্য তোমাকে বলছি এগুলো জ্ঞান দেওয়া, এগুলো যেহেতু তোমার বাস্তব জিনিসটা, তুমি বইটা পড়বে, সেই জায়গাটা পড়বে। তুমি যদি পড়া থাকি অনেকদিন পড়বে, কিন্তু বেসিক জিনিসটা তোমাকে বলে দিল যে তার মানে কি কাজ। যে ট্যাট কোড মানে ব্যাঙাচের যে লেস থাকে, যদি হাইপোথাইরয়েড হয় তাহলে তার লেসটা খসে, কাজে ওই অ্যাপোপ্টোসিসের জন্য থার্ড গ্ল্যান্ডের থার্ড হরমোনের দরকার আছে। সব জিনিস থার্ড হরমোনের ডেফিসিয়েন্সিতে মিক্সিডি বা ডেভেলপ করে, দেখুন মিক্সিডি থার্ড হরমোন যদি বেশি থাকে তাহলে যেরকম সেখানে হাইপার অ্যাক্টিভনেস হয়, হ্যাঁ, অ্যাংজাইটি হয়, ট্রিমার হয়, এরকম হবে। আর থার্ড হরমোন কমে গেলে পরে দেখবে যে তার কোনো সে তাহলে আর যদি থার্ড হরমোনের অভাব থাকে তাহলে দেখবে তার সে তার দেখবে ঘুমিয়ে থাকতে চায়, তার কোনো প্রেরণা থাকে, ঘুমিয়ে থাকতে চায়, বুঝতে পেরেছেন? তার কোনো ই নেই, তার রেসপন্সটা পুরো, এবং তার নানা মুখের মধ্যে তার সব আওয়াজে মানে হোর্সনেস অফ ভয়েস, এই সমস্ত করতে পারে। সেই জন্য তোমার এগুলো পড়া থাকলে কি তোমার সুবিধা হয়। তারপর তুমি কোথায় চান্স পাবে, কি করবে না করবে সেগুলো কেউ জানে না, এগুলো ভবিষ্যতের যে আছে। হরমোনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ পড়া ভালো, 3-10 টাইম আছে, টাইম আছে। তোমার হচ্ছে যে এই যে মেকানিজম অফ হরমোন অ্যাকশন, এটা পরীক্ষা থাকে 10 নম্বর প্রশ্ন থাকতে পারে। মেকানিজম অফ হরমোন অ্যাকশন, কি করে হরমোনগুলো কাজ করে, তাহলে সেটা কিভাবে অ্যান্সার করবে,
প্রথম মানে টু টাইপের হচ্ছে ওয়াটার মানে টু ওয়াটার সলিড দিতে হবে একভাবে আর ফ্যাটস সলিড ঠিক আছে, তাহলে প্রথমে শুরু করবে কি করে? ওই হরমোনটা কোনো একটা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড থেকে তৈরি হয়, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি, ডাকলেস গ্ল্যান্ড, এবং এটা সেই জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়, রক্তের মাধ্যমে সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং সেটা হোয়াইট স্পেড এফেক্টও থাকতে পারে, আবার রিলেটিভলি লোকালাইজড এফেক্টও থাকতে পারে, কিন্তু সেটা অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করে। এবং তার যে ডিফারেন্ট মেকানিজম অপশন ডিফারেন্ট, এবং তার সেক্ষেত্রে ওয়াটার সলিউবল হরমোন আর লিপিড সলিউবল হরমোন। ওয়াটার সলিউবল হরমোনগুলো কী করে কাজ করবে তখন বলতে হবে, কী করবে তখন, কীভাবে কাজ করে ওয়াটার সলিউবল হরমোন? যারা ওয়াটার সলিউবল হরমোন কি প্রথম ওয়াটার সলিউবল কিন্তু হরমোনের প্রথম ক্যারিয়ার আছে, রিসেপ্টর হরমোনগুলো স্যার কিভাবে কাজ করে? মানে স্যার এটা এগুলো স্যার মানে এগুলো স্যার মানে কোন আমরা এরিয়া প্রোটিনের মাধ্যমে সেটা বাইন্ড করে তারপর সেটা ওটা হচ্ছে যে বলতে হবে ক্যারিয়ার টার্মটা সাধারণত যখন ট্রান্সপোর্ট হয় তখন সেটা করে, কুরিয়ার হিসেবে যখন কাজ করে তখন সেটা ক্যারিয়ার প্রোটিন করে, যেমন থাইরোসিন বাইন্ডিং গ্লোবুলিন, সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবুলিন, ট্রান্সপ্লোটিন, এগুলো হচ্ছে ক্যারিয়ার প্রোটিন। স্যার আর এরা কি করবে? ওয়াটার সলিউবলগুলো তো তার জন্য ক্যারিয়ারের দরকার পড়ে, কারো কারো ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার প্রোটিন থাকে, যেমন গ্রোথ হরমোনের ক্ষেত্রে থাকে, কিন্তু বেশিরভাগই ক্যারিয়ার প্রোটিনের প্রয়োজন পড়ে। সে তো ওয়াটার সলিউবল, সে গিয়ে সেলের মধ্যে সরাসরি সেলের কাছে চলে যায়, সেলের মধ্যে ঢুকতে পারে, কারণ তেল জলে বিষ খায় না। সেল মেমব্রেনটা হচ্ছে লিপিড ক্যারেক্টার, কাজে সেখানে হরমোনটা ঢুকবে কী করে? এই জন্য কিন্তু লিপিড সেল মেমব্রেনটা লিপিড হলেও এর ভিতরে প্রোটিন এমবেডেড থাকে এবং সেখানে রিসেপ্টর প্রোটিন থাকে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিসেপ্টর প্রোটিনের সঙ্গে যখন যুক্ত হয় তখন তারা কাজ করে। আচ্ছা স্যার, তাহলে এইটা কি ওয়াটার সলিউবল বলতে পারি? ইনসুলিন, গ্লুকাগন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, এগুলো ইনসুলিনটাকে তোমার কোনো স্মল প্রোটিন বলে, এটা পেপটাইড হরমোন বলা হয়, ওয়াটার সলিউবল হরমোন তো বটে, তাহলে সেই তার রিসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ইনসুলিনটা সবসময় পরে আনবে, কারণ ইনসুলিন যদিও এটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তার মেকানিজম অ্যাকশনটা ডিফিকাল্ট আছে। হ্যাঁ, কাজেই অন্যগুলো অনেক সিম্পলভাবে কাজ করে, সহজে বোঝা যায়। যেমন তোমার মনে করো এই গ্লুকাগন, হ্যাঁ, গ্লুকাগন সে তার রিসেপ্টর যেখানে আছে সেখানে কাজ করে, যেখানে রিসেপ্টর নেই তার উপর কী কাজ করবে? কিছু করতে হবে। লিভারের রিসেপ্টর আছে, এই লিভারের উপর সেটা কাজ করতে হবে। কোনো লিভারে গিয়ে কী করে? গ্লুকাগনের কী কাজ লিভারে? গ্লুকোজ লেভেলটাকে বাড়িয়ে দেবো, হ্যাঁ, মানে এক্সেস মানে একটু গ্লুকোজ লেভেলটাকে বাড়িয়ে দেবো। গ্লুকোজটা বাড়িয়ে দেয়, কোথায় বাড়িয়ে দেয়? স্যার লিভারে গ্লাইকোজেন, কি মেথডটাকে কি বলে? এটাকে কি বলে? গ্লুকোনিওজেনেসিস, গ্লুকোনিওজেনেসিস বলে। গ্লুকোজেনেসিস, গ্লাইকোজেনোলাইসিস, কোন এনজাইমের মাধ্যমে গ্লাইকোলিসিস হয়, গ্লাইকোজেনোলাইসিস হয়? এনজাইম স্যার জানেন বলছে কোন এনজাইম তো স্যার গ্লাইকোজেন সিনথেস, গ্লাইকোজেন সিনথেসিস তো গ্লাইকোজেন তৈরি হয়। হ্যাঁ বুঝলেন তো? আচ্ছা স্যার বলছে স্যার ওই গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ, হ্যাঁ, ফসফোরিলেজ, গ্লাইকোজেন ফসফোরিলেজ, ফসফোরিলেজ এ, ফসফোরিলেজ বি, একটা ইনঅ্যাক্টিভ একটা অ্যাক্টিভ। যখন সেটা ফসফোরিলেটেড থাকে তখন সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, তখন সেটা গ্লাইকোজেন মলিকিউল থেকে তৈরি করে গ্লুকোজ 1 ফসফেট, গ্লুকোজ 6 ফসফেট, গ্লুকোজ 1 ফসফেট, আবার 1 ফসফেটের গ্লুকোমিউটেজ দিয়ে গ্লুকোজ 6 ফসফেট, আবার গ্লুকোজ 6 ফসফেট যে গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ এনজাইম কাজ করে গ্লুকোজটাকে আলাদা করে দেয় এবং সেই গ্লুকোজটা তখন সার্কুলেশনে চলে আসে, সেল মেমব্রেন প্রেস করে ক্রস করে চলে আসতে পারে। গ্লুট আছে নানা রকমের, তার সাহায্যে চলে আসে। তো সেটা এই জন্য সরাসরি ব্লাডে গ্লুকোজ বাড়াতে পারে এর জন্য। কিন্তু এপিনেফ্রিন লিভারেও কাজ করে,
মাসেলেও কাজ করে, কিন্তু মাসেল থেকে গ্লুকোজ সরাসরি পাওয়া যায়। মাসেলে কি পাওয়া যায়? মাসেল থেকে কি পাওয়া যায়? মাসেলে গ্লাইকোজেন আছে, তার উপরে গ্লুকাগন কাজ করতে পারে না, তার কারণ তার সেখানে রিসেপ্টর নেই। রিসেপ্টর নেই, শুধুমাত্র লিভারে আছে, তো লিভারে আছে কিন্তু তার ওখানে নেই। বুঝতে পেরেছো? স্যার গ্লুকাগনের রিসেপ্টর সেখানে নেই, সেখানে হয়, কিন্তু ওই এপিনেফ্রিন বা ক্যাটিকোলামিনের রিসেপ্টর সেখানে রয়েছে। এপিনেফ্রিন তার উপর কাজ করতে পারে। আচ্ছা সময় এপিনেফ্রিন দু জায়গায় কাজ করতে পারে, লিভারেও কাজ করতে পারে, মাসেলেও কাজ করতে পারে, কিন্তু মাসেল থেকে সেখানেও গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন হয়, কিন্তু গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন হয় সেটা গ্লুকোজ সরাসরি দিতে পারে না। বুঝতে পারছো তো? দিতে পারে না। হ্যাঁ, আচ্ছা এই জন্য লিভারের সেই ক্ষমতা আছে সরাসরি গ্লুকোজ দেওয়া, কিন্তু মাসেলের সেই ক্ষমতা নেই, মাসেল অনেক দূরবর্তী হয়ে গেছে। যে এত তারিখের মধ্যে একদিনের মধ্যে ফেরত দিলে হতে পারে, দুদিন হয়ে গেলে ফেরত হবে না, অন্য জিনিস পেতে পারে। হ্যাঁ সেরকম এখানেও বডিতেও সে একই সিস্টেম, যেন যে মাসেলে চলে গেছে গ্লুকোজ, সেখানে সেই গ্লাইকোজেন তৈরি হয়ে রয়েছে, সেটা সেই মাসেলের ব্যবহারের জন্য, সেখান থেকে ফিরে আবার গ্লুকোজ আসবে, সেখানে গ্লুকোজটা আসবে, সেখানে গ্লুকোজ 6-ফসফেট যেটা হয়েছে সেখানে গ্লুকোজ 6-ফসফেটেজ এনজাইম নেই, বুঝতে পারলো? সেটা পাইরুভেটে পরিণত হবে। এমডেন মেয়ার অফ গ্লাইকোলিটিক পাথর দিয়ে পাইরুভেট তৈরি হবে, পাইরুভেট থেকে সেটা ল্যাকটেট তৈরি হবে, তারপর সেই ল্যাকটেট সার্কুলেশনে চলে আসবে, সেই সার্কুলেশনে গিয়ে তারপর সেটা লিভারে যাবে, সেই ল্যাকটেট ওখানে গিয়ে আবার নিওগ্লুকোজেনেসিসের মাধ্যমে সে আবার গ্লুকোজ তৈরি করতে পারে, আবার সেই গ্লাইকোজেন তৈরি করতে পারে। এটাকে বলে কোরি সাইকেল, CORI, কোরি সাইকেল। কোরি সাইকেল দেখো, দেখেন লেখা আছে কোরি সাইকেল, কত জানা নেই মাত্র দেখো কোরি সাইকেল। হ্যাঁ, সব বায়োকেমিস্ট্রি অংশ, কোরি সাইকেল বেসিক জিনিসটা জানলে পরে সব জানা। ইন্টারনেটে দেখো, হ্যাঁ ইন্টারনেটে দেখো কোরি সাইকেল, CORI, কোরি সাইকেল। পরীক্ষায় সেমিস্টার পরীক্ষায় পাশ করেছো তো? এর তো অবস্থাটা ভালো নেই বলে আমি শুনেছি, কে আর আমি জিজ্ঞাসা করছি, ঠিক আছে? পাশ করেছো? স্যার টোটালে বলছেন তো? টোটালে টোটালে স্যার 200 এর মধ্যে বলছেন তো? হ্যাঁ, এই সেমিস্টার পরীক্ষায় হ্যাঁ হ্যাঁ পাশ করেছো? স্যার 200 এর মধ্যে 110 হয়েছে। হ্যাঁ, পাস মার্ক রয়েছে। তোমার কত রয়েছে? total তো স্যার 66 66। তা সেটা তোমাকে বাড়াতে হবে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, তোমার 35% কাছাকাছি আছে, কিন্তু তোমার এটা একটু বাড়াতে হবে, 50% পাস বাড়াতে হবে। যে বইটা পড়ো মনোযোগ দিয়ে পড়ো। very এই যে কোরি সাইকেল স্যার পরিচালক সংক্ষেপে কি লেখা বড় করে নিয়ে Cori cycle, also known as lactic acid cycle, named after the discoverer Carl C.F. Cori and Garty Cori. It is a metabolic pathway in which lactate produced by anaerobic glycolysis in muscles is transferred to the liver and converted to glucose, which then returns to the muscle and is cyclically metabolized back to lactate. ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবেন। এই জন্য লিভারে এই যে মাসেলে যখন তৈরি আছে, মাসেল থেকে আর গ্লুকোজ হিসেবে বেরোবে না, অনেকদিন হয়ে গেছে, কাজে সেটা তখন ল্যাকটেট হিসেবে বেরোবে। সেই ল্যাকটেট থেকে সেই ল্যাকটেটটা আবার ওখানে ঢুকে ল্যাকটেট আবার পাইরুভেটে পরিণত হবে, সেখানে আবার এটিপি সাহায্যে গ্লুকোনিওজিস পদ্ধতিতে গ্লুকোজ তৈরি হবে, বুঝলে? তারপরে সেই গ্লুকোজ বেরিয়ে আসবে। ছবিটা ভালো দেওয়া আছে, বুঝতে পারছো তো? এই জন্য অনেকেই আমাদের মতো লোকের ক্লাস করে, কিন্তু বই ভালো দেওয়া থেকে বলে
ধরবে সেগুলো এর থেকে পরে ঢুকে, কিন্তু এটা ঠিক না। তাহলে পরে এটা মনে আনন্দ হয়। তুমি যদি একসঙ্গে সবাই মিলে আসো, জিনিসটা একটা ডিসিপ্লিন থাকেই না, তাহলে দেখবে এক খেয়ে যাবে। ঠিক বলেছি না? তুমি যদি ক্লাসে আসো সবাই কম বেশি হলেও তোমার একটা পড়াশোনা আগ্রহ জানবে, তুমি নিজে বাড়িতে বসে বসে তোমার দেখতে ইচ্ছা করবে, ভালো লাগে। সেই জন্য আমরা এর জন্য ক্লাস যাই, হ্যাঁ এই জন্য একটা মানে এই একটা কি বলবো সাইকোলজিক্যাল একটা ইসের জন্যই তোমাদের ক্লাস করা উচিত, যে যেমনই পড়ে। বুঝতে পারছি জিনিসটা? সত্য তো বেরিয়েই গেছে, সব বই তো সবই লেখা আছে, তাহলে ক্লাসে কোনো দরকার নেই। কারণ মানুষের তো এই মানুষ ইমোশনলেস নয়। যেমন এটা খুলে তুমি চেনে দিলে লাগিয়ে দিলে সুইচ দিলেই করতে থাকে, ওর তার কোনো বাধা নেই। কিন্তু মানুষ কিন্তু ঠিক চেনে একটা জায়গা থেকে নেমে আর অন্য জায়গায় ফেলে দিলে সে দেখবে আগে যে কাজের ছিল সেখানে কাজ করতে চাইছে, তার মানে কি সেখানে সে পরিবেশটা তার অনুকূল ছিল। হ্যাঁ, এটাই লাইফের সঙ্গে লাইফলেস এলিমেন্টের পার্ট, সবই তো এনার্জি সিস্টেম। কিন্তু খুলে অন্য জায়গায় লাগিয়ে দেবে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই, কিন্তু তা মানুষ না। বুঝতে পারছি জিনিসটা? এই জন্য ক্লাস টাসগুলো করা দরকার, পড়াশোনা আগ্রহ জন্য কিছু তো শেখা যায়, কিছু শুনলে, তারপর তুমি বই থেকে পড়লে, ইন্টারনেট থেকে পড়লে, পড়ে তুমি যে হরমোনের যেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মানে হরমোনের কি চরিত্র, হরমোনের ব্যবহারটা সেগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষা দিতে পারে এবং এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য হরমোন দিয়ে 10 নম্বরের প্রশ্ন। তাহলে তোমার সব রকমই লিখতে হবে যে হরমোন কাকে বলে, কীভাবে কাজ করে, হ্যাঁ, হরমোনের কনসেন্ট্রেশন কত থাকে, খুব লো কনসেন্ট্রেশন থাকে, খুব লো কনসেন্ট্রেশন থাকে হরমোন। এর জন্য সাধারণ বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট দিয়ে ধরা যায়। এই জন্য তাকে অন্য উপায়, আগে অ্যানিমাল অ্যাসিডেই বোঝা যেত, অ্যানিমাল অ্যাসিড যে মানুষ কেন, মানুষ গাছপালা সবই দেখে, ফল ফুল হচ্ছে, নানা রকমের হচ্ছে, মানুষকে জানতোই না কী করানো হয়েছে, বুঝতে পারতো যে এখান থেকে এই গ্ল্যান্ডটা বেরো সিক্রিশন হয়, সেটা যে কী চরিত্র সেটাও জানা ছিল না, খুব লো কনসেন্ট্রেশনে থাকে, কিন্তু তারা কাজ করে, নিখুঁতভাবে কাজ করছে। কেন কাজ করছে? মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিসেপ্টর আছে যার উপরে সে কাজ করছে, সে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিসেপ্টর না থাকলে হবে। এই যে বললাম যেমন ক্যাটেগোরি ডিফিনিট, তার রিসেপ্টর লিভারে আছে, মাসেলে আছে, হ্যাঁ, অন্যান্য লিভার টিস্যুতে থাকে, তার বসে কাজ করতে পারে। কিন্তু গ্লুকাগনের রিসেপ্টরটা বেশিরভাগ লিভারই থাকে, তার কাজটা লিভারের মধ্যে প্রায় সীমাবদ্ধ, অন্য জায়গায় তার নেই, তা না, কম আছে, খুব কনসেন্ট্রেশন কম থাকে। আর এই যে লিপিড সলুবল যে হরমোন সেগুলো তার ক্যারিয়ার থাকে, ক্যারিয়ারটার দুটো কাজ, কী কাজ করে? মানে হচ্ছে স্টকে রেখে দেয়, স্টোর হিসাবে। যেমন এই থাইরয়েড হরমোনের মধ্যে 99.98%ই T4 বাউন্ড ফর্মে, খালি 0.02%টা ফ্রি ফর্মে, এবং সেটা এটা তোমার ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামের মধ্যে রিভার্সিবল রিয়াকশন হিসাবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন এই যেটা ফ্রি ফর্ম সেটাই হচ্ছে মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ, T3টা মোর অ্যাক্টিভ আর T4টা ফ্রি ফর্ম, T3 T4 যেটা ফ্রি ফর্মটা অ্যাক্টিভ হবে না, কারণ সেটা লিপিড সলুবল সেলের মধ্যে চলে যেতে হবে। কিন্তু যদি ফ্রি ফর্ম বেশি থাকে তারপরে তো সেটা ওভার অ্যাকশন হয়ে যাবে এবং থাইরয়েডক্সিকোসিস হয়ে যাবে, সেটা নেচার চায়, এই হচ্ছে তোমার, বুঝতে পারলে? এবং তারপরে আর কিছু যেটা স্টোর ফর্মে রইল সেটা তোমার এটা এদিক থেকে আসবে, এটা হচ্ছে সুবিধা হয়েছে। যদি কোনো কারণে মনে করো যে টিবিজির পরিমাণ বাড়বে, থাইরোসিন বাইন্ডিং গ্লোবুলিন পরিমাণে বেড়ে যাবে, এটা নর্মাল লোকের, তারপরে কী হবে? সে প্রথমে যেটা ফ্রি ফর্মে ছিল তাকে ধরবে, তাহলে বাউন্ড ফর্মটা বেড়ে গেল, বাউন্ড ফর্মটা যে বেড়ে গেল, ফ্রি ফর্মটা কমে গেলে কী হবে? নেগেটিভ ফিডব্যাক এফেক্ট যেটা রয়েছে, নেগেটিভ ফিডব্যাক এফেক্ট রয়েছে কার উপর রয়েছে? তোমার পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের উপর রয়েছে, হাইপোথ্যালামাস লেভেলে রয়েছে। তারপরে কি? সে দুটো সিক্রেশন বাড়িয়ে দেবে, গিয়ে সেক্ষেত্রে বাড়তি যেটা আসবে সে গিয়ে আবার একটা নিউ ফর্ম অফ ইকুইলিব্রিয়াম তৈরি করবে, যাতে ফ্রি ফর্মটা মোটামুটি নর্মাল,
বাউন্ড ফর্মটা ভালো না তো সেটা তো ফাংশনালি অ্যাক্টিভ না, যেটা ফ্রি ফর্ম যেটা অ্যাক্টিভ সেটা থাকে, তারপরে সেটাকে কাজ করে। আর লিপিড সলুবল হরমোন যেটা সেটা লিপিডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বলে ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না, সেভাবে লস হতে পারে না, এবং যার ফলে ফ্রি ফর্মটাই মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ এবং সেটারই সহজে ডিস্ট্রাকশন হতে পারে। এর জন্য তাদের হাফ লাইফ বেশি থাকছে। হাফ লাইফ বুঝতে পারছো? হাফ লাইফ, হ্যাঁ। যেমন কোনো কর্টিসলের হাফ লাইফ 60 থেকে 90 মিনিট, কিন্তু অন্যান্য ইয়ে তুমি যদি পেটের হরমোন যদি দেখো তাহলে ফিউ এপিনেফ্রিন ক্যাটাগরি 2 মিনিট মাত্র হাফ লাইফ, কারণ সেগুলো ডিস্টার্ব হয়ে যায়। অর্ধায়ু জেনে কি হবে মানে তোমার যদি একটা রিপ্লেসমেন্ট করতে হয় তাহলে তোমাকে সেভাবে রিপ্লেস করতে হবে। যার অর্ধায়ু বেশি আছে সেখানে তুমি অল্প ডোজ দিলেই হবে, বেশি ডোজ দিলে পরে তাহলে ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। আর যার এটা কম আছে তাহলে সেক্ষেত্রে তার রিপিটেড দিতে হবে, ডোজ বেশি দিতে হবে সেটা, অথবা ওইটাকে কোনো মডিফাই করে করতে হবে যাতে ওইটার লাইফটাইম বেশি বেড়ে যায়, তারপরে সেটা কাজ হবে বেশি। যেমন ন্যাচারাল কর্টিসল থেকে ডেক্সামেথাসোন বেশি এফেক্টিভ, তার কারণ কি, তার মানে তার যে বাউন্ড ফর্ম যেটা সেটা তার এটা বেশি, হাফ লাইফ বেশি সময় ধরে সে তাকে সেটা করতে পারে, অ্যাকশন করতে পারে, সে নিজেও অ্যাক্টিভ। এইভাবে নানারকমভাবে থেকে মডিফাই করা যায়, বায়োকেমিক্যালি মডিফাই করা যায়। ডোজটা ঠিক করবে কি হাফ লাইফ না জানবে, যে কোনো জিনিসের হাফ লাইফ, যে ড্রাগটা ইনজেক্ট করা হচ্ছে সেটার হাফ লাইফ দেখবে ফার্মাকোলজিতে খুব গুরুত্ব দিয়েছে। হ্যাঁ, যার হাফ লাইফ কম, হ্যাঁ, তাকে ফ্রিকোয়েন্টলি দিতে হচ্ছে। যার হাফ লাইফ বেশি তার দিনে একটা ইনজেকশন দিলে হয়ে যাচ্ছে, কি 7 দিনে একটা ইনজেকশন দিলেও কাজ হয়ে যাচ্ছে, সহজে শক্তির সাথে যাচ্ছে। এই জন্য তার লোড ডোজটা কন্ট্রোল হয়। এই বুঝতে পারছি প্রচুর পড়াশোনা করার দরকার পড়েছে। জানলে পরে কি হবে, তোমার নিজেরই সুবিধা হবে, তবে তুমি যেগুলো করতে সুবিধা হবে। এই জন্য হরমোন যেহেতু খুব কম কনসেন্ট্রেশনে থাকে, সেখানে সেটাকে বার করবার জন্য অন্যান্য উপায় আছে, রেডিও অ্যামিনো অ্যাসিড বা এইগুলো দিয়ে বার করা যায়, পরিমাণ আছে। সাধারণ বায়োকেমিক্যাল টেস্টে আগে যখন রেডিও অ্যামিনো বেরোয়নি তখন কি হতো, যে কোনো রকম কোনো বায়োলজিক্যাল টেস্ট দিয়ে সেটা বোঝা যেত, বায়োলজিক্যাল টেস্ট দিয়ে মেজার করা যেত, অনুমান করা যেত কতটা থাকতে পারে। এই হচ্ছে এই হরমোনের ব্যাপারে তোমার মোটামুটি হাইপার হাইপো সবই তোমার জানতে হবে। যেমন গ্রোথ হরমোন, যে ইভেন্ট অফ এক্সেস গ্রোথ হরমোন, এটার বই যদি দেয় পরীক্ষা, তারপরে তুমি সেখানে কি করতে হবে, সেখানে তোমার ভাগ করে নিতে হবে। মানে তোমার যখন অ্যাক্টিভ যখন গ্রোথ হচ্ছে তখন এক ধরনের হবে, আবার যখন গ্রোথ যখন বন্ধ হয়ে গেছে তারপরে যদি গ্রোথ হরমোন বেরোবে তাহলে তার এক হবে। যখন লিনিয়ার গ্রোথ হচ্ছে, যখন এমবিবিএস ফিউজ করে যায়, হ্যাঁ, তখন সেখানে কি হবে, জাইগ্যান্টিজম হবে, জাইগ্যান্টিজম। আর যখন গ্রোথ হয়ে গেছে, লিনিয়ার গ্রোথ যেখানে বন্ধ হয়ে গেছে, না ড্রপ, সেখানে যে অ্যাক্রোমেগালি তৈরি হচ্ছে। আবার যদি যেমন বলছো, যদি সিক্রেশন কম হয় তারপরে নানা ফর্মের ডোয়ার্ফিজম হতে পারে, গ্রোথ হরমোনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। আবার গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেটা এফেক্টিভ হচ্ছে না, রিসেপ্টর ডিজিজ এগুলো হতে পারে, বা সেটা অ্যাক্টিভ ফর্মে পরিণত হচ্ছে না, তখন অন্য ধরনের সে ধরনের ডোয়ার্ফিজম। যেমন টার্গেট গ্ল্যান্ডের রোগ থাকতে পারে, যেমন ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। যদি পিটুইটারি থেকে সিক্রেশন কম হয় তাহলে তাকে পিটুইটারি ডায়াবেটিস বলতে। আর যদি সিক্রেশন হচ্ছে অথচ ই থেকে টার্গেট অর্গানে কাজ করছে না, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে সেটা রিসেপ্টর ডিজিজ বলবে, রিসেপ্টর মেডিয়েটেড ডিজিজ।
তেমন প্রত্যেকটা কনসেপ্ট আলাদা, সেই ভিত্তিতে ট্রিটমেন্ট হবে। অনেক তো কোথায় গেল? এবার ক্লিয়ার জিনিসটা বুঝতে পারছেন? তাহলে আজকে ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দেবো তোমাদের। হ্যাঁ, সেই তার তোমাদের এগুলো পড়তে হবে, এগুলো পড়ে তোমার জানতে প্রত্যেকটা হবে। আর তোমরা দেখবে পরীক্ষায় কোশ্চেন কিরকমভাবে পুট করেছে সেভাবে কিছুটা তৈরি করে রাখতে হবে। স্যার বিশেষ করে এক্সপ্লেন হয় গুলো স্যার মানে এগুলো হয় প্রিভিয়াস ইয়ারে যে এক্সপ্লেন তোমার ওই যে তোমার ওই এক্সপ্লেন হয় যেমন যেগুলো থাকবে তোমার, সাধারণত তোমার টেক্সট বইয়ে এই বইগুলোতে কোশ্চেন দেওয়া আছে, কিছু কিছু কিন্তু মানে অনেক ইয়ে মানে তোমার এখানে যেগুলো তোমার থাকছে তখন তোমার সেগুলো মেইন যেগুলো এখানে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, কনসেপ্টটা দিয়ে তো কনসেপ্ট তোমার সেটা তোমার কিন্তু তোমার একটা যে কোনো একটা বই তোমার তো চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে, তাহলে তোমাকে এই হবে। কনসেপ্টটা হ্যাঁ, বুঝে নিই তারপরে তারপরে হ্যাঁ যেমন বুঝতে হবে, যেমন বললাম না যে থাইরয়েড হরমোন, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে যদি ডিআয়োডিনেজ এনজাইম ডিফেক্ট গ্ল্যান্ড সেল, তারপরে কি ডিফেক্ট হবে, তাহলে তখন বলবে যে সেক্ষেত্রে ডিআয়োডিনেজ এনজাইম যদি না থাকে তারপরে যে এমআইটি ডিআইটি যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা সে সেলের মধ্যে ব্রেকডাউন হয়ে আবার আয়োডিন দিতে পারছে না। তারপরে কি তখন এমআইটি ডিআইটি সার্কুলেশনে চলে আসছে, এবং সেগুলোতে কোনো বাইন্ডিং প্রোটিন নেই, এবং সেটা স্মল মলিকুলার সাবস্টেন্স, সেটা ইমিউনিটি এলিমিনেশন হয়ে যাচ্ছে। কাজে ইমিউনিটি এলিমিনেশন হয় তারপরে কি হবে সেখানে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি, তারপরে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি গটটা ডেভেলপ করতে হবে। তখন তোমাকে যদি আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি যদি থাকে তাহলে পরে গটটা ডেভেলপ করে, তখন তুমি বলতে হবে যে তার আদারওয়াইজ সে নর্মাল আছে। আয়োডিন যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে থাইরয়েড হরমোন কম পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে, তাহলে নেগেটিভ ফিডব্যাক এফেক্টটা সেখানে কাজ করছে, তাহলে সেখানে বেশি বেশি করে পরিমাণে তোমার টিএসএইচ তৈরি হচ্ছে। সেই টিএসএইচ এর অভাব মানে যদি এক্সেস থাকে তারপরে কি হবে, সে তো চেষ্টা করছে গ্ল্যান্ড তৈরি করবে, মানে টিপোর তৈরি করবে, কিন্তু তার উপাদান কম পাচ্ছে, সে তখন করবে কি যতটা সম্ভব গ্ল্যান্ডটাকে বাড়াবার চেষ্টা করবে। সেইভাবে থাইরয়েড মানে সেটা হচ্ছে তোমার গয়টার ডেভেলপ করবে, আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি গয়টা। পাহাড়ি এলাকায় সমুদ্র থেকে দূরে সরে যায় বলে আয়োডিন অভাব থাকে, সেই জন্য অসুখ হয়। এখন সেই প্রবলেমটা একটা সলভ হয়ে গেছে। কেন হয়েছে? কারণ সল্ট তো সবসময় আয়োডিন যুক্ত হচ্ছে, এবং যেহেতু রিকোয়ারমেন্ট কম আর স্টকও থাকতে পারে, হ্যাঁ, তারপরে সেখানে চট করেই হয় ডেফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করে। এসব তোমার নানা রকম জিনিস, থাইরয়েডক্সিকোসিসে কী ড্রাগ, অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ কী করে আছে, তারা কীভাবে কাজ করে সেগুলো তোমার জানতে হবে। অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ সেগুলো কীভাবে কাজ তোমার সে জানতে হবে। মেথিমাজোল, কার্বামাজোল সমস্ত আছে না, ড্রাগগুলো জানতে হবে, সেগুলো কীভাবে মেকানিজম অফ অ্যাকশন। তুমি এই বইটা যদি পড়াবে, পরে তুমি ফার্মাকোলজি পড়বে, তোমাকে কিন্তু তুমি অর্ধেকটাই জানা আছে, সেখান থেকে অল্প শিখতে হবে, তুমি এগিয়ে থাকবে। তাহলে আজকে যাও, তাহলে তোমাদের রোল নাম্বার আমার দেওয়া আছে। Good afternoon, everybody. I am Professor S.P. Mitro. I am a teacher of last 40 years. So, in West Bengal Medical Education Service, and many of your teachers like Ayan Goswami, Shosti, Narayan Chattopadhyay, Chakravarti, Ranojoy, all are my students. Okay. And there are so many students who are now your teachers. So today our subject of discussion is epidemiology. Now let us discuss where from this term epidemiology is derived. If you divide this term epidemiology it three parts. First is epi, second part is demos, and last is logy. Now, meaning of this epi is upon. Demos comes from the demography and people. And logy means to study. So it means the study amongst the, study
upon people. So epidemiology literally means study among the people. So what is definition? Epidemiology. It first derived from epidemic. What is epidemic? Can anybody say? Epidemic. What is epidemic? বাংলাতে বলে মহামারী. So epidemic, it is the occurrence of disease among the people with a large quantity. And hey, please, যাদের শোনার ইচ্ছা নেই চলে যাও, অ্যাটেন্ডেন্স তো হয়েই গেছে, যারা শুনতে চায় তাদেরকে শুনতে দাও. So epidemic means in Bengali it is Mohamari, and it is the occurrence of the disease in the community in large numbers. Few days and even now a disease is rampant, which is COVID-19. It is not only epidemic, because epidemic is repeated within a geographical area, but it crosses the geographical area and it is occurring in different continents. So it is called pandemic. So COVID-19 is a pandemic and it's occur in a large number of population in the world, and it is not delimited in the geographical territory in different continents, in Asia, Europe, America, etc. Now, please let us go to the different terms. First is sporadic. What is sporadic? Sporadic is, this is India, suppose if it occurs here and there without any connection with each other, it is called sporadic. The disease is sporadic. And when the disease is continuously present in a defined geographical area, it is called endemic. Endemic disease is continuously present in the country. As for example, malaria, filaria, dengue, typhoid, so these tetanus, these are endemic. When it increases in large number, more than, it becomes endemic. And if the endemic number is increased, it is called epidemic. And from epidemic, if it is the number is much more, it becomes pandemic. So these are differences simply in numbers. If there is a very few scattered, very small in number, the disease is called sporadic. If it increases continuously in the year, here and there, it is called endemic. And if the number is much more, it is called epidemic. And when the epidemic crosses the geographical territory of the country and occurs in a large number of countries, it is called pandemic. Example is COVID-19. Now let us go to epidemiology. So this epidemiology first started with this epidemic, study of epidemic. We want or not, the disease domain, suppose this is the quantitatively all diseases. So all diseases are divided into two parts. One is communicable diseases and another is non-communicable diseases. What is communicable diseases? Communicable diseases are those diseases which are communicated to others. As for example, if I
suffer from influenza. If you come in contact with me, you may suffer from influenza. If I suffer from COVID, if you come in contact with me, you will suffer from COVID. May. So it is communicated from one person to another person. It is infectious in nature because it comes from infection. Acha, I want to know what is infection. What is infection? Bolo. What is infection? Can anybody tell? মনে করো তোমার একটা নন মেডিকেল একটা স্টুডেন্ট, তোমার বন্ধু, সে একটা বিএসসি অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে। আচ্ছা, হি ওয়াজ studying BSc honors. He asked you, friend, what is your name? Chandan Kumar, please tell me what is infection? What? Are you satisfied? Then, what is infection? Antigen, yes. That is the effect. Anybody from here? You? Brilliant boy. Infection is the entry of organism inside the body and its multiplication. It may cause a disease or may not. তোমার disease হতেও পারে, নাও হতে পারে. So disease may happen or may not. So দেখেছো, this is a very simple definition. What is infection? আমরা হামেশাই we say what is infection? Oh, এখানটা this is very paining, it is red. What is the? বই infection হয়ে গেছে, infection হয়ে গেছে, infection हो गया. It was definition of infection. So these communicable diseases are mostly এখান থেকে তো দেখাই যাচ্ছে না, এত দূরে বসেছো কেন তোমরা? শোনো, এই সাবজেক্টটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখন এমবিবিএস ডাক্তারকে কিন্তু কেউ ডাক্তার বলে না, ও প্লের এমবিবিএস। একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি কিন্তু লাগাতেই হবে, আর পোস্ট গ্রাজুয়েট এন্ট্রান্সে সবচেয়ে বেশি এমসিকিউ আসে ইজ কামিং ফ্রম কমিউনিটি মেডিসিন। এটা মনে রেখো, প্লিজ রিমেম্বার দ্যাট এ লার্জ নাম্বার আর কোশ্চেন্স আর কামিং ইন MD entrance or MS entrance is postgraduate entrance is coming from community medicine. So, what is epidemiology? There are so many definitions. There are so many definitions. You have to give the tick to the right answers. So, the communicable diseases are mostly infectious in nature, and the others are non-communicable diseases. What is non-communicable? Which is not communicated with others. I may suffer from hypertension. I may suffer from diabetes. I may suffer from cancer. But it is, if I come in contact with you, it will not be communicated to you. It is non-communicable disease. So, the total disease domain is divided by the nature or the God into two domains. One is communicable and another is non-communicable. So the epidemiology first started from non-communicable diseases, study of the communicable diseases, and later on it included different parts of the disease domain, that is the non-communicable diseases. So একটু শোনো বাবা, কথা বলে তো লাভ নেই। কথা বলে আমি তো 40 বছর ধরে পড়াচ্ছি, মেডিকেল কলেজে পড়িয়েছি, বর্ধমানে পড়িয়েছি, নর্থ বেঙ্গলে পড়িয়েছি, সব জায়গায়। এক সময় প্রিন্সিপালও ছিলাম একটা দুটো মেডিকেল কলেজে, MSBP ছিলাম। সুতরাং তুমি না আসলে কিছু তো কানে গেলে লাভ হয় না, আমার তো কিছু লাভ নেই, কারণ আমি পড়ালেও মাইনে পাবো, না পড়ালেও মাইনে পাবো, লাভ তো তোমার। সো
হোয়াট আই এম টেলিং, কথা বললে একটা কি হয় জানো তো, ইন্টারফিয়ারেন্স হয়। ইন্টারফিয়ারেন্স হলে কি আমার যে ফ্লোটা, সেই ফ্লোটা বন্ধ হয়ে যায়। এই দেখো যেটা পড়াচ্ছেন, আমার তো বয়স হয়েছে, আই এম এজিং 67 ইয়ার্স, অনেক বয়স। আমাকে না দেখালেও আর কি মনে হয়, কিন্তু অনেক বয়স। আমি গভর্নমেন্ট থেকে রিটায়ার করেছি গত। তো এনি হাউ, so what I am saying that it first started with epidemic, that is the communicable diseases, and now it includes the non-communicable diseases like diabetes, diabetes, it is malignancy, etc., mental diseases. Okay, so customarily let us question কিরম আসবে, define epidemiology. এই দেখাও নেক্সট, অভিমন্যু নেক্সট স্লাইড। সো এটা পড়ে নাও একটু। epidemiology is the study of distribution and determinants of disease frequency in man. এই ডেফিনেশনটা লিখতে পারো। দিস ডেফিনেশন ওয়াজ গিভেন বাই ব্যাকমোহন ইন 1963, and afterwards it was revised, and the revised definition is epidemiology is the study of distribution and determinants of disease or health related events in population and application of this knowledge to prevent and control diseases. It একটু revised, this is a bit revised. You see that the main essence of these two definitions are same, but the second definition given by last is a bit explanatory, and it is given by last in 1980. তোমাদের যদি কোশ্চেন আসে যে হোয়াট ইজ এপিডেমিওলজি, প্লিজ রাইট এনি ওয়ান better the second one definition. Next, there are so many definitions, so the third definition is given by Lilly and Phil. Just to impress you, I have written this. You do not have to memorize. So what I say that epidemiology is first started with the study of epidemic of infectious disease, and now it includes many other fields like non-communicable disease, communicable disease, etc., etc. তাহলে আমাদের এ পর্যন্ত আমরা what we learn up to this, the definition of epidemiology. Another thing, what is sporadic? It is the occurrence of a few numbers of cases of disease in a community. It is sporadic. And if the number of sporadic increases continuously throughout the year, it is called endemic. And if endemic is increased more in number, it is called epidemic. And if this epidemic further extends to different countries, different continents, it is called pandemic. Pan means all, pan-American, all America. So pandemic. So this is the stages in numbers of occurrence of disease in quantitative value, Okay. So these are the basic things. Another thing you have to consider, that is from the every definition you see, three things are mentioned. One is frequency, second is distribution, and third is determinants. You see all the definitions. It is the study of distribution and determinants of disease frequency in man. It is the study of distribution
and determinants of health-related events or diseases. So I want to say that three things are, because these things are actually very conceptual. You have to understand these things. এগুলো খুব নিরাশ, কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে, তোমার কোর্সে আছে, এবং until and unless you know epidemiology, especially the epidemiology of the communicable diseases, you cannot be a good doctor. দেখলে তো কিরকম নাচিয়ে দিল আমাদেরকে কোভিড 2 বছর ধরে। এভরিথিং ইজ স্পয়েলড, এভরিথিং ইজ স্টপ, পৃথিবীটা থেমে গেছিল। ওকে, নেক্সট ইজ এই যে আমি আই ডু চেম্বার, all was stopped, everything was stopped, no patient. I did not come in contact with any patient. So three things are important. One is frequency, second is distribution, and third is determinant. Frequency, what is frequency? Frequency means number. Number of what? একটা ডিজিজ হলে কি হয়? হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার এ ডিজিজ? কি হতে পারে? হোয়াট ক্যান বি ডান? বলো ম্যাডাম, বলো ম্যাডাম, ইউ সে হোয়াট আর দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ এ ডিজিজ? কনসিকুয়েন্সেস অফ এ ডিজিজ, আইদার রিকভারি, ভালো হয়ে গেল, আইদার ইউ আর বেঙ্গলি স্পিকিং, আইদার রিকভারি, ভালো হয়ে বাড়ি চলে গেল, অর ডেথ, মরে গেল। আর মাঝামাঝি যদি কিছু হয়, দ্যাট ইজ ডিসএবিলিটি। কেউ ধরো পোলিও হয়েছে, একটু খোঁড়া হয়ে গেল, কোভিড হয়েছে, বসো, হার্টে একটা ডিজিজ হয়ে গেল, কিংবা কানে কালা হয়ে গেল। সো থ্রি থিংস আমরা বলি, ইফ আই এম অপটিমিস্টিক, the result is recovery, and if I am pessimistic, the outcome is death, and if I am the middle portion, it is disability. So what I am saying, frequency means frequency of death, disability and recovery, and it is measured in terms of prevalence and incidence, death rate, child mortality rate, maternal mortality rate, with all these things. So what is the utility? আমি কি জন্য এটা ডেসক্রাইব করব, কি জন্য আমি ডিরাইভ করব দিস ফ্রিকোয়েন্সি? ওয়াই? উদ্দেশ্য না থাকলে তো কিছু হয় না। তোমরা কেন ডাক্তারি পড়তে এসছো? বিকজ ইউ উইল বি এ ডক্টর, ইউ উইল ট্রিট or teach or will do research. এই তো, these are the three things of the fate of a doctor. Either treatment, treating a patient, or teaching a student, that is definitely medical student, or you do medical research. So what is the utility of knowing this? Frequency, death rate, disability rate, recovery rate, child mortality rate, maternal mortality rate, etc., etc. Because you have to compare the health status of the two places. Suppose there are two cities, this is city A and this is city B. How will you compare? What is the health status? Which health status of these two places is better? So if the death rate of city A is lesser than city B, you will say that the health status of city A is better than city B. Next, in city A, death rate is this, and if have given the treatment, medicines, doctors, hospitals, if the death rate is coming down, you say, yes, it is improving. That is, my all effort is utilized in fruitful, positive.
And if I say that after all these efforts, its medicines, doctors, these hospitals, the death rate is same, and no action. Even the death rate is increased, we'll say all are in vain. We have to think otherwise. Okay. So, by frequency, we can compare the health status of the two places. Next, what is the utility of distribution? কেন আমরা distribution? Why will we see distribution? Because disease is not uniformly in the whole country. It is not occurring uniformly in the whole country. In the Bombay, Mumbai side, the COVID is more. It is less in West Bengal. It is lesser in rural areas, isn't it? Do you know why? Distribution is not same. Now you heard the name of disease tetanus. Tetanus is more in the rural side. It is less in the city side, town side. Next is coronary. That is not coronary, it is the chronic obstructive pulmonary diseases, COPD. It is more in urban area and less in rural area. Why? Just for environment. Why this? And if from this why, today we know that Vibrio cholerae, নাম শুনেছো? Vibrio is the causative organisms of cholera. But 2 centuries before, nobody knows what causes cholera. People even do not know what is the cause of cholera. They used to say it is the curse of the god. Even people do not know it is related with the drinking of polluted water. Yes, malaria. What is malaria? You know it is a mosquito-borne disease, but people thought that it is related with the bad air. So, mal means you know bad, and area comes from the word air. So, people think it is related with bad air. So, they think malaria is the cause of bad air. They do not know it is caused by bite of the mosquito. Hey, brother, what is the name of the mosquito of malaria? Hey? Aedes aegypti কিসের? ডেঙ্গু, হ্যাঁ? এটা ভুলেও না বাবা, এটা নার্সরাও জানে কি। তুমি একটা MBBS ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার হতে যাচ্ছ, এইসব বললে কিন্তু খুব মুশকিল হয়ে যাবে। হাসবে লোকে। So people used to think that it is due to malaria, that is the bad air. So the name is malaria. Still we know the cause of malaria, but the name is retained as before. So from this distribution, next is Khangri cancer is very common in Kashmir, but it is not common in plains. Why? জানো, এটা কেপি দাসের বই পড়তে হবে তোমাদের, সেটা পড়লে ইউ উইল সি কেপি দাস বুক। খাংড়ি ক্যান্সার। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, একটা ঘটির মধ্যে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, there is burn in the umbilicus due to, this is to prevent cold. Okay. Hey, next, this thyroid, hypothyroidism, goiter, this is more common in hilly areas.
tannin plains. That is, the gastritis and gastric ulcer is more common in India. It is more common in Japan. Gastric ulcer, peptic ulcer, these are more common in South India. And also it is more common in Japan. Because Japanese consume smoked fish. And South Indian are taking more spicy food, chilies. So this causes irritation of the stomach. From the distribution you can rule out what are the cause. Next, in the Scandinavian countries, breast cancer is very common. Why? Because আমাদের এখানে a cow gives 5 to 6 liters of milk. But in Scandinavia, the cows giving 30 to 40 liters. So more fat, more milk, people consume more milk, and more milk consumption, more milk fat consumption causes breast cancer more. So these are the, and here oral cancer is more India because they are taking quinine and there is bad oral hygiene. Women are suffering from cervical cancer. Why? Because there is poor uterine health. So from this geographical distribution you can find out what are the causes. And this is called etiological, finding out the etiological cause. What is etiology? Etiology, you know what is that? Have you heard the term etiology? Etiology means cause. So from this cause you can identify what are the diseases, what are the reasons for its occurrence. And if we know that the reason, we can give out the remedy. If you know smoke is coming out from that place, you must, your inference is there is some fire. Without fire there is no smoke. If you see smoke is coming from these places, so you will see that fire is there and you will extinguish the fire. Otherwise it will cause massacre. So from this etiological clue you will see the etiological factor and you will give remedial measures, treatment, prevention, control. Okay. So this is the utility of distribution. And third is determinant. Can anybody tell me determinants? What is the meaning of determinant? Have you heard this English term determinant? Boss. Can anybody say what is the meaning of determinant? It is a simple English term. তারা ইংলিশ নিয়ে পড়েছে স্কুলে? বলো বলো বলো। Determinants. What is the meaning of determinants? Yes. Very nice. He said. Which determines? কি বাংলাটা কি? Determinants means, আরে আমরা ডাক্তারি পড়ছি বলে আমরা কি ইঞ্জিনিয়ারিং এ কিছু জানবো না নাকি? Determinants means a factor which determines the cause. Determines, ওইটা ম্যাথমেটিক্সের কথা ছেড়ে দাও, আমি সিম্পল ইংলিশ জিজ্ঞেস করছি। So determinants means the cause, etiology. So epidemiologist is a doctor who is in search of cause. So if we know the cause,
If we know the factors, we'll find out, we can go to the root, we can turn out the root. Root of what? Disease. Its prevention, its control, and its treatment. COVID occurred. So first we'll give treatment, and there are number of COVIDs in the community, so we'll control, and next is prevent. That is, we will not allow any COVID to occur. Okay, these are the three things: treatment, control, and prevention. So let us come, what are the uses of epidemiology? What is the uses of epidemiology? Please, this is a very important question, university question. Okay. আমাকে তো তোমাদের যে অ্যাসেসমেন্ট হবে এমসিকিউ তো থাকতে পারে, আমি যা পড়াচ্ছি তার মধ্যে কিন্তু এমসিকিউ থাকবে। নেক্সট, দিস ইজ দ্য লাস্ট ক্লাস প্রবাবলি অফ ইয়োর ফার্স্ট ইয়ার, vigorously in the next 2-3 years. Okay. One thing you see in the medicine, you know the medicines of tuberculosis. You know what to do if the medicine does not occur. You can do surgery. You have every knowledge about tuberculosis. But why 1/3 of the total tuberculosis patient of the world is remaining in India? Though the land area of total world, India contributes only 1/7. Mane 14% land of the world is contributed by India. But why 33% of the total tuberculosis patients are contributed by India? Why? You know medicines, you have doctors, you have hospitals, but still we cannot even control. Many years we started our war against tuberculosis in 1962, and it is 60 years, but still we cannot control tuberculosis. Still a large number of our population is suffering from tuberculosis. Why? And not only tuberculosis, so many diseases. Now, what are the aims of epidemiology? This is a basic question. Number one, to know the magnitude of the disease. To know the magnitude of the disease. What is the disease load of the community? In the community, কতগুলো patient is suffering from COVID in Kolkata city, in West Bengal, in Maharashtra, in Mumbai city. So you know the magnitude of the disease, that is the quantity. Until and unless you know the quantity, magnitude, you cannot take care. It will be insufficient. You arrange for 1,000 patients, but your patient is 1 lakh. How will you manage? Your doctors can manage 1,000 patients, but the number of patients is 1 lakh. So you have to increase your doctor 10 times. You have to increase medicine, equipment. The doctors will not treat. Nurses, paramedical staffs, group D staffs, all will help the doctor. So you have to know the magnitude of the disease to control the disease. So epidemiology gives you the magnitude of the, give you an idea about the magnitude of the disease. Number two, it gives the idea about pathogenesis and etiological factors. Pathogenesis and etiological factors.
Etiological factors means COVID. We know it comes through droplet infection. It comes through physical contact. So we can give the advice, wear mask, goggles, cap. You wash your hands either better with soap and water, and if it is not available, with sanitizer with more than 70% concentration alcohol. So we know the etiology. For this reason we can give these advices until and unless. Who gives this idea? Epidemiology. Next, it gives the data. It gives you the data. What is the plural, singular number of data, brother? Singular number of data. Datum. এইটা ভুল করবে না। সিঙ্গুলার নাম্বার ইজ, আরে জানো তো সুডোপোডিয়া পড়োনি? সো বসো। So it gives an idea about gives data. Data for what? For planning, for implementation, and for evaluation of the services to treat, to prevent, to control the disease. Explanation. It gives the data. Suppose in our Bankura district and Purulia districts, anybody from these two districts? Yes. In Bankura district, which disease is prevalent? Leprosy. Achha na? Purulia and Bankura district is prevalent with leprosy, kushto. And if you know that leprosy patients are more in Bankura district, will give more leprologists, that is specialist of leprosy, more medicines, that is Dapshon, more hospitals to Bankura district, not in Kolkata, not in Mednipur, because leprosy is not prevalent like Bankura. So by knowing this magnitude, by knowing this all information, you can plan for hospitals, you can plan for doctors, you can plan for other stuff, you can plan for money. And you have to evaluate. What is evaluate? Bangla ki bole? Madam? Evaluation. না রে বাবা, তোমরা বাংলাও জানো না ভালো করে। মূল্যায়ন। ইভ্যালুয়েশন ইজ মূল্যায়ন। মূল্যায়নটা কি? Everybody have to evaluate. You have to be evaluated. Examination is the evaluation. Examination is the evaluation. এই যে আমরা সারা বছর ধরে পড়াবো, what you learn. তোমরা তো কি নলেজ নিয়ে এসেছিলে? মেডিকেল নলেজ জিরো, তাই তো? লজ্জার কিছু নেই। হায়ার সেকেন্ডারিতে আর মেডিকেল সায়েন্স পড়ানো হয় না, তোমাদের মেডিকেল নলেজ ছিল জিরো। এইবার এক বছর পরে কতটা অ্যানাটমি শিখলে, কতটা ফিজিওলজি ইউ লার্ন, what amount of other biochemistry you learned, it will be evaluated at the end of 1 year. So examination is the evaluation process. So like your examination, everything should be evaluated. Okay? Everything should be evaluated. এটা হয়ে গেছে, বলে দিয়েছি। ওঠো, আরেকটু ওঠো, হ্যাঁ আরেকটু ওঠো, আরেকটু ওঠো। তাহলে এইটা একটু দেখে নিতে পারো। দি এইমস অফ এপিডেমিওলজি, এটা কোশ্চেন আসে ইউনিভার্সিটিতে।
Distribution of the magnitude of disease problem in the community আমি বলে দিয়েছি। To identify etiological factors in the pathogenesis of disease. And number 3, to provide essential data for planning, implementation and evaluation of services for treatment, control and prevention of disease and setting priorities. এই সেটিং প্রায়োরিটিস কথাটা বললে এখন ইউ ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি, উইল ডিসকাস লেটার অন। এই আরেকটু তোলো, আর কি আছে দেখি। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন epidemiology and clinical medicine? It is a short question. It is a short question. এটা কিন্তু খুব ভালো এমসিকিউ একটা, এটা থেকে খুব ভালো একটা এমসিকিউ হয়। তাহলে কি বলছে? Here in epidemiology the unit of study is the total population. Actually, I do not use this aids, electrical aids. Medical college bolo, Bardhaman bolo, everywhere I use chalk and talk. It is the best way. Because chalk and talk, এটা তো আমি লিখে নিয়ে আসলাম, টক টক করে দেখে ওকে দিয়ে দিলাম, ও বানিয়ে দিল, তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে পড়িয়ে দিলাম। ফাঁকিবাজি আমার মনে হয়। আমি চক অ্যান্ড টক দিয়ে পড়াবো কোনটা? যেটা আমি নিজে শিখেছি, নিজে আমি মাথার মধ্যে ঢুকিয়েছি, সেইটাই তোমাদেরকে আমি পড়াবো। এবং আমার মনে হয়েছে লাস্ট 40 years I have taken different interviews of students. They said that chalk and talk is the best method of teaching. Okay, so যাই হোক, যেখানকার যা নিয়ম, এখন মডার্ন মেথডের সঙ্গে আমাকে ইয়ে করতে হবে। সো দি স্টাডি of epidemiology is within the population. He goes to the community. But the clinician, প্রথাগত দুজনাই ডাক্তার, যারা ডাক্তারি করে চেম্বারে বসে বা হসপিটালে বসে, they are the patient, there is unit is a patient, a case. In epidemiology, sees the disease pattern of the entire population. গোটা পপুলেশনটা ডিজিজ প্যাটার্নটা দেখে। অ্যান্ড এখানে অনলি ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট, 1:1। তোমার কাছে যখন চেম্বারে পেশেন্ট আসছে, একজন আসছে। তোমার হসপিটালে যখন তুমি একজনকে কোশ্চেন করছো, ইন্টারোগেশন করছো, একজন। কিন্তু ইন এপিডেমিওলজি হি গোজ টু দ্য কমিউনিটি অ্যান্ড আস্ক দ্য পিপল। Epidemiology sees both sick and healthy people, sick and normal people, but the clinician sees only the sick person. Clinicianer কাছে কখনো healthy person আসে না। Next is epidemiology is going to the community. তোমাদের ফিল্ডে যেতে হবে, জানো, but patient comes to the clinic. And lastly, কি বলা যেতে পারে? In epidemiology, it is conceptual and symbolized in tables, graphs and graphs. PM টা ওদিকেরটা ভুল হয়ে গেছে, এদিকে চলে এসেছে। And in clinical medicine, it is perceived by clinical perception হয়। প্রথমে কি ইন্সপেকশন, তারপর প্যালপেশন, তারপরে পারকাশন, তারপরে কি চারটে স্টেজ কি এর পরের দিন বলবে। লাস্টে শোনা,
আর তাতেও যদি না হয় তখন কি হবে? ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস। আর তাতেও যদি না হয় পোস্টমর্টেম, মারা গেল, পেশেন্টটা মারা গেল। আমাদের দেশে তো হয় না, বিদেশে কিন্তু যে কেসটা ডাউট হয় সেই কেসটা পোস্টমর্টেম করে দেখে কেন মারা গেল। This is the basic difference. Please remember this table because this is an important item in your examination. Okay? আচ্ছা, আজকে কি আর পড়াবো? এটা খুব বেশি হয়ে গেল আজকে। হ্যাঁ, অবশ্যই ছেড়ে দিন। তুমি ন্যাশনালের মতো করছো। ছেড়ে দিন স্যার, ছেড়ে দিন স্যার। ঠিক আছে, এরপরে উইল এগেন মিট ইন দ্য সেকেন্ড ইয়ার। দিস ইজ দ্য লাস্ট। জানি না এপিডেমিওলজি প্রিলিমিনারি আমি হাউ মাচ আই ক্যান টট ইউ বিকজ ইট ইজ কনসেপচুয়াল, এটা ধারণা করতে হয়। ওকে, and epidemiology will remain with you again and again. Without being a good epidemiologist, you cannot be a good clinician, and without being a good clinician, you cannot be a good epidemiologist. Okay, তাহলে আজকের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমি ডেফিনিশন পড়িয়ে দিয়েছি, জেনারেল আইডিয়া দিয়েছি, তার মেইন থিম তিনটে আমি বলে দিয়েছি, ফ্রিকোয়েন্সি, ডিস্ট্রিবিউশন, ডিটারমিনেন্ট, এবং তার এম বলে দিয়েছি। অ্যান্ড লাস্টলি I have given the differences between clinician and epidemiologist.